നിങ്ങൾ പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്കെയിലപ്പ് 2024 ജീവൻ നൽകിയ വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് ആദ്യമായി ആദരവപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് ദ വണ്ടർഫുൾ, ദ വെരി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി, ദ ഓണറബിൾ MLA ഓഫ് പെരിന്തൽമണ്ണ, മിസ്റ്റർ നജീബ് Kanthapuram. Ladies and gentlemen, please put your hands together for this wonderful personality. Thank you so much for gracing us with your presence, sir. ആൻഡ് വളരെ ഹെക്റ്റിക്കായ ഒരു സ്കെഡ്യൂളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ സ്കെയിലപ്പ് കോൺക്ലേവ് 2024 ഭാഗമാകാൻ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഏറെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് ദ എസ്റ്റീംഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി മിസ്റ്റർ VR Vinod IAS, the Honorable District Collector of Malappuram. Thank you so much for elevating this event with your presence, sir. Thank you so much. And let me invite now our chief guest for the event, Mr. MV Shreyas Kumar, the esteemed chief guest and the honorable erstwhile MP and MLA. Sir, can we kindly have you on the stage? All right. It seems he couldn't make it to the event yet, but let's acknowledge his presence and we are looking forward for him to join. And now may I invite the supporters, the sponsors, whose generous contributions and unwavering support have made this event possible. വേദിയിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് ആയ ട്രിപ്പിൾ കൊമേഴ്സ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്നും ദ കരിയർ ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് ആയ മിസ്റ്റർ ഷെറിൻ കലത്തിൽ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഷായസ് റഫിയ മൊയ്തീൻ. All right, it seems like they are also not made it the event yet. And now let me move forward and invite onto the stage the co-founder of the Tara Trading Company, Mr. Najeeb Kungat. Can we kindly have you onto the stage, sir? Thank you so much for joining with us. Despite of your hectic schedule, it's an incredible pleasure to have you here. And now let me move forward and welcome to the pulpit our honorable chairman and the managing director of the Abate Group of Institutions, Dr. Shamsuddin. All right, it seems he also couldn't make it to the event yet. And പെരിന്തൽമണ്ണക്കാരുടെ വളരെ അഭിമാനമായ പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ള ബിസിനസ് നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാൻ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ പ്രചോദനമായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ അടുത്തതായി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Ladies and gentlemen, please put together your hands for Mr. Anish Achudan, the co-founder of the neo banking platform Open. Thank you so much. And also, he is the ecosystem partner of our ScaleUp 2024 and the ScaleUp Village Advisory Board chairman as well. And finally, let me invite to the pulpit Mr. Abdul Nazar, the co-founder and director at IT Fresh India Private Limited. Thank you so much for gracing us with your presence, sir. It is an incredible honor to have each one of you here with us today. Thank you so much. Can you take your seat? സോ സ്കെയിലപ്പ് 2024 കമൻസ്മെൻറ്റ് സെറിമണിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ സ്കെയിലപ്പ് 2024 ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ എന്നെപ്പറ്റി കൂടുതലായി പറയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഏറ്റവും നന്നായി നമ്മളുമായി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിന് ജന്മം നൽകിയ ഒരാൾ തന്നെയാണ് സ്കെയിലപ്പ് കോൺക്ലേവ് 2024 വക്താവ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് ഏറ്റവും അവശ്യ ഘടകം എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ജനകീയ നേതാവ്. Let me invite Mr. Najeeb Kanthapuram, the honorable MLA of Perinthalmanna, to impart with us his words of wisdom and share with us the vision and mission of the ScaleUp 2024. Ladies and gentlemen, please put together your hands for Mr. Najeeb Kanthapuram. So can I have you on the stage? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സർവാദരണീയരായ സഹോദരങ്ങളെ, ഒരുപക്ഷെ പെരിന്തൽമണ്ണ എന്ന വള്ളുവ നാടിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരി ഒരു പുതിയ കാൽവെപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ നാം 2 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സെഷനുകളും ഷെഡ്യൂളുകളുമെല്ലാം വളരെ പ്രീ പ്ലാൻഡായി
നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതു പ്രകാരം നടക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ദീർഘമായ ഒരു സംസാരം ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല. ഇതാർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വ്യാപാര ചരിത്രമുള്ള ഒരു മണ്ണാണ് മലബാർ. മലബാറിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഈ നാട്ടിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സിറ്റിയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ. ഡോക്ടർമാരാവട്ടെ, അധ്യാപകരാവട്ടെ, കുട്ടികളാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിയൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് കൂടിയുണ്ട്. ഒരു നാട് മാറുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ട ഘടകം എന്താണ്? മനുഷ്യരുടെ എംപവർമെൻ്റാണ്. എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ എംപവേർഡ് ആകുന്നത്? മനുഷ്യർ എംപവേർഡ് ആകാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം അവർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം, സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയുണ്ടാകണം. ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ കാര്യം. ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലതിനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ പണം ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ അത് ലഭ്യമാവുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇന്ന് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ജീവിത പ്രശ്നമാണ്. ഞാനൊരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഹൗ ടു എംപവർ പീപ്പിൾ എന്നതാണ്. ഹൗ ടു എംപവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യൂത്തിനെ, വനിതകളെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഫോഴ്സായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹൗ ടു എംപവർ. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കവരെ എഡ്യൂക്കേഷനലി എംപവർ ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഈ പ്രോഗ്രാം തീർത്തും അഭിമാനത്തോടെ പറയാം, സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റവും താല്പര്യമെടുത്ത് മലബാറിൻ്റെ ബിസിനസ് കോറിഡോറിന് ശക്തി പകരണം എന്ന വളരെ വലിയ ഒരു മുൻകൈയോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ, ബഹുമാന്യനായ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെയുണ്ട്, 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ശക്തമായി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇവൻ്റാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന സ്കെയിലപ്പ് കോൺക്ലേവ്. ആ സ്കെയിലപ്പ് കോൺക്ലേവിനകത്ത് ഇതാർക്കു വേണ്ടിയാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മലബാറിലെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഐഡിയ ഷെയറിംഗ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നാൽ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ വേദിയിലും വേദിക്ക് പുറത്തുമുള്ള അനുപമമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര നമുക്ക് കാണാം. ഇവരൊന്ന് കൈകോർത്താൽ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകാനും അവരുടെ ചിറകുകൾക്ക് ആകാശം നൽകാനും സാധിക്കും എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ട്. ഇവിടെ 65ഓളം പ്രതിഭാശാലികളായ ഗസ്റ്റുകളാണ് 2 ദിവസങ്ങളിലായി പങ്കെടുക്കുന്നത്. അവർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഇൻസൈറ്റ് അവരെപ്പോലെ നിങ്ങളാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രേരണയാണ്. എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തിത്വം പ്രിയപ്പെട്ട അനീഷ് അച്യുതനാണ്. അനീഷ്, ഞാൻ MLA ആയി ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്ന സമയം മുതൽ ഞാനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. ഞങ്ങളൊരു സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി ആദരണീയനായ സയ്യിദ് ഹൈദർലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ നാമധേയത്തിൽ ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ നാട്ടിലെ ആരോരുമില്ലാത്ത, പഠിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സിവിൽ സർവീസ് ഒരു സ്വപ്നമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ പൂവണിയെന്ന ഒരു സൗജന്യ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി എന്ന സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിന്ന, ഏറ്റവും വലിയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അനീഷ് അച്യുതൻ. നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് അനീഷിന് കൊടുക്കാം. പെരിന്തൽമണ്ണയുടെ അഭിമാനമാണ് അനീഷ്. അനീഷ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരിമാരെ, നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നാൽ സാധിക്കും. അനീഷ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിക്കോൺ കമ്പനിയുടെ ഉടമയാണ്. 8,000 കോടി കവിഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള, റവന്യൂ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ് അനീഷ് അച്യുതൻ. ഈ നാട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ അധ്യാപകൻ്റെയും അധ്യാപികയുടെയും മകനായി ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രയാസങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും എല്ലാം
കയ്പുനീർ അനുഭവിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ്. ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് കടമ്പകളെ ധീരമായി നേരിട്ട ഒരാളാണ്. അനീഷ് അച്യുതനാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇക്കോസിസ്റ്റം പാർട്ട്ണർ എന്നത് ഞങ്ങൾക്കേറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അനീഷ് തന്നെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പറക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് സ്കെയിലപ്പ് വില്ലേജിൻ്റെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാനായിട്ടും നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ ഇവിടെ കൺവേ ചെയ്യാൻ അനീഷിനെയാണ് നമ്മൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട് മാറണം. നമ്മുടെ നാട് മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര മേഖലയിലും വ്യവസായ രംഗത്തും ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയുടെ ടെക്നോളജിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എല്ലാം മികച്ചവരായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കണം. ഈ നാടിൻ്റെ വരുമാന മാർഗം വർദ്ധിക്കണം. ഈ നാടിൻ്റെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയരണം. ആ ജീവിത നിലവാരം ഉയരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരെ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. ആ മഹാദൗത്യമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുമിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റുമായി കൈകോർത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരുപാട് പേർ 6000-ഓളം രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിനുണ്ടായി എന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിനോട് മലബാറിലെ ഈ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർ കാണിക്കുന്ന പിന്തുണയായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം സമയബന്ധിതമായി നടക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ശ്രീ നജീബ് കാന്താപുരം അവർകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകാൻ, അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ ആവട്ടെ നമ്മളുടെ ScaleUp 2024. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രയർ ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഗസ്റ്റ്, അവർ ഓണറബിൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഓഫ് Malappuram, Mr. V.R. Vinod IAS, onto the stage. He is our district collector since 2023 and he has also been a former state food safety commissioner and the erstwhile director of Acquired Development Department. Mr. Vinod IAS, sir, can we kindly have you on the stage, please? ബഹുമാന്യനായ MLA നജീബ് കാന്തപുരം, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ മാതൃകാപരമായ ഒരു കോൺക്ലേവാണ് 2 ദിവസമായിട്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്ക്, മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സംരംഭകത്വം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, റിസോഴ്സസ് ഉള്ളവരുണ്ട്, വളരെ നല്ല മാൻ പവറുണ്ട്, മാനവവിഭവശേഷിയുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന് വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നവർ, സ്കെയിലപ്പ് ആസ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ, നമ്മൾ വിജയം കൊയ്ത ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് പലരും നമ്മൾ കാണാറില്ല, അവർ ഇന്നെത്തിച്ചേർന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ സംരംഭകത്തിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്കിനുള്ള, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു കാൽവയ്പോടുകൂടി, തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി ആണ് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത്. ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. ഫിനാൻസിലേക്ക് മുതൽ മാൻ പവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫിനാൻസ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ഉണ്ട്, ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ട്, PPP മോഡലുണ്ട്, ഒരുപാട് മോഡലുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സും ഉണ്ട് എല്ലാ മേഖലകൾക്കും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവണം. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായാലും അതിനൊരു ഡിമാൻഡ്, മാർക്കറ്റാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെസ്റ്റ്. മാർക്കറ്റിൽ വിജയിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അതൊരു ഇന്നൊവേഷൻ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവണം. മാറുന്ന കാലമനുസരിച്ച്, മാറുന്ന സാഹചര്യമനുസരിച്ച്, കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഗ്ലോബലി ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു കോസ്റ്റിലോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പേരും വരാത്തത്? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർ കൂടുതലും കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട് വിൽക്കുന്നതിനും
എക്സ്പെൻസീവായ കാർ വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പൈസ ചെലവഴിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഇക്കണോമിക്കലി ഒരു നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ല അത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംരംഭത്തിലേക്ക് വരാത്തത്? അതേസമയം ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ രണ്ടുപേർക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക്ക് വികസനമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ്. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. റെഗുലേറ്റേഴ്സ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. ലൈസൻസുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് എടുത്താലും മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അനാവശ്യ പരിശോധനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട്. അപ്പം ഞാനും ഒരു റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററുമാണ്. എൻ്റെ ഒരു ജില്ലയിലെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ എല്ലാം മേളിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് റെഗുലേഷനുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ മേളിലും കൺട്രോളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റെഗുലേറ്റർമാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരുപക്ഷെ സംരംഭത്തിലേക്ക് വരുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഒരാൾ ഒരു പാക്കറ്റുമായിട്ട് വന്നു. ഒരു മജീഷ്യൻ എന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു ചക്കപ്പൊടി, ഒരു വളരെ മാർക്കറ്റിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ചക്കപ്പൊടി കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ലാബ് റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചു. അപ്പം അദ്ദേഹം കാണിച്ചു ആ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് NABL അക്രഡിറ്റഡ് ലാബിലെ റിപ്പോർട്ടാണ്. ആ ചക്കപ്പൊടിയിൽ നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന, ഡയബറ്റിക്സിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൽ. അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു പാക്കറ്റും കൊണ്ടുവന്നു, ഈ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല, നമുക്കതിന് സംവിധാനമുണ്ട്, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് നീരസം തോന്നി, എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കതിന് സംവിധാനമുണ്ട്, എൻ്റെ ഓഫീസർമാർ പോവും, ഏത് കടയിൽ നിന്നാണ് വെക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കും. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ കടയിൽ നിന്ന് 4 പാക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുത്തു. അന്ന് തന്നെ ലാബിലേക്ക് അയച്ചു. അപ്പോൾ ലാബിൽ 2 ദിവസമായി പരിശോധിച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ട് തരുന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നോട് പറയാൻ മടിയുണ്ട്, എത്ര സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും ഈ മെഡിസിൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ലാബിൻ്റെ ഹെഡ് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, ഞങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്നില്ല, ഈ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സയൻറ്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും അതൊരു വലിയ ന്യൂസായിട്ട് വന്നു, കേരളത്തിന് പുറത്തും. അപ്പോഴത്തേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ എന്താണ്? അപ്പോൾ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് വന്നു. ലാബിലെ ഹെഡ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നോക്കി, ഈ മെഡിസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല അതിൽ. പക്ഷേ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നോട് പറയാനൊരു മടി, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ മെഡിസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ എനിക്കപ്പോഴേ പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി, ഈ പാക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നത് 65 രൂപ 70 രൂപയ്ക്കാണ്. അപ്പം അതിൽ കാണിച്ച പെർസെൻറ്റേജ് അനുസരിച്ച് ഡയബറ്റിക്സിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് 70 രൂപയോളം ചിലവ് വരും. പക്ഷേ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹോൾസെയിലായിട്ടതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പറായിട്ട് വാങ്ങിക്കാമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന ആൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു റെഗുലേറ്ററെ കൊണ്ട് നടപടിയെടുപ്പിക്കുക, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ, ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പുറകിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും, ഒരാളിൻ്റെ വലിയൊരു എഫേർട്ടിൻ്റെ പുറമായിട്ടായിരിക്കും ആ ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, അയാൾ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും, അതിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് കേരളത്തിലെ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ചോദിച്ചു, UP-യിലെ ഒരു സീനിയർ IAS ഓഫീസർ, പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് അടക്കം, കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡയബറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ചക്കപ്പൊടിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കഴിച്ചാൽ ഡയബറ്റിക്സ് കുറയും എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പ്രധാന മാധ്യമങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് വന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡയറക്ടർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം കൺവിൻസ്ഡായി. ദെൻ എങ്ങനെ ഇത് സാധിച്ചു? നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന ആൾ എന്തെങ്കിലും മാജിക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോഴെനിക്ക് തോന്നി, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു അപര്യാപ്തതയുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ഈസിയായിട്ട്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട റെഗുലേറ്ററുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മുടെ സിവിക് സെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ, ഒരുപക്ഷെ പരാതിയുമായിട്ട് വരുന്ന പലരും ഒരു സംരംഭകത്വം തുടങ്ങാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ച് വരുന്നവരെക്കാളധികം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. ഈ വ്യവസായ സ്ഥാപനം പൂട്ടണം, ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നവരുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ. കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ വലിയ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയോ പൊള്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയോ നിങ്ങളാരെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനും പറ്റില്ല. അതിനുള്ള ലാൻഡും പരിമിതികളും കേരളത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് ഉതകുന്ന വ്യവസായങ്ങളെ, MSMEകളെ കേരളത്തിലുള്ളൂ. എങ്കിലും നിരന്തരമായി ഓരോ റെഗുലേറ്ററും, അപ്പോൾ ഒരു
വ്യവസായം തുടങ്ങുന്ന ആൾ പരിശോധനകൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പിൽ ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും വരുന്നത്, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിലെ ഓഫീസർ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇവരുടെ പുറകിലുള്ള പ്രഷർ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ സിവിക് സെൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ സമീപത്ത് ഇതൊന്നും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. ഈവൻ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകൾ, ലോകോത്തര പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുവദിക്കുമോ? നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ അനുവദിക്കില്ല. സെയിം ടെക്നോളജി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ ആവേശപരമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര നല്ലൊരു രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സമ്മതിക്കുമോ? നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സിവിക് സെൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം വ്യവസായം ചെയ്യാൻ എന്ന് കരുതാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തുകൊണ്ട് UP-യിൽ ചെയ്യുന്നില്ല, കർണാടകയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനും കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രസക്തിയില്ല. നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മാറ്റങ്ങളനുസരിച്ച് അതിന് പര്യാപ്തരായി വീട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഏതൊരു ബിസിനസ്സും ഏതൊരു സംരംഭവും അതിനുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയൊരു ചർച്ച നമ്മുടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മുമ്പോട്ട് കുതിക്കാനും മുമ്പോട്ടുള്ള വികസനത്തിനും ആവശ്യമായ ഒരുപാട് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ നേടാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണയുടെ മാത്രമല്ല, മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ വികസനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന, ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും, അല്ലെങ്കിൽ ആൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടപ്പിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസും ചർച്ചകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. Thank you so much, sir. It was indeed a pleasure to have you with us. May I request you to kindly exit a token of love and appreciation from the ScaleUp 2024. And our Honorable MLA, Mr. Najeeb Kanthapuram, sir, may I humbly request you to kindly hand over a token of love and appreciation from ScaleUp 2024 to our Honorable IAS. Ladies and gentlemen, kindly join me in giving a resounding applause to our Honorable Collector of Malappuram for the words of wisdom that he have imparted with us. Please. Thanks a lot, sir. Thank you so much for gracing us with your presence. It was indeed a pleasure to have you here with us. So let's move ahead. And moving ahead, നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഓണറബിൾ MLA നമ്മളുമായിട്ട് ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ScaleUp 2024 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇവന്റ് ദാറ്റ് പ്രിസീഡ്സ് എ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ലോഞ്ച് ഓഫ് എ വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ScaleUp വില്ലേജ്. ആ ScaleUp വില്ലേജിനെ പറ്റി ഏറ്റവും നന്നായി നമ്മളുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വിഷൻ, അതിൻ്റെ മിഷൻ ഒക്കെ പറ്റി തന്നെ നമ്മളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കിടാനുള്ള ഏറ്റവും കേൾപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവകാശമുള്ള ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ScaleUp വില്ലേജിൻ്റെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ദ പ്രൗഡ് ecosystem partner of ScaleUp 2024. We are delighted to have with us today Mr. Anish Achudan, the co-founder of the neo banking platform Open that offers a business banking service to SMEs and startups. Ladies and gentlemen, kindly put together your hands to welcome Mr. Anish Achudan, and let's listen to the words of vision and mission that he has to share with us. So can we have you? Good morning, everyone. ആദ്യമായി വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ MLA നജീബ് സാർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ, അതുപോലെ മറ്റു വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തുചേർന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു 10-25 വർഷത്തെ സംരംഭ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. കാരണം ഒരു 10-23 വർഷം മുമ്പ് പെരിന്തൽമണ്ണ എന്ന ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് അന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഐഡിയയുമായിട്ട് ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു അഡ്വൈസ് തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും അന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് ഒരു മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ സബീർ ഭാട്ടിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി വായിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം US-ലെത്തി
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നും അതുവഴി നമുക്കൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാവണമെങ്കിൽ കാശ് കൊണ്ട് മാത്രം ജനിച്ചവന് മാത്രമേ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ തിരുത്തി എഴുതുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു. അതിലൂടെ കൂടുതൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആണ് പിന്നെ ഒരു അതിനുശേഷമുള്ള 20 വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇന്ന് ഏകദേശം 1.5 വർഷം 2 വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ നജീബ് സാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു IAS അക്കാഡമി, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മനോരമയിലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ നജീബ് സാർ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഈ നാടിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ വിദ്യാഭ്യാസം വഴി സ്വന്തമായിട്ടൊരു തൊഴിൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെയും മുന്നിൽ കൈ നീട്ടാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോകോത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്കോസിസ്റ്റം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെയാണ് IAS അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുവഴി അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതും. അതിനുശേഷം ഒരു 3-4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം, നമുക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നമുക്കൊരു IT പാർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇവിടെയും ഓരോ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഓരോ അവസാന ഇതിലുള്ള വീടുകളിൽ പോലും നമ്മൾക്കൊരു തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംരംഭനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതനേകം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ലാർജർ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് സാർ അന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം അന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു IT പാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ആ നാടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ചുള്ളത് ചെയ്യണം. ഒരുപക്ഷേ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരം ചിലപ്പോൾ ഒരു IT പാർക്കിന് അനുചിതമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരിക്കില്ല, ഫോർ വേരിയസ് റീസൺസ്. മാത്രമല്ല ഈ IT സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ള ഒരു ജാർഗൺസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുറേയധികം ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് അറിയാവുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതുമായ ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തോ ഒന്നാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പും അല്ലെങ്കിൽ IT കമ്പനിയും എന്നുള്ളത്. അതേസമയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സംരംഭകർ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണെന്ന് അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരിയധികം ആളുകളുണ്ട്. വീടുകളിലിരുന്ന് അച്ചാറുണ്ടാക്കി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും സെല് ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഓയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡ്രസ്സസ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കല്ല എന്നുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ. ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ ഈ അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാം അടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ സംരംഭകർ പലതും അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം, ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബബ്ലി ഒരു IT-യെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ IT-യോടൊപ്പം തന്നെ IT-യെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് സാറ് ഞാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ, സാറിൻ്റെ ടീമും കൂടെ ഉള്ള കുറേ പേരും എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു D2C എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വന്നത്. D2C ഒരു ജാർഗണാണ്. എന്നാൽ D2C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ടു കൊമേഴ്സ്. ഡയറക്റ്റ് ടു കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. ഇന്ന് ഒട്ടനേകം പുതിയ കമ്പനികൾ പലതും പല വീടുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളുമാണ് വലുതായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മാമാഎർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡ്. ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പം അവർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ബ്രാൻഡ്സിനകത്തുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്കിന്നിന് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അവരൊരു ഷാമ്പുവും അതുപോലുള്ള സോപ്പുകളും എല്ലാം നിർമ്മിച്ചു. അവസാനം അതിന് കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരെത്തി. പിന്നെ അത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തുടങ്ങി, പിന്നെ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റിലൂടെ തുടങ്ങി, പിന്നെ അവസാനം ആമസോണിലെല്ലാം വഴി തുടങ്ങി. പ്രോബ്ലി ഒരു 6-7 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു 8,000 കോടിയുടെ മുകളിൽ, എൻ്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല, 8,000 കോടിയിൽ മുകളിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3ഓളം അധികം ബ്രാൻഡുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൂടാതെ കുറേ അധികം ബ്രാൻഡുകൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഷാംപൂ ഇതിനെല്ലാം
നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ കാണും 6,000 കോടി 7,000 കോടിയുടെ മൂല്യം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപം കിട്ടി എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കമ്പനികളാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം പല ഭാഗത്തും ഡൽഹിയിലാണെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂരിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെൻസോ ബ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ ആശയങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രോബബിളി ഇപ്പം ഒരു ഷാമ്പു ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാഷൻ ബ്രാൻഡ് ആവട്ടെ, അവരൊരു 10 ലക്ഷം 50 ലക്ഷം സെയിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ബ്രാൻഡിന് പിന്നെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാശ് ഒരു 50 കോടി തൊട്ട് 500 കോടി വരെ നിക്ഷേപിച്ച് അവരുടെ കൂടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട്സാണ് മെൻസ ബ്രാൻഡ്സ് പറഞ്ഞ്. അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലുള്ളൊരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേയധികം അതുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കലായിട്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടനേകം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ വലിയ രീതിയിൽ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരം ഉണ്ട്. അത് സിറ്റികളിലുള്ള പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റംസും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും ഇത് വളരെ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഒരു അച്ചാറുണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്കിളുണ്ടാക്കി ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന ആ സംരംഭകൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലും ഫേസ്ബുക്കിലും മാത്രം നിന്ന് ഒരു 10-500 സെയിലിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുന്നു. എങ്ങനെ ഈ 500 എന്നുള്ളതിനെ നമുക്കൊരു 50,000-ലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഒരു D2C അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് സംരംഭയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറയും, ഓക്കെ എനിക്കിതിന് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ വിറ്റ് കിട്ടുന്നതാകെ 100 കുപ്പികൾ അച്ചാറാണ് ഞാൻ വിൽക്കുന്നത്, അതിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ്ലി, എനിക്ക് ഇത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനോ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അതേസമയം ഒരു കൺസ്യൂമർ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പാക്കേജിങ് വേണം, നല്ല ബ്രാൻഡിങ് വേണം. ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതികളിലാണ് കൺസ്യൂമർ നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നതും ഹോം മെയ്ഡ് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പരിചയക്കാരിൽ നിന്നോ ഒരു അച്ചാർ വാങ്ങിയെങ്കിലും അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്കെയിലബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ്ങിലും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിലും എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് ഈ സംരംഭനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു സംരംഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ചലഞ്ചാണ്. ഇവിടെയാണ് ഇതിനെല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് കാരണം അച്ചാറുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അതേസമയം മേ ബി ഒരു സംരംഭകന് ചിലപ്പം ഇത് പാക്കേജിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കും, പല സെലിബ്രിറ്റീസും ഓരോ ഫെയർനെസ് ക്രീംസും ബ്രാൻഡ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നയൻതാര പുതിയ ഫെയർനെസ് ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ കത്രീന കൈഫ് ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഓക്കെ പല സെലിബ്രിറ്റീസും ഓരോ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ഓരോ ഇതുപോലുള്ള D2C ബ്രാൻഡുകൾ, ഞാൻ D2C എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതുപോലത്തെ ബ്രാൻഡുകൾ ഇതിലെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നയൻതാര, പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു പക്ഷേ മില്യൺസ് ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും. അതേസമയം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംരംഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണ്ടത് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്സസ് ആണ്. അവർ നയൻതാരയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നു, എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഞാനൊരു 40% സ്റ്റേക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത്. അതുപോലെയാണ് പല D2C ബ്രാൻഡുകളും ഇന്ന് സെലിബ്രിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരെ നമുക്കിതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മീഡിയയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറേയധികം ബ്രാൻഡുകളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ ഒരു 10-12 കൊല്ലം മുമ്പ് അവർ ബ്രാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയൊരു വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടുവന്നു. അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലും സ്കെയിലപ്പുകളിലും അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങൾക്കൊരു 10% നിക്ഷേപം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ രീതിയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സ്പേസ് തരാം ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ളത്. ഇത് രണ്ടുപേർക്കും വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന ഒരു സമ്മതിയാണ്. കാരണം ഒരു ബ്രാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിനകത്ത് സൗജന്യമായിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സ്പേസ് കിട്ടുന്നു, ബ്രാൻഡിന് കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടുന്നു. അതുവഴി ആ ബ്രാൻഡ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാൻഡ് ക്യാപിറ്റലിന് ഇതിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് പകരമായിട്ട്. ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു 800-ഓളം ബ്രാൻഡുകളിൽ ബ്രാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതുപോലെ നിക്ഷേപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതുപോലെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ബ്രാൻഡ്സിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്, അതുപോലെ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരും. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമുക്കൊരു ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ താഴെ തട്ടിലുള്ള സംരംഭകരെ എംപവർ ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്ന്, അവർക്ക് പാക്കേജിങ്ങിനും മാനുഫാക്ചറിനും, അത് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം പാക്കേജിങ്ങിനും മാനുഫാക്ചറിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ അവർക്ക് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ഉൽപ്പന്നം പുറത്തോട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നജീബ് സാർ ഒരു മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കും അധികം സമയം എടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നി വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ഒരു, നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ജനറലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയധികം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംരംഭത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലും അറിയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആരുടെങ്കിലും ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ ഞാനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷേ എന്നെപ്പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാരുടെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ പറയും, ഇല്ല നമുക്ക് പഠിച്ചൊരു നല്ല ജോലി നോക്കുക എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയും, ഇല്ല ഇതിൽ നൂലാമാലകളെല്ലാം ഉണ്ട്, പലരും പ്രവാസത്ത് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ചെയ്തേ പോയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എത്രത്തോളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. മേ ബി ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഒരു 10% 20% മാത്രമേ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ആശ്രയിച്ചു. സംരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കൾച്ചറാണ്, അതൊരു കൾച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതാണ്. ആ ഒരു കൾച്ചർ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സിലിക്കൺ വാലി അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ, ഇവിടെയെല്ലാം ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൾച്ചറുകളൊന്നും അതിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ മേ ബി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ജനറൽ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണം, മറ്റേയാളും തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൾച്ചറും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൾച്ചറും അതിൻ്റോടൊപ്പം കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള പാഷൻ വരാനും ഇത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ നജീബ് സാർ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു D2C പാർക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ബ്രാൻഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒട്ടനേകം KSADC അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്കീമുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മേ ബി ഇപ്പം മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിൽ അവരിലേക്കുള്ള സബ്സിഡികൾ കൊണ്ടുവരാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം പാർട്ട്നേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതാണ് ഈ സ്കെയിലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കെയിലപ്പ് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കൺസെപ്റ്റിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ പടിയായിട്ടാണ് ഈ സ്കെയിലപ്പ് ഇവൻറ്റ്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സംരംഭകരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള അതുപോലെ കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ നിന്നും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇവൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് ഇവൻറ്റുകളെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് സംസാരിച്ച് പോവും. അതിനുശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നും നടക്കില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ IAS അക്കാഡമി എങ്ങനെ 2-3 വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു വേദിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ IAS അക്കാഡമിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് 6 മാസത്തിനകത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമെല്ലാം എടുത്ത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ സ്കെയിലപ്പ് വില്ലേജിലൂടെയും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലൊരു സംരംഭം
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സക്സസ് ആവുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ലൈക്ക് എനി അതർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ഇതൊന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമ്മളിത് ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറേ തടസ്സങ്ങൾ വരും, കുറേ പരാജയങ്ങൾ വരും. അപ്പം ഇതിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട്, ഒരു സംരംഭക കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തുചേരാം. ആൻഡ് ഒത്തുചേർന്ന് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ക്യാൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഡു കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്. ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉൽപ്പന്നം പാക്കേജ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അതൊരു വ്യവസായമായിട്ട് അവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ വേറെ ആൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും ഓൾറെഡി സ്കിൽ സെറ്റ്. മേ ബി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻ വി ബ്രിങ് ഇൻ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്, ക്യാൻ വി ബ്രിങ് ഇൻ സെലിബ്രിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ. അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ സംരംഭകർ വരും, കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വരും. ജനറലി നമ്മളൊരു സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു 100 സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലൊരു 20% ആയിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലെ സക്സസ് റേറ്റ്, ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 20%. പക്ഷേ ആ 20 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡുകൾ സ്കെയിലപ്പ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഇന്നിപ്പം ഇന്ത്യയിൽ 60,000-ഓളം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇന്ന് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏകദേശം 110-ഓളം യൂണിക്കോൺസ്, അഥവാ 7,500-8,000 കോടിയുടെ മുകളിൽ വാല്യുവേഷനുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഇന്ന് തൊഴിലവസരം കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം 15 ലക്ഷത്തിനും 18 ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലാണ് 3 സിറ്റികളിൽ മാത്രം. അതേപോലെ ഇപ്പം ഈ D2C പോലെ ഇതുപോലെയുള്ള സ്കെയിലപ്പ് വില്ലേജ് പോലെയുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിനകത്ത് നമുക്കൊരു 20% ഓഫ് ദി ബ്രാൻഡ് സക്സസ് ആകും. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ വലുതാണ്. ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇതിൽ കുറേ അധികം വിദ്യാർത്ഥികളും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിനെ ഇപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും. അവർ വിചാരത്തിലുണ്ടായിരിക്കും, എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, ഞാൻ എന്തിന് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഞാൻ 2001 ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരു 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് എന്നുള്ള ടാഗാണ്. അപ്പോൾ 2-3 ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ വീട്ടു ചെലവുകൾ നടത്തണമല്ലോ. അപ്പോൾ എവിടെ ജോലിക്ക് അന്വേഷിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് ആര് ജോലി തരുമെന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ പല കമ്പനികൾക്കും അവരുടെ CEOസിനും മെയിൽ അയക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമൊക്കെ, ഇത്രയും പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു 29ാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ പെയ്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ്. അതൊരു ഭാഗം. സെക്കൻഡ്ലി, ഞാൻ ഇന്നും പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, നമ്മളിപ്പം 600-ഓളം ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഓപ്പണിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫ്രഷേഴ്സിനെ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫ്രഷറിനെ എടുക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു 5-6 കൊല്ലം, കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽസ് സ്കിൽ സെറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 1-2 കൊല്ലം എടുക്കും. അതേസമയം ഇതിൽ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഓരോ ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞ് അതിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിലൂടെ പാഷനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്. ബിക്കോസ് അവരതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങളും ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, നിങ്ങൾ BBA പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു സംരംഭക സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പിക്കിളുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് ദം വിത്ത് ദ മാർക്കറ്റിംഗ്, ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് ദം വിത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടാകുമ്പം, നാളെ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ, മേ ബി ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, മീൻസ് യു ആർ ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് മോർ ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഡു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഗ്രോത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്, പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കും ഇതെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ടോടുകൂടി
ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ചെറിയ 3 മാസം കൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇവൻറ്റ്, അത് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ലൈനപ്പ് ആവട്ടെ, ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്ന എല്ലാ വോളണ്ടിയേഴ്സിനും അതുപോലെ ഈ സ്കെയിലപ്പ് ടീമിനും ഞാൻ എൻ്റെ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. സോ ഇവർക്കെല്ലാം എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് എവരിവൺ. What an interesting speech and what an informative speech. Thank you so much, sir. Thank you so much. Mr. Anish Ashudan, can you kindly give him a loud round of applause? And sir, may I humbly request you to kindly accept a gesture of appreciation from our side. And Mr. Our Honorable MLA, Mr. Najeeb Kanthapuram, sir, may I humbly request you to kindly hand over the memento from ScaleUp 2024 to this lovely guest, that is Mr. Anish Ashudan. Thank you so much. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് കൈയൊക്കെ അടിച്ച് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇവന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ദാറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് വി ആർ ഹോപ്പിംഗ് ഫോർ. ബ്രില്യൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ മീൻ വൈൽ ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ അനൗൺസ്മെന്റ് ടു മേക്ക്. ഒരു വൈറ്റ് കളർ സെലീരിയോ നമ്പർ KL 52L5482 ആ പാർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ നിന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി എൻകറേജ്. സോ വൺസ് അഗൈൻ ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് ദ നമ്പർ KL 52L5482, a white color Celerio. All right. So now, excuse me. And also there is another announcement to make. നമ്മുടെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് മറ്റൊരു വെന്യൂവിൽ ഓൾറെഡി കമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ആ വെന്യൂവിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ലൈക്ക് യു ഓൾ നോ where it's happening, or else our wonderful volunteers will guide you to attend the same. So yes, the boot camp is happening at another venue. And without further ado, let me invite onto the stage our esteemed chief guest, the Honorable erstwhile MP and MLA Mr. Shreyam Kumar. നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഏവർക്കും വളരെയധികം അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് നെയിമായി തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെയിലി ആണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പിറവികൊണ്ട 1923 മുതൽ ഇന്ന് 2024 വരെ 100 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ വമ്പിച്ച പക്ഷം പത്രവായനക്കാരുടെയും മലയാള സാഹിത്യ പ്രേമികളുടെയും ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആയ മാതൃഭൂമി ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ ശ്രേയം കുമാറിനെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഏറെ ആദരവപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കാം. So can we kindly have you on the stage? We are excitedly awaiting your words of wisdom. Can we kindly listen to the words of wisdom that you would love to share with us? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. ഇന്നിവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നജീബ് വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച ആൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഹബിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും. അത് പണ്ട് കെന്നഡിനോട് ആരോ ചോദിച്ചു വൈ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി വൈ നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നജീബിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, ഞാൻ പ്രസംഗനായതുകൊണ്ടല്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ മീഡിയ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീ കൺഫ്യൂസ് ദാറ്റ് സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി യങ് entrepreneurs and people who have started the startup successfully, I'll be an outdated person because I run traditional business. So, എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി മീഡിയനെ ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 100 വർഷം പിന്നിട്ട കമ്പനിയാണ്. പണ്ടൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, റേഡിയോ വാസ് ദെയർ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട്. പിന്നീട് ടെലിവിഷൻ വന്നു. ഈ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം, പിന്നീട് FM റേഡിയോ വന്നു. 90കളുടെ അവസാനത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇവിടെ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു. 98 തന്നെ ഞങ്ങൾ മാതൃഭൂമി.com തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുമ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാലഞ്ചസ് അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നും ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് മോർ to do with how do you internally scale up and which will help you in growth. But പണ്ടുള്ള ടെക്നോളജി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു, ആ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം.
പണ്ട് ലെറ്റർ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇപ്പം പുതിയ ലെവലിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സോ അതിലും ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മോഡേൺ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ്സസ്, പിന്നെ അതുപോലെ അതിൽ കുറേ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് വിൽ ബി ബോറിങ് ഫോർ യു. അപ്പോൾ അത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന് ആ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് നവീകരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. ഇപ്പം മീഡിയ കൺസംഷൻ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണ്ട് ഫിസിക്കലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള ടെലിവിഷൻ, അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ ഇപ്പം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇസ് ദെയർ. ഞാൻ പറയുന്നപ്പം ഈ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ അധികം കാണുന്നത് ഇപ്പം ഇഫ് യു അനലൈസ് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം 2019 ഓൺവേർഡ്സ്, ടെലിവിഷൻ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഇസ് ഗ്രോയിങ് ബട്ട് നോട്ട് ഓൺ ട്രഡീഷണൽ ടെലിവിഷൻ. There is a drop of 9%. Whereas consumption is happening on mobile devices. Not just on the app, on YouTube, on Facebook, to some extent in Insta. So overall, if you see, there is a growth in viewership, but traditional way of distribution is coming down. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ടെലിവിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാ ടെക്നോളജിയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡിവൈസസിലാണ്. ദർ ആർ 60 crore or 65 crore സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ടൻറ് ആഗ്രിഗേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, കണ്ടൻറ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ടെലിവിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ OTT, എവരിബഡി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നതോ അല്ലെ മൂവി കാണുന്നതോ അതിൻ്റെ രീതി മാറി. ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ കാണുന്നത് മാറി. ഹയർ ക്വാളിറ്റി സീരീസ് ഇൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആൻഡ് Amazon Prime or Hotstar. There are many such OTT platforms. We also going to create content for OTT platforms. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ റീഡർഷിപ്പ്, ഐ തിങ്ക് ഇന്ത്യ ഈസ് എ വെരി യുണീക്ക് മാർക്കറ്റ്. അതിലും യുണീക്കാണ് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് കേരള സ്റ്റിൽ ഹാസ് എ ഗുഡ് ഡോമിനൻസ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആസ് എ മീഡിയ കൺസംഷന് വേണ്ടി കൂടുതൽ റീഡർഷിപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും കേരള ഇസ് ദ ഓൺലി പ്ലേസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് where the ന്യൂസ് റീച്ച് ടെലിവിഷന് തുല്യമായിട്ടും അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ലോകത്തുള്ളത് കേരളം മാത്രമാണ്. അത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൺസംഷൻ്റെ രീതി മാറുമ്പോൾ ഹൗ ഡു വി അപ്രോച്ച് ന്യൂസ്? നൗ യു ഹാവ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എന്താ പറയുക, വാർത്തയുടെ. എല്ലാവർക്കും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ കൻ സ്റ്റാർട്ട് ദിയർ ഓൺ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓർ Facebook channel, or you can use your WhatsApp and Instagram to send your content. There are many people who have ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റിൻ ബീബർ, ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൾഡ് സ്റ്റോറി. അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ റെവല്യൂഷൻ വന്ന പാട്ടുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് another company to support you. Then he came on YouTube and he became a star. That was few years back. So it's a great platform to showcase your talent. അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആകർഷകരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So now everything is media. നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്നെങ്കിൽ now it has become true. Everything is media now. Anybody can be a journalist. These are all the positive sides of it. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം if you look at the mobile industry, how it impacts news. If you look at Jio has got over 60-65 crore customers, and they have their own apps. Television channels are available through that. They are also acquiring media companies. ഈ മൊണോപ്പൊളി മീഡിയയിൽ വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. അപ്പോൾ എന്താ, എവറി ചാനൽ ഗെറ്റ് സ്ട്രീംഡ്. സ്ട്രീമിംഗ് ഇസ് ദ തിങ് നൗ. എല്ലാം ഇതിൽ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യും.
If you want to watch a channel, you can go to Geo app and watch it, cricket matches, so that's a great advancement. So അതേ സമയത്ത് തന്നെ, and there are content aggregators, there are multiple content aggregators are there. If you see, look at the figures, digital is growing at around 35% per annum. This year the projected growth is 35%, which has overtaken television in terms of revenue, 65,000 crores. It's our challenge in the, again it's going to grow at around 30-35% annually. But 80% of that revenue goes to two companies, Google and Facebook, Meta, and our kind of 80% and out of 65,000 crores, 48 to 50,000 crores is shared by these two companies. ബാക്കിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി മുഴുവൻ ഡിജിറ്റൽ പ്ലേയേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. So if you look at most of the digital companies, they'll be in red. ഇപ്പോൾ 2020-21 ടൈംസ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ Times.com's ലോസ് 800 കോടി രൂപയായിരുന്നു. So when disruptions are happening, how it impacts other news industry is very important. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പം കണ്ടൻറ്റ് ഓരോ സെക്കൻഡിനും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. യു ഗെറ്റിംഗ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് യു സീ ഓൺ ടെലിവിഷൻ ഓർ റീഡ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇസ് ഓൾറെഡി നോൺ ടു യു. കാരണം അത്രയധികം ആൾക്കാർ കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഫേക്ക് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മാതൃഭൂമിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ചില വാർത്തകളുടെ പ്രചരണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല എൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മാതൃഭൂമി എൻ്റെ കയ്യിലല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഒരു ഭാഗം പറയുന്നത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് പറയുന്നു, കുറച്ച് ആൾക്കാർ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ഞാൻ വിറ്റിട്ട് വേണം അവർക്ക് കിട്ടാൻ. അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ കുപ്രചരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഹെയ്റ്റ് മീഡിയമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് സംതിങ്, എബ്യൂസീവ് ആവുകയാണ്. ഇത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മീഡിയം എങ്ങനെ എബ്യൂസീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇന്ന് സൈബർ പോരാളികൾ എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. ഒരു വാർത്തയുടെ സത്യനിശ്ചിതി നോക്കിയിട്ടല്ല, അതെനിക്കിഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തകർക്കുക. അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. മരിച്ചുപോയ എൻ്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് പോലും മോശമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പറയും ഒരു വാർത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ വാർത്തയുടെ നിജസ്ഥിതി അല്ല നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രപ്ഷനിൽ വരുന്നൊരു സംഭവം അത് ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വാർത്ത നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും, വാർത്ത ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും. പണ്ടത് സാധിക്കില്ല. പണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഫോമിലുള്ളപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഇന്ന് അതല്ല. ആയിരക്കണക്കിന് വാർത്ത നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ക്യൂറേറ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം. ക്യൂറേറ്റഡ് കണ്ടൻറ്റാണ് ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ ഹൗസസ് ചെയ്യുക. അവർ പറ്റില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അതിനൊരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. ആ പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഇതല്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഫാക്ട് ചെക്ക് ഡെസ്ക് ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ വരുന്ന അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വ്യാജ വാർത്തകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. ആ തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പം എന്തും നിർമ്മിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജീനെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിനുള്ള ധാരാളം അവസരങ്ങളുമുണ്ട്. ഇപ്പം IT ആക്ട് 2021 വന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു അപകടം എവിടെ കിടക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓഫീസർ വേണം ആ സ്ഥാപനത്തിന്. അവിടെയും തീർന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ മീഡിയ ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടിയിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി. അതിലും പരിഹാരമായിട്ടില്ല പിന്നീട് പോകേണ്ടത് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ടു INB ആണ്. ദെൻ ദേ ക്യാൻ സ്ട്രൈക്ക്. അവർക്ക് ഏതൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമും അതുപോലെ ടെലിവിഷനോ അവർക്ക് നിർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ മോണോപ്പൊളി വരുമ്പം ജനങ്ങൾക്ക് വാർത്ത എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് മാറി
ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥാപനങ്ങൾ പറയുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രം ജനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ IAS അക്കാഡമി ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റീലുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീലുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു തൊഴിൽദാതാവ് എനിക്കറിയാം, ഒരു MA ജേർണലിസം പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടിക്ക് 99% ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല കാര്യങ്ങൾ. കോമൺ സെൻസ് ഇല്ല, ജനറൽ നോളജ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്, ഇന്ന് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് ഇങ്ങനെ യഥേഷ്ടം കിടക്കുകയാണ്. എനിക്ക് കുറേ RJSും ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫൊക്കെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ് അറിയില്ല, പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം 10ാം ക്ലാസ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടാണ്. ഞാനും കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടാണ്. പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോൾ എന്തിനാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, അത് ചെയ്യാൻ വേറെ ആളെ നിയമിച്ചാൽ പോരെ, വൈ ഷുഡ് ഐ ഡു ഇറ്റ്. സോ ഐ എം ഓൾസോ കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്. പിന്നെ പഠിച്ച ഒരു ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്ത് വെറുതെ പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി, അതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ, അന്നൊരു ദിവസം ശശി തരൂരിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഞാൻ കേൾക്കായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു സർവകലാശാല നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്ത് ലഭ്യമാവുന്ന ജോലിയുടെ 30% എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. അതായത് 30% ഓഫ് ദ ജോബ്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ജനറേറ്റഡ്. വി ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ജോബ് ഇസ് ദാറ്റ്. അതറിയാതെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഇതിങ്ങനെ തള്ളിക്കയറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ആ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുക വേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് ഫോമിങ് ദ മൈൻഡ്, നോട്ട് ഫില്ലിങ് ദ മൈൻഡ്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഇത് സിസ്റ്റം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ വലിയ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അത് യൂസബിളാണോ, ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർ എംപ്ലോയബിളാണോ, എംപ്ലോയബിലിറ്റി പോസിബിളാണോ, സ്കിൽ സെറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ഇന്ന് പഠിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരും A+ വാങ്ങുക, എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും 100% A+, അത് വലിയ വാർത്തയായി, കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷം, പേരൻസിന് സന്തോഷം, സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് സന്തോഷമായി. പക്ഷെ അവരെന്താ പഠിക്കുന്നത്, വരും സിലബസാണ്. സിലബസ് അല്ല പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. മാർക്ക് ട്വെയിൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ നെവർ അലൗ മൈ സ്കൂളിംഗ് ടു ഇൻ്റർവീൻ വിത്ത് മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഹാവ് ടു മൈൻഡിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. നമ്മൾ മുമ്പിൽ വരുന്ന റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ നേരിടാം. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് നടത്തിയൊരു പഠനത്തിൽ ലോകത്തിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിൽ 10ൽ 7 ആൾക്കാർക്കും റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പം നജീബ്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് യു ഹാവ് ടു കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്. സോ എന്തെങ്കിലും പേർപ്പസ് വേണം. അതായത് പഠനം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊന്നും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അതൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ലക്കിയാണ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്. ഇനി കൂടുതലായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ മീഡിയയിലെ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ, അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു കോമ്പാറ്റ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യു കാൺ പ്രിഡിക്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ടുമാറോ. സോ യു ആർ ലിവിങ് ദ ഡേ. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറയാൻ സാധിക്കില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വെൻ യു ഗിയർ അപ്പ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ യു ടു ഗിയർ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഇസ് ഗോയിങ് ടു കീപ്പ് ഓൺ അഡ്വാൻസിങ്. ഇപ്പോൾ AI വന്നു. AI വന്നത് ഒരാൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഒന്നും വേണ്ട, സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പല റിസർച്ചും AI മുഖാന്തരം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൂൾ, ബട്ട് ഷുഡ് യു സബ്മിറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ടു ഇറ്റ് ഓർ യൂസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. നമ്മളുടെ ചിന്താശക്തിയും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും അതിനുവേണ്ടി അടിയറ വെക്കണോ? മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നാൽ ഒറ്റയാൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ ഓർമ്മ, സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. സോ നമ്മളുടെ മെമ്മറി ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. AI കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹാസ് അനദർ ഇമ്പാക്റ്റ്. എത്ര ജോബ് ലോസ് വരുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്നിപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ വാർത്തകൾ അതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ AI ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് സബ് എഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ റിപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല. പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ. അതിപ്പം ദേ ആർ മെനി കൺട്രീസ് ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ദേ ബോട്ട് എ ന്യൂ റൂൾ
ഒരു ബിസിനസ്സിലൊരു പാരിറ്റി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 80% ഇസ് ടേക്കൺ ബൈ 2 കമ്പനീസ്. ആർ ദേ ഷെയറിങ് ഞങ്ങളെ കണ്ടൻറ് എടുത്ത് അത് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഷെയർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടോ? സോ വി ആർ ഓൾസോ ഫൈറ്റിംഗ് ഇൻ CCI അബൌട്ട് ഒരു ഫെയർ പ്ലേ ഇൻ ബിസിനസ്. ഇപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് AI ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷേ അതിന് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യാതെ വായിക്കാതെ AI ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എൻ്റെ മൈ സോൾ ഇസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ദറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ്. എന്നോടൊരു ആൾ പറയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഒരു എസ്സേ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ. അപ്പോൾ എസ്സേ എഴുതിയപ്പം അത് കൊണ്ടുപോയി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഭയങ്കര എസ്സേ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ടീച്ചർ സമ്മതിച്ചില്ല, തോൽപ്പിച്ചു. കാരണം വെച്ചാൽ അയാളുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് ടീച്ചർക്ക് അറിയാം. അതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായ ഒരു എസ്സേയാണ് എഴുതി കൊണ്ടുവന്നത്. അത് രണ്ടാമതും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ, അത് AI ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നെന്ന രീതിയിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഒന്ന് പാസ്സായി. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്താ പഠിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള ടെക്നോളജി മുഴുവൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ്. അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ടെക്നോളജിക്ക് അടിമപ്പെടാൻ പാടില്ലാന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഏതായാലും എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thanks a lot, sir. Thank you so much. That was quite a thought-provoking speech, of course. And may I humbly, politely request you to kindly accept our offering on the themes of appreciation, love, and respect from the side of ScaleUp 2024. And dear Najeeb, sir, may I humbly request you to kindly hand over the same to our wonderful guest. Can we kindly hand over? Yes, thank you so much. And once again, Dr. Shyam, sir, can you kindly come over and accept a love and appreciation, please, from Mr. Najeeb Kanthapuram, sir. Thank you. And now, with lots of love and warmth, let me invite onto the stage, to the pulpit, to speak with us, an entrepreneur with a passion for the art of a business, a sponsor with whose generous contributions and unwavering support this event got to realize. Let's invite onto the stage to talk with us the co-founder of the Tara Trading Company. B2Bക്കും B2Cക്കും ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ എന്ന വളരെ യുണീക്കായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത താരാകാട്ടിന്റെ co-founder മിസ്റ്റർ നദീം സഫ്രാനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഏറെ ആദരവപൂർവ്വം, ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Hi, good morning all. Myself Nadeem Safran Kangat, founder and CEO of Taragat. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇന്ന് ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത വ്യക്തികളെ കൂടെ ഇന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്നവരുമായി ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിലേറെ സന്തോഷം. ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സ്കെയിലപ്പ് എന്ന ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് നജീബ് ഞങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള ജേണിയിൽ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു വിഷനും വുമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെയും യൂത്ത് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെയും ഒക്കെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ആശയം ഞങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തുടർന്നുള്ള ജേണിയിൽ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബേസിക്കലി ഞാനൊരു പെരിന്തൽമണ്ണക്കാരനാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ ബിസിനസ്സിൽ ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഫാദർ മിസ്റ്റർ ഉമ്മർ കൊങ്കത്ത് അറൗണ്ട് 40 years ആയിട്ട് FMCG ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ മെയിൻലി ഇമ്പോർട്ടിങ്ങും ട്രേഡിങ്ങും മാനുഫാക്ചറിങ്ങും മേഖലകളിലാണ് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് താര ഗ്രൂപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇൻഡോമി നൂഡിൽസ്. പാൻ ഇന്ത്യ ഇൻഡോമി നൂഡിൽസൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതും താര ഗ്രൂപ്പാണ്. എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലെ റോൾ മോഡലും ഇൻസ്പിറേഷനും എൻ്റെ ഫാദർ തന്നെയാണ്. കാരണം ചെറുപ്പത്തിലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓരോ കോർ വാല്യൂസും എത്തിക്സും എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഒരു ബിസിനസ് ഓണർ വളരേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബിസിനസ് ഓണറായി വളരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഞാൻ ബിസിനസ് ഓഫ്ലൈൻ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ ഞങ്ങളെ ബിസിനസ്സിനെ ഒന്ന് മോഡേണൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ഞാൻ ഓഫ്ലൈനിൽ നിന്നും ഓൺലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഒന്നും അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. കാരണം അന്ന് എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിൽ ലീഡിംഗ് ആയ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, പേടിഎം മാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ ഒക്കെ കുറേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇ-കൊമേഴ്സ് കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് ബേസിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ഇ-കൊമേഴ്സ് ഇതിലെങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതിൽ സെയിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ അറിയുന്ന കുറേ ആളുകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇതിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ആമസോണിൽ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിച്ചെന്ന ഡെലിവറി ബോയിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടുന്നാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതെന്നില്ല. അങ്ങനെ എനിക്ക് ആമസോണിൻ്റെ ഹബ്ബ് ഓഫീസുമായിട്ട് അവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുകയും അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള സെല്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ തിരക്കി. അങ്ങനെ എനിക്ക് ആകെ ഫ്യൂ ആയിട്ട് 2-3 സെല്ലേഴ്സിനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അന്ന് ഇവിടെ വേദിയിലുള്ള ഒരു ജസീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജസീൽ അന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആകെ 2-3 സെല്ലേഴ്സാണ് ആകെ ആമസോണിൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ജസീലിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി. ജസീലിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കാരണം ഞാൻ ആകെ തിരഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ ഫ്യൂ നെയിംസാണ് അന്ന് കിട്ടിയത്, അതിലൊന്നും ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസീലിനോട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ജസീൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്ന് ജസീലിനെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് ഒരു 1 വീക്ക് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി. പ്രൊഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ ബിസിനസ് ഞാൻ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും എല്ലാത്തിനും ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീമിയം ലെവൽ സെല്ലറായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ ബിസിനസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താരാക്കാട്ട് എന്നൊരു ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കാരണം മറ്റ് ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ ലാഗ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആസ് എ സെല്ലർ. അങ്ങനെ ഞാൻ മറ്റ് ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ ലാഗ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടീമുമായിട്ടും എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ടീമുമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാം, അതിൽ നമ്മൾ ലാഗ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടെ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കാരണം കാരണം ഇതിൽ കുറേ ലാഗ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എനിക്കൊരു ആമസോണിൽ ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് B2B ആമസോണിലൊക്കെ ഒരു B2B ബിസിനസ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആമസോണിൽ B2Bയിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന റിയലൈസേഷൻ, അതായത് 100 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമല്ലോ, എന്നാലുള്ള ബിസിനസ്സിന് ഒരു പ്രോഫിറ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആ B2B കൺസെപ്റ്റിലൊന്നും എനിക്ക് അതിനെ റൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ടീമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം, എങ്ങനെ നമുക്കിതിനൊരു നല്ല രീതിയിൽ ഈ ബിസിനസ്സിനെ വളർത്താമെന്നും എങ്ങനെ ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിൽ ലാഗ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഞങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ താരാക്കാട് എന്നൊരു ആശയം ഞങ്ങൾ ഒരു 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് വർക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രയൽ വേർഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അതിൽ കുറേ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഇന്നോവേഷൻസും അതിലേക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ ടെക്നോളജി പരമായിട്ടും ലോജിസ്റ്റിക്സ് പരമായിട്ടും അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിനെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനാണ് താരാക്കാടിലോട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ്സിനെയൊക്കെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, ലുലു, റിലയൻസ് എന്നിങ്ങനെ വൻകിട കമ്പനികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവരുടെ ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ്, അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓഫ്ലൈനിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരൊക്കെ ഒരു ഓൺലൈനിൽ അവർ ബിസിനസ് പ്രസൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇനിയുള്ളൊരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ്റെ ഒരു കാലമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലുലുവിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ ഉണ്ട്, റിലയൻസിന് അത്രയും ചെയിൻ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോർ ഉള്ളവരാണ്. പക്ഷെ അവർക്കും എന്തുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറൊക്കെ അവരും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ്സിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ്സിനെ അത് എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ. കാരണം അന്ന് വെറും ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ് മാത്രം റൺ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഷോപ്പുകൾ അടച്ചിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ബിസിനസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല.
അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിലെ കുറേ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. പക്ഷേ അന്ന് ഞാനൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ ആൾറെഡി അപ്ഡേറ്റഡ് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് കോവിഡൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ് ബാക്ക് ആയപ്പോഴും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കണം, നിങ്ങളുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ്സിനെ ഓൺലൈനുമായിട്ട് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഒറ്റയടിക്കല്ല നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ്സിനെ ഓൺലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനല്ല, ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാം, ട്രഡീഷൻ ഇന്നോവേഷനും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം. താരാകാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം അതൊരു B2C B2B മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. അതിൽ B2Cയിൽ ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സിനും, B2Bയിൽ ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടു റീറ്റെയിലേഴ്സിനെയും ഹോൾസെയിലേഴ്സിനെയാണ്. ഞങ്ങൾ യുണീക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എങ്ങനെ സ്കെയിൽ അപ്പ് ചെയ്യാം എന്നറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ് us also be happy for this journey, this successful journey that he has traversed. All right, now with lots of love and lots of warmth, let me invite onto the pulpit another of our sponsor, someone who have made a generous contributions and unwavering support to make this event possible. കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ലോകത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന AAA കൊമേഴ്സ് അക്കാദമിയിൽ നിന്നും 2 കരിയർ ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് ടു ഷെയർ വിത്ത് us the words of wisdom, the words of his vision, Mr. Shayaz Rafia Moitin. Can we kindly have you onto the stage, please? ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ നജീബ് കാന്തപുരം MLA, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശ്രേയാം സാർ, സംരംഭകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, വളരെയധികം സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്കെയിലപ്പിൻ്റെ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണെന്ന് ഇന്നലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ലിങ്ക് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അയാൾ ഒരു പോയം എഴുതി, ഒരു കവിത. അപ്പം ഞാനൊന്നിവിടെ വായിക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ ഇത് കവിത പറയാനുള്ള വേദിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കേൾക്ക്. ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ScaleUp, a dream takes flight in Malappuram, bathed in light, a hub for makers, young and bold, their stories yet to be told. Shri Najeeb Kanthapuram MLA with vision grand, sees potential in the land, to nurture talent, young and bright, and set their futures alight. ഇത് ഞാൻ എഴുതിയതല്ല, ആ കയ്യടി എനിക്കുള്ളതല്ല. ഇതാരാണ് എഴുതിയതെന്നുള്ളത് നേരത്തെ സംസാരിച്ച നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഷയാം സാറോട് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതാരും എഴുതിയായിരിക്കുന്നു? പറ്റും. ഇനി ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു AI ജനറേറ്റഡ് പോയമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയതല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയം വന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു 20 കൊല്ലം മുൻപ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് പോടാ അവിടെ നിന്ന് ബെടായി പറയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. അവിടുന്ന് ഓക്കെ റോബോട്ടൊക്കെ വന്നേക്കാം, പക്ഷെ കലാകാരന്മാർക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പോയം എഴുതാൻ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം മതി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ChatGPT പോലെയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എന്നുള്ളതാണ് കാലഘട്ടം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെന്ന് കൈവക്കാമോ? വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഓ മൈ ഗോഡ്, ദാറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ, ഹാപ്പി. ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കും അവർക്ക്. കാരണം ഇത്രയും വിദ്യാർത്ഥികൾ, നമ്മൾ ഇവരുടെ പ്രായത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അവരെത്രമാത്രം ക്യൂരിയസ് ആണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്നുള്ളത്. എത്ര സംരംഭകരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംരംഭത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഒരു ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ബിസിനസ്മാൻ ഒന്ന് കൈവക്കതേ. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണേ, ജസ്റ്റ് കുറേ പേര് അവർ ഇങ്ങനെ പൊക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതൊരു തെറ്റായ കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. അത് സ്റ്റുഡൻസിനോടല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സംരംഭകരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും, ജനറൽ പബ്ലിക് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളി വിടുമോ? അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുമോ? അതോ അതൊക്കെ പണിയുള്ള പരിപാടിയാണ്, റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് യെസ് ഓർ നോ, നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുനിന്ന് ഉത്തരം എനിക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ എന്തിനാണ് ആ പോയം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിൻ്റെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം
2025, അതായത് അടുത്ത വർഷമാണ് കേട്ടോ, 5 വർഷം. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പറയുന്നത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞല്ലേ, 2050 ആകുമ്പോൾ എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയല്ല, 2025 ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്ന നിലവിലുള്ള ജോലികളുടെ എണ്ണം ചിലപ്പോൾ എക്സാജറേറ്റഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും, എന്നാൽ അതിന് അടുത്തെത്തും. 8 മില്യൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് 8 കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. 8 മില്യൺ ജോബ്സ് ഇല്ലാതാകാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എനിക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം, ഒരാശയമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മോനെ റിസ്ക് ആണ്, ആ പേരാണ് നമുക്ക് വരിക. അതുകൊണ്ട് നോക്കിയും കണ്ടും മതി, അല്ലെങ്കിൽ നീ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. മുൻപ് സംസാരിച്ച നമ്മളെ അനീഷ് സാർ പറഞ്ഞത് 100 സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് 20 എണ്ണം മാത്രമാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇത് റിസ്ക് ഉണ്ട്, ഒബ്വിയസ് ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് 8 മില്യൺ ജോബ്സ് ഇല്ലാതാവാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പല ജോലികളും ഈ കുട്ടികൾ അത് പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ലോകത്തുണ്ടാവുമോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. അത്രയും ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നു. സോ വിച്ച് ഈസ് റിസ്കിയർ? നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സൊക്കെ റിസ്ക് ഫ്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണോ? എത്രമാത്രം ഉറപ്പാണ്? അതൊരു ചോദ്യമല്ലേ. അപ്പം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് III കൊമേഴ്സ് അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിങ്, കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്, കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ്, ACCA, CMA US തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോഴ്സസിന് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഞങ്ങളുടെ CEO ജോബിൻ, അതുപോലെ തന്നെ MD ദീപക് സർ, അവർക്ക് ഒന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിന് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ, അവരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൊഫഷൻ, ഇതൊക്കെ അടുത്ത 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിനിപ്പോൾ ഉള്ള അത്രയും സാധ്യത ഉണ്ടാവുമോ, ആ പ്രൊഫഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രികൾ കൊണ്ട് എത്രമാത്രം റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഈ പ്രോബ്ലം പറയാൻ എപ്പോഴും എളുപ്പമാണ് അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണല്ലോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ പ്രോബ്ലം പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ശരിയാണെന്നൊക്കെ പറയും. സോ ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ഡിയർ MC ദക്ഷ, കൻ ഐ കോൾ മൈ പാർട്ട്ണർ ടു ഹിയർ? യെസ്. സോ എൻ്റെ പേര് ഷയാസ്, എൻ്റെ കൂടെ മിസ്റ്റർ ഷെറിൻ, അഗെയിൻ കരിയർ ക്യൂറേറ്റർ ഫ്രം III ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷെറിൻ സാർ, കുഡ് യു പ്ലീസ് ഗീവ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ്? താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓൾറൈറ്റ്, താങ്ക് യു ഷയാസ്. ഷയാസ് നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കും എല്ലാവരും. ഓക്കെ, കൈയ്യടി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം പറയാം. ഷയാസ് പറഞ്ഞൊരു 3 പോയിന്റ് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റിസ്ക്, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചാലഞ്ച്, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സക്സസ്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഐ തോട്ട് വി ടെൽ യൂസ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ ഐ തുടങ്ങുന്നത് 2020 ജാനുവരിയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാകും. 2020 ജാനുവരി 27 സമയത്താണ് തൃശ്ശൂരിൽ കൊറോണ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കാൻ പോകുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അഡ്വേഴ്സായിട്ട് റിസ്കി സിറ്റുവേഷനിലാണ് III എന്നൊരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് മാർച്ചിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്നു. 0 സ്റ്റുഡൻസ്, 5 എംപ്ലോയീസ്, കൊല്ലത്തെ ഒരു 3 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ 2 മുറിയിലായിരുന്നു III ആരംഭിച്ചത്. ശേഷം 3 വർഷം ശേഷം ഇപ്പോൾ 300 പേരുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫും 5000 സ്റ്റുഡൻസും 4 ബ്രാഞ്ചസും ഉണ്ട് III കൊമേഴ്സ് അക്കാഡമിക്ക് കേരളത്തിൽ. സോ it's not about risk, it's about doing what you can so that you can overcome that risk with a team who's determined to make you successful. So അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും സ്കെയിലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇവൻറ്റ് സ്പോൺസറായിട്ട്, ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായിട്ട് III വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ റിസ്ക് മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ള സമയത്താണ് CA, CMA, CS, ACCA തുടങ്ങിയുള്ള കോഴ്സസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്പർ 2 ഇസ് ചാലഞ്ച്. നമ്മുടെ MC ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാറുണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ റിവാർഡ്സ് അനുഭവിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് ഒരു ഇവൻറ്റിൽ MC എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും ക്ലാപ്പ് നമ്മൾ എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു പോയിന്റിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ചാലഞ്ചസ് നോക്കുമ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഐ ഗിവ് യു ചാലഞ്ച് സോ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷയാസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കൈപോക്കി കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കൈപോകുമോ? ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് യർ ഹാൻഡ്സ് പ്ലീസ്? താങ്ക് യു. നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യും എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ഡൺ. താങ്ക് യു. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ക്ലാപ്പ്. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈ വയ്ക്കാം. നിങ്ങൾ നോർമൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ക്ലാപ്പ് ചെയ്യും, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലാപ്പ്. പക്ഷേ ഞാൻ കൈ പൊക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ക്ലാപ്പിൻ്റെ അളവൊന്ന് കൂടി വരണം. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ശാലി ഒന്ന് യെസ് പറയോ? സൂപ്പർ. ഒന്ന് നോർമൽ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യോ? ഇനി ആ ക്ലാപ്പിൻ്റെ അളവൊന്ന് കൂടി പോകണം. കുറച്ചുകൂടെ പോട്ടെ.
കുറച്ചുകൂടെ. യെസ്, താങ്ക് യു. കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ച് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് കുറച്ച് കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ 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 കുറവാണ്. സോ ഇഫ് യു തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ചലഞ്ച്, ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിച്ച് ലൈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം രീതിയിൽ എടുക്കണം എന്നിരിക്കും. കാരണം CA, CMA, ACCA, CS തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറുമുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. റിസ്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അത് മാത്രം ചെയ്യാതിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഇവൻറ്റ് 3 മാസം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ടീമിൻ്റെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അവർക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ വേ ആർ ഹിയർ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് ദ വേർഡ് സക്സസ്. സോ റിസ്ക്കും ചലഞ്ചും കഴിയാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും സക്സസ്. സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദ കോട്ട് ദറ്റ് കംസ് ടു മൈ മൈൻഡ് ഇസ് ബീങ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം വിത്ത് ദ റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാവും ഒരു സംരംഭകത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലേസ്. സോ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് വിത്ത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിളിൽ കൊടുക്കാറുള്ളത്. വി ഓൾവേസ് സേ ദാറ്റ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ടൈം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ 2024 നമ്മൾ ഷെയർസ് പറഞ്ഞതുപോലെ 8 മില്യൺ ജോലികളാണ് അടുത്ത വർഷം സമയത്ത് ഇല്ലാതാവാൻ പോകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നോ നാളെ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാവണം തന്നെ നിർബന്ധമില്ല. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൽ എത്തിയ പോലെ തന്നെ വി ഓൾവേസ് ടെൽ സ്റ്റുഡൻസ്, maybe if you're planning to pursue a course which has got higher reputation and higher successful ratio, then you're at the right time. And the last one is being at the right time, at the right place, with the right kind of people. ഇവിടെ ഒരു സംരംഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തരാനുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആൻഡ് വി ഓൾവേസ് ടെൽ ദറ്റ് വൈ ട്രിപ്പിൾ ഐൻ ചോദിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരുത്തരുണ്ട്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ദ നമ്പർ ഓൺ ഫാക്കൽറ്റി പൂൾ ഇൻ ദ കൺട്രി. ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ നവംബറിലെ CA ഇന്റർ റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് ട്രിപ്പിളിലെ 320 കുട്ടികളാണ് CA ഇന്റർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇസ് അറൗണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് 500 സ്റ്റുഡൻസ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് മോർ ദാൻ 60% ആണ്. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ CA ഇന്ററിൻ്റെ സക്സസ്ഫുൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 9% ആണ്. സോ വി കോമ്പീറ്റ് ദ സക്സസ്ഫുൾ റേറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. സോ ഐ തിങ്ക് ഈ പറയുന്ന റിസ്ക്കും ഈ പറയുന്ന ചാലഞ്ചും ഈ പറയുന്ന റിവാർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. സോ വി ഹോപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകട്ടെ എന്നാണ് ട്രിപ്പിൾ ഐൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് വി വിഷ് ദിസ് ഇവൻറ്റ് എ വെരി 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 ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. Thanks a lot, Mr. Sherin Kalathil and Mr. Shayaz Rafia Moideen. Of course, വളരെയധികം എൻഗേജിംഗ് ആയ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു. Can we give a loud round of applause for the both presenters, please? And of course, thank you so much for sharing with us that the challenges are of course the opportunities in disguise, as we all know. നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഫോബ്സിലുള്ള ഏറ്റവും മേജറായ നമ്മൾ ഇവരും ലുക്ക് അപ്പോൺ ചെയ്യുന്ന പല കമ്പനീസും was once created during the great economic depression. And of course, എല്ലാ ചാലഞ്ചസും ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബിസിനസ് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇവന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ScaleUp 2024. And as we progress, may I request Mr. Sherin Kalathil and Mr. Shayaz Rafia Moideen to kindly come forward and accept a small token of love and appreciation from our side. And may I humbly request once again our wonderful MLA Mr. Najeeb Kanthapuram to kindly hand over this offering of love from our side, from the side of the ScaleUp Conclave 2024. That's the time. Thank you once again. Thank you so much to both of our sponsors for making this event possible once again. And now let's move on to our next guest. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കമൻസ്മെന്റ് സെറമണിയിൽ അവസാനമായി നമ്മളുമായിട്ട് വാക്കുകൾ പങ്കിടുന്ന വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു അതിഥിയാണ്. With us we have got, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ചലഞ്ചസ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. ഡ്രീം ബിഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ വലിയ ഉയരങ്ങളിൽ ഡ്രീം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഉയരങ്ങളിൽ ഡ്രീം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. നോർത്ത് കേരളയിൽ നിന്നും ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആയ ആദ്യ കമ്പനി ദ അബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നീ മേഖലകളിലാണ്. സോ നമുക്ക് അബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ ഷംസുദ്ദീൻ സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഏറെ ആദരവപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. Ladies and gentlemen, please join me in giving a resounding applause as he makes his way to the speech. Thank you, sir.
ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എങ്ങനെയാവണമെന്ന് പുതിയ തലമുറക്കും പഴയ തലമുറക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പെരിന്തൽമണ്ണയുടെ MLA നജീബ് സാഹിബ്, വേദിയിലിരിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, സംരംഭകരെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അറിവ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ അറിവ് കൂടുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ മേഖലയിലും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ MBBS പഠിക്കണം, എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ BTech പഠിക്കണം, ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള ബിസിനസ് വിജയിക്കുന്നോ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരിക്കും. അത് 100% ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടാറ്റൻ്റെ ചെയർമാൻ രത്തൻ ടാറ്റ 1975 ഹാർവാർഡ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടാറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായ മാറ്റം വളരെ വലുതാണ്. ജാഗൂർ പോലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡിനെ അവർക്ക് അവരുടെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ടാറ്റൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ ഫലമായിരിക്കാം. അപ്പം ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സംരംഭക മീറ്റിങ്ങിൽ 3 കാര്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ നോളേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. 2, മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ ചെയ്യാത്ത കമ്പനികളുണ്ട്. ആ കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ കൊഡാക്ക് പോലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലുള്ള കമ്പനികളെയും നമുക്കറിയാം. വെറും ഒരു DVD വാടക കൊടുത്തിരുന്ന കമ്പനിയാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കമ്പനിയായി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ്? ഇതിൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ്. 3-മത്തെ ഒരു കാര്യം, ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സംരംഭകരും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് കേരളയിൽ അബേറ്റിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനെ പറ്റി ഇവരെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, വയനാട് ഈ 5 ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇന്നേ വരെ, അതായത് ഇവിടെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. 1875, അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള 5000 കമ്പനി BSEയിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ ബിസിനസിന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് മലബാറിലെ ആളുകൾ എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഒരു കമ്പനി പോലും ഈ 150 കൊല്ലമായിട്ട് BSEയിൽ വന്നില്ല എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം MLA നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. പല സ്ഥലങ്ങളും, ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ബിസിനസ്സിനെ സഹായിച്ച്
അത് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം MLAയുടെ ഈ ലീഡർഷിപ്പിൽ നടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് വരുന്നൊരു 5 വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പല ബിസിനസ്സുകളും ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ഒക്കെ വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു തർക്കമല്ല. അപ്പോൾ MLAക്ക് ഒരു പെരിന്തൽമണ്ണക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെല്ലാ പിന്തുണയും അബേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. All right, thank you so much, sir. Thanks a ton. Can we give a loud round of applause for Mr. our wonderful Dr. Shamsuddin, sir, and may I humbly request you to kindly accept a lovely award that we would love to present to you on the behalf of the ScaleUp Conclave 2024. Excellence in Healthcare and Education. In a glorious award, Dr. Shamsuddin, I hand over and I may I humbly request Mr. Anish Achudan onto the stage, please. And presenting before you the award for the excellence in healthcare and education, best out to Dr. Shamsuddin from the Abate Group. Can we kindly give a thunderous round of applause as he accepts this prestigious award from our side. Thank you, sir. Thank you so much. And in the meanwhile, there is a small announcement to make. Cookathon ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് വേദിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരണം എന്നൊരു ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. May humbly request all the shortlisted participants for the cookathon to kindly come over and assemble at the right side of the venue. Thank you so much for being here. And we are about to witness one more awarding ceremony. With us today, we have Mr. A.P. Jaffer from Go Easy. May I humbly request you to kindly come forward and accept our awards for the Green Energy Excellence. Can we kindly please put together our hands as he comes forward and accepts the Green Energy Excellence Award? And may I humbly request Mr. Abdul Nasser, sir, accompanied by Mr. Najeeb, Kanthapuram MLA, our honorable MLA, to kindly hand over the Green Energy Excellence Award to Mr. A.P. Jaffer from Go Easy. All right, thank you so much, each one of you, for being here. ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ commencement ceremony ഇവിടെ wind up ചെയ്യാണ്. We have got more interesting discussions and conversations to look forward to. So let's once again thank each of our wonderful eminent personalities who have graced us with their presence on this lovely commencement ceremony. Can we kindly give a huge round of applause for all the eminent personalities who have graced us today at the commencement ceremony. കുറച്ചുകൂടെ ലൗഡർ ആയിട്ടൊക്കെ കൈയടിക്കാട്ടോ, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ എനർജറ്റിക് ആവാം. Alright, so right now as we are moving on to the fireside chat, may I humbly request നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മളുടെ എനർജി ഒന്ന് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻസ്പയർഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ at the level of energy that you are all maintaining, I'm really not sure that's going to happen. So may I humbly request everyone to kindly raise up from your seats, please. എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് വേദിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഹംബ്ലി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, പ്ലീസ്. യെസ്, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ലെവൽ അപ്പ് അവർ എനർജി a bit. All right, okay, so are we ready to level up our energy? Are we louder? Are we ready? All right, കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നൊന്നും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. Are we ready? All right, so on the count of 3 to 1, we are just going to have an applaud game. As we have already know, the applause is something that always fluffs up our spirit. So of course you know this is the top and this is the down and this is the left and this is right. So in the direction aanu parayna adinanusarichu nammal clap cheyan povana. Are we ready? Are we? All right, so up, up, come on, up, down, up, down, left, right, left, down, upper left, upper down, upper right. Okay,
I hope that like you all know that like your directions are all way gone like haywires. So anyhow, thank you so much for being more energetic. കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് energetic ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ happy ആയിട്ട് പോവാം. Anyhow, I am just cutting down this exercise because of our like time limit. May all of you kindly take back your seats. Thank you so much. So right now we are moving ahead with the fireside chat on food tech, growing a D2C niche, where the industry experts will explore the dynamic landscape of the direct-to-consumer food technology. From innovative trends to consumer behavior shapes, we will delve into the evolving strategies and disruptive potential of this thriving sector. So, this panel discussion. ഈ ഒരു ഫയർസൈഡ് ചാറ്റിന് നമ്മളോടൊപ്പം രണ്ട് എമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. With us we have got Mr. Nawaz Miran, the chairman of the Miran Group. As a person who has been involved in the group's investments into early stage startups that had the potential to bring about positive social and environmental change together with sustainable financial returns, I'm looking forward to what you have got to share with us today. And also for this fireside chat we have also got Mr. Abdul Nasser from the ID Fresh India Private Limited. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓരോ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ഫുഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗ്രാജുവലി ആണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കണമായിരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഡെലിവറീസ്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജായി. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ അത് മാറി നമുക്ക് വീട്ടിൽ റെഡി ടു കുക്കായി തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഡെലിക്കസീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ID Fresh. ആ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ID Freshന്റെ co-founder and director Mr. Abdul Nasser sir is here with us to join with us on this fight side on food tech, growing a D2C niche. So let's look forward to the same. And yeah. Who is going to talk to us? And alright, sir, this is the first time that I am about to be the moderator for a fireside chat. I've all this while, ഞാൻ MC ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, and I've only hosted shows, and I feel an immense pleasure and privilege to be doing this tonight. Thank you so much for sitting here with us. And can we kindly give a loud round of applause for our first two panelists here? Koshire, yes, okay. So I hope like you're happy here. You are also finding the ScaleUp 2024 quite exciting. Great. Yeah. So do you have anything to share with us right now about the event, or shall we move ahead with our topic? Yes, please. All right. So my first question here is to Mr. Nasser sir. So basically, നമ്മുടെ ID Fresh ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാടധികം പുതിയ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡ് കൾച്ചറിനെ വളരെയധികം റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് ID Fresh എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ന്യൂ ഐഡിയാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ID Fresh ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Like how do you use technology for new ideas, and what different strategies should the new and experienced business folks use with the changing tech in the food industry? നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ടെക്നോളജീസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? Good morning, everyone. Definitely, ID runs on technology. All right. See, actually, since we are, operating 35,000 to 40,000 stores per day, so with 20 plus SKUs, definitely we have to use technology. Product placement മുതൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് കളക്ഷൻ, GRN കളക്ഷൻ, ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാമേജ് ഹാൻഡ്ലിംഗ്, അഗെയിൻ near to expiry product to, we have to transfer to different channels. So ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ID ബേസ്ഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻലി നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റോഴ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജിയോ ഫെൻസിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോർ വിസിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ജിയോ ഫെൻസിങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട്സ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജിയോ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ്
റൂട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനേക്കാളൊക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് സിൻസ് വി ആർ ഡൂയിങ് എ ഹൈലി പെരിഷബിൾ പ്രോഡക്റ്റ്, so we have to predict, we have to focus the sales or stocks. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈലി റിട്ടേൺ വന്നിട്ട് ഡാമേജസ് കൂടിയിട്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ്. സോ അതിന് നമ്മൾ ഫോക്കാസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫൗണ്ടെയിൻ 9 എന്ന് പറയുന്ന ടൂളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ടെക്നോളജി ബേസ് റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നോക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിലപ്പ് മാത്രമല്ല, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്, ഈ പറയുന്ന ന്യൂ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോമൺ സെൻസ് ആണ്. നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കോമൺ സെൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു, അതിന് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി, അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു ടെക്നോളജിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്, അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആ ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. All right, sir. Thank you so much. I agree with you. So the next question is towards Miran, sir. Thank you so much for being here once again. So നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് സംടൈംസ് വി ഈവൻ സേ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് സാച്ചുറേറ്റഡ്, ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ടു സാച്ചുറേറ്റഡ്. നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ആർ ഓൾവേസ് ഗ്യാപ്സ് ദാറ്റ് പ്രസൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ദ ന്യൂ കമേഴ്സ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എന്ത് ഗ്യാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നീഷസിലാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ന്യൂ കമേഴ്സിന് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സാറിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ സാർ കരുതുന്നത്? And like also what advice would you love to give them for making the best utilization of those recipes? You're prompting me to create competition for me itself. ഇത് കൺവീനിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തുടക്കം. അപ്പോൾ വെൻ ഹൗസ് വൈഫ് ഹാസ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ grill of cooking, we came up with പൗഡർ ഫോർമാറ്റിൽ വന്നു. അത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ റെഡി ടു ഈറ്റ്, റെഡി ടു കുക്ക് വന്നു, റെഡി ടു ഈറ്റ് വന്നു. അതിനുശേഷം ID പോലെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫറിങ്, ഫ്രഷ് ടു മാർക്കറ്റ് വന്നു. വളരെ ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവരുടേത്. കാരണം ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി 4-5 ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ വിറ്റുപോയില്ലെങ്കിൽ then you have to find ways and means to make sure that the product is not being wasted. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എയിം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ് മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഫറിങ്, സാധാരണ മലപ്പുറത്ത് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓഫറിങ്, ഇഫ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ദെൻ served throughout or pan Kerala or throughout India, അതിന് ഒരു ചെറിയ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. See, basically what happens is in business, what we need to keep in mind is, പണ്ടത്തേൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് we were all lucky enough in the sense, ഞങ്ങൾക്കൊരു 35-40 വർഷം ഒരു സെയിം പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കമ്പനികൾക്കൊന്നും ആ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. കാരണം മാർക്കറ്റ് ഈസ് ടു ഡൈനാമിക്. എല്ലാ മാസവും അല്ലെ എല്ലാ വർഷവും പുതിയ പുതിയ ഓഫറിങ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ് കയറി ക്ലിക്കാവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ഫ്രഷ് തിങ്കിങ്, ഫ്രഷ് ഐഡിയാസ് ഹാസ് ടു ബി ദർ. ദർ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ തിങ്കിങ്. നമുക്കൊരു കാരണവശാലും
ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് എനിക്ക് കാലാകാലം ജീവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, ആ ഒരു സേഫ്റ്റി ഓർ കംഫർട്ട് സോൺ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ബിസിനസ്സിലുണ്ടാവില്ല. അത് ഒരു ബിസിനസ്സിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റും വേണം. വൺ ഹാസ് ടു തിങ്ക് ഓൺ എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫറിങ്സ് ഹാസ് ടു ഗോ ഇൻ. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ട്രെൻഡുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ സ്വിഗ്ഗി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഈസ് ബീൻ സീൻ ആസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ വെജിറ്റേറിയൻസ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വലിയ വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ടാറ്റാസി അടുത്തിടയ്ക്കൊരു മോർ ദൻ 5,000 crores മുടക്കി ഒരു ബ്രാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു. ചിങ്സ് എന്നാണ് ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ചിങ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചിങ്സ് ചൈനീസ് ഓഫറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ചൈനീസ് ഓഫറിംഗ് ഉള്ള മറ്റു പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ 5,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനം വന്ന് പെടുക എന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം ചിന്തിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മളൊരു ഈസ്റ്റേൺ ഈസ് മേക്കിംഗ് കറി പൗഡർ, പുതിയൊരാളും കൂടി കറി പൗഡർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എനിത്തിങ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്കുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. Right, thank you so much. So it's always about the mindset that the first businessman first needs to cultivate, I hope. All right. So once again coming back to Abdul Nasser sir, നമുക്കിപ്പോൾ ID ഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യം, ഫുഡ് നമുക്ക് പ്രീ പാക്ഡ് ഫുഡ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. സോ അതിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൗ ഡു യു എൻഷുർ ബീയിങ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി? നമുക്ക് ID ഫ്രഷ് വളരുന്ന ആ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻകറേജ് ചെയ്തിരുന്നത്? ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ് it's something that's quite risky and like something where like a lot of safety concerns are always there. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഫുഡ് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് തിങ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് how do you attain? Of course, environmental, social and governance IDയുടെ കോറാണ്. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏതാണ്ട് 7 പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സോളാർ സിസ്റ്റമാണ്. സോളാർ സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് വന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ 50% ഓഫ് ദ എനർജി വി യൂസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം സോളാർ സിസ്റ്റം. ഈ വർഷം തന്നെ 2024 itself വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ 100% ഫോർ ബാംഗ്ലൂർ. സെയിം നമ്മൾ മറ്റുള്ള റീജിയനിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെരി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ സെയിം. രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസാണ്. നമ്മളുടെ സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 100% നമ്മൾ EVയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. നമ്മളത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വിതിൻ എ ഇയർ ഓർ 2 വിൽ ബി അച്ചീവിങ് ദ 100% EV മോഡൽ. തേർഡ് വന്നിട്ട് സീറോ ഫുഡ് വേസ്റ്റ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡാമേജ് കൺട്രോളാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈലി പെരിഷബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാമേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ B2B ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോഴ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പയർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന് ആ ഒരു ഫ്രഷ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ബിസിനസ് ചാനലിലേക്ക് നമ്മളത് മൂവ് ചെയ്യും. തേർഡ് തിങ് ഈസ് നമ്മൾ NGOs ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. NGOs ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഫുഡ് നിയർ ടു എക്സ്പയറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രീറ്റ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് കാറ്റിൽ ഫീഡ്. അതായത് ഫൈനലി നമ്മുടെ അടുത്ത് ബാക്കി വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ കാറ്റിൽ ഫീഡായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തേർഡ് വൺ. ഫോർത്ത് വൺ സീറോ വാട്ടർ വേസ്റ്റ് ആണ്. വാട്ടർ വേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ്. നെക്സ്റ്റ്
സസ്റ്റൈനബിൾ ഫാമിംഗ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വിത്തിൻ 2025 വി ആർ എയിമിങ് അറൗണ്ട് മിനിമം 1000 farmers to work with. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ബ്ലൂ കോളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിൻ്റെ കുട്ടികളെ വൈറ്റ് കോളർ ജോബിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മിഷനായിട്ട് ധരിക്കുന്നത്. ഫൈനൽ വൺ ഈസ് അഗെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇക്കോസിസ്റ്റം പറഞ്ഞാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ എവറി 1 kg വി പുട്ട് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് വി കളക്ട് 2 kg ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ്. സോ അത് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി മാനുഫാക്ചേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രേറ്റ്സ്, അതുപോലത്തെ ഡസ്റ്റ്ബിൻസ്, പിന്നെ ഈ ഫുഡ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പാലറ്റ്സ്, ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇക്കോസിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഐഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So that's actually like quite applaudable ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, എസ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് 2 points, റൈറ്റ്? ഒന്ന് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു വൈറ്റ് കോളർ അവരെ എംപവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ്, ബട്ട് അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെസസറി സ്റ്റെപ്പ് ടു ബി ടേക്കൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദാറ്റ് വിത്ത് us. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വൺസ് അഗൈൻ ടുവേർഡ്സ് ടു യു, മിരാൻ സർ. സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ട്രാൻസ്പാരൻസി വളരെയധികം ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസും അവരുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടാർഗറ്റ് ബയേഴ്സുമായിട്ട് അവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരു വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ഈസ്, വാട്ട് കീ പോയിന്റ്സ് ഡു യു തിങ്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ഷുഡ് emphasize when communicating with the audience about the intricacies, challenges, as well as the ethical considerations within the food industry? Yeah, what we generally keep in mind is, you should not promise what you're not giving. That is the base of what any advertising or communication is all about. ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതൊരു റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബീൻ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫാം. നമ്മളുടെ മടിയിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയുടെ വെള്ളയിൽ വെച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് പറയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ബട്ട് വേറെസ് ഒരു ഫാമർ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ യൂസേജ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഡ്രിവൺ ബൈ മെനി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കീടനാശിനി വിൽക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ആഗ്രഹം കൂടുതൽ കീടനാശിനി വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫാമിലാണ്. ആ ഫാമിൽ അത് ഏറ്റ പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരിക. നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എൻ കൺസ്യൂമറുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു ബേസിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, വി നീഡ് ടു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് എമംഗ് ദ ഫാമേഴ്സ്, സോ ദാറ്റ് ഫാമർ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ്, വിച്ച് വി വിൽ ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. We will have to, this all becomes part of the PR. And another thing is that, there is no rocket science in cooking. You give whatever you can, but then end of the day, see, every housewife has got a unique ഒരു സീക്രട്ട് ഉണ്ട്. അവർ വെച്ച ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി സെർവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ടേബിളിലിരിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡും മക്കളും കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ് ദെയർ ഐസ് വിൽ ഗോ ത്രൂ, ഇവരുടെ ഫേസിലൂടെ പോകും. ആൻഡ് ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ ഷീ വിൽ മേക്ക് ഔട്ട് വെദർ ദ ഫുഡ് ഈസ് ഗുഡ് ഓർ നോട്ട്, ഓർ ദ ഫുഡ് ഈസ് ലൈക്ക് ബൈ ദം ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്പേസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി. അപ്പോൾ ദെൻ ഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് വി സേ ഇസ് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി മാറ്റേഴ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് മാറ്റേഴ്സ്, ടു കീപ് ഗിവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഫറിങ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ കൾച്ചറിൽ ലോട്ട് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം പുറത്തു പോയി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഇന്ന് ആഴ്ചയിൽ 2-3 തവണ പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, there are a lot of things people can try out when they go to the restaurant.
can we replace that? Or can we give them an opportunity for the kids to enjoy a different food? Which makes, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ offering will make it convenient for the housewife to create it at home and then give it to kids. അപ്പോൾ അതിനെന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളൊരു മനസ്സമാധാനം, രണ്ട് your budget is also been protected. You don't have to spend more. When you go to restaurant, you have to spend more. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. These are all things which we keep in mind. End of the day, what you are offering, what you don't over promise. Promise only what you can do. What you can. Never over promise. Absolutely. All right. I just wanted to add on to one thing which we are doing with Madhrubhumi. We run a program called Love Plastic. Sorry, sir. We run a program called Love Plastic. All right. ഇത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ we interact with around 15 lakh students and we make them understand one thing, that ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സോയിൽ ചെയ്യരുത്. അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൃത്തിയാക്കി വീട്ടിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം അവർക്ക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരാം. സോ വി സെൻഡ് അവർ വാൻസ് ടു കളക്ട് ദിസ് പ്ലാസ്റ്റിക് and it will go to the recycling places. So basically the intent is to make sure that 40,000 crores of money comes into Kerala by way of tourism. So if it is our responsibility to protect the environment, protect the industry per se as tourism, and അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, കേരളത്തിൽ പൊതുവെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്ലെൻലിനെസ് ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇംപ്രൂവിങ്. അപ്പോൾ അതിന് ഭാഗമാകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വി ആർ ട്രൈങ് ടു മാച്ച് ഇറ്റ്. And that's like quite an appreciable initiative. Yes, actually, like the both of them needs a better round of applause, please. All right. So as we are about to wind up the session, is there any questions from the crowd? If the crowd would love to ask any questions or raise any questions to these industry experts, it's the time for that. Please, can someone please pass over a mic to her, please? One second, please. We are so delighted that like you are actually raising a question. നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുടനെ തന്നെ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, that just shows like how engaged and how involved she was in this whole conversation. Thank you so much for that. And can you kindly pass on the mic a bit fast, please? Alek, maybe you can pass on mic to her. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഹാരിഫ. ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരിയാണ്. പക്ഷെ വയനാട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹിൽവ നാച്ചുറൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു ബീൻ ടു ബാർ ചോക്ലേറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടറാണ്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് മിസ്റ്റർ നാസർ സാറിനോടാണ്. ID ഫ്രഷ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വൈറ്റ് ലേബിൾ ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ? അത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് വൈറ്റ് ലേബിൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓണായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണോ ലാഭകരം, അതോ വൈറ്റ് ലേബിളാണോ ലാഭകരം? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ID ഫണ്ടിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് എത്ര കോടി രൂപയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വാല്യുവേഷൻ? 2 questions. Thank you. സോ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഓൺ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണോ വൈറ്റ് ലേബലിംഗ് ആണോ? അത് വൈറ്റ് ലേബലിംഗ് ആണ്. അത് ലാഭകരം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ID നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് വന്ന് ഇഡ്ലി ദോശ മിക്സാണ് ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് പൊറാട്ട. തേർഡ് വൺ ഈസ് ചപ്പാത്തി. ഈ 3 പ്രൊഡക്ട്സാണ് ഐഡിയുടെ പ്ലാന്റിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടീമിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്. ഐഡിയാസ് നമ്മളതായിരിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ നമ്മളതാണ്. അത് മറ്റുള്ള കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി വെച്ച് ചെയ്യാണ്. ലാഭകരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇഡ്ലി ദോശ മിക്സ്. സോ ബാംഗ്ലൂർ പ്ലാന്റ്, നമ്മൾ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്, അവിടെ നമ്മളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് കപ്പാസിറ്റി വന്നിട്ട് 100 മെട്രിക് ടൺ പെർ ഡേ ആണ്, അതായത് 1 lakh kg പെർ ഡേ. സോ അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം 60-70% നമ്മളതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ വോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് ഓൺ മാനുഫാക്ചറിങ് ലൈൻ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ലേബിളായിരിക്കും നമുക്ക് ലാഭകരം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2014 നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വാല്യുവേഷൻ വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വാല്യുവേഷൻ 130 crores ആയിരുന്നു. All right, thank you so much. I hope your question have been answered. So is there any further questions from the crowd? All right. Hello. ഹലോ, അബ്ദുൾ നസീർ സാറിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. സാറിൻ്റെ കോ ഫൗണ്ടർ മറ്റേ മുസ്തഫ അല്ലേ, പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനും കൂടി വന്നത്. അതിൽ പുള്ളി മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇതിൽ നോക്കണ്ട്, പവർ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തോട്ട്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച കുറേ എത്തിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ബാർ സ്നാക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് കൊടുത്തില്ല, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച എത്തിക്സും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും അതിലെന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയാനുള്ളത്, ആ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ പിന്നെ ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ പിന്നെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡേ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. ബാർ സ്നാക്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി, അത് ആളുകളെ എന്താണ് വളരെയധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ഒന്ന് വാല്യൂസ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്, നമ്മളെല്ലാവരും വാല്യൂസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഹൗ സ്ട്രോങ് വി ആർ ഇൻ അവർ വാല്യൂ, വി ആർ ഇൻ അവർ വാല്യൂ സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത്. അത് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇനി ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. നമ്മൾ 2011 ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ പോകുന്നത് ചെന്നൈയിലേക്കാണ്. ചെന്നൈയിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അവിടെ ഈ ഇഡ്ലി ദോശ മിക്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചീപ്പ് റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 1 rupee റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ മാവരയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ റൈസിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓഫറിങ് നമുക്ക് പിന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇനിയൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് മാത്രമേ ചെന്നൈയിലേക്ക് വരുള്ളൂ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ 2011 ചെന്നൈ പ്ലാന്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മുംബൈയിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ബിസിനസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന മുംബൈ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഒരു പ്ലാന്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ പ്ലാന്റും കൂടെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബിസിനസ് സ്കെയിലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്, ഇത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂട്ടുകയാണെങ്കിലും മൊത്തം കമ്പനി പൂട്ടുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിന് മുകളിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ടീം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മുസ്തഫ, മീ ആൻഡ് മൈ ബ്രദേഴ്സ് വി ഡിസ്കസ്ഡ്. അങ്ങനെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെതിരെ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നിങ്ങളത് ഒരിക്കലും അതിന് മുകളിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല, ഈ കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എഗെയിൻ നമ്മളുടെ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം, ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളുടെ ഒരു ബിലീഫിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകാമെന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഒരാളതും കൂടി ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ അയാളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക വ്യൂ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. പുള്ളി പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ സ്പീക്കേഴ്സാണ്, നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയുക മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ 100 പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവാണ് നിങ്ങളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പിൻവലിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് പിൻവാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഗെയിൻ തെളിയിക്കുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പലിശയില്ലാതെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ കമ്പനി പൂട്ടിയാലും നമ്മൾ ഇതെടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ വന്നു. ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫണ്ട് കിട്ടി. നമ്മളങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ബിസിനസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോറൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സായിട്ട് എത്രത്തോളം കാലം നിലനിൽക്കുന്നു അന്ന് വരെ ഐഡിയയുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും പുറകോട്ട് പോകില്ല. All right, thank you so much. Such an interesting question and a very thought-provoking answer, sir. Thank you so much. So, namalde time run out here. We are just running on a very restricted time. So, we actually have got a space for just one more question. If anybody would want to raise a last question, or like shall we wind up? Okay. എൻ്റെ ഒരു സജാദ് യൂസഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ആസ് എ ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മുടെ 3D പ്രിൻറ്റിങ് എന്നൊരു സാധ്യത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ? ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിൽ 3D printing അല്ലേ? 3D പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ? I am not very sure about it. I have seen it in construction. ഫുഡിൽ വരാകുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പാക്കേജിങ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഏരിയയിലായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് നോളജ് വെച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് പ്രോസസ്സിങ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് 3Dയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഈ USA അതുപോലുള്ള കൺട്രികളിലാണല്ലോ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3D പ്രിൻറ്റിങ്. വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ടോ 3D പ്രിൻറ്റിങ്? Can you kindly repeat the question once again, please? നമ്മൾ 3D പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് USA അതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങളല്ലേ? അത് ഇന്ത്യൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചാൻസ്? ഫുഡിലാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഫുഡ് നമ്മൾ അരിയാകര അങ്ങനെയുള്ളതാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം, ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിഷ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു 1000 പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1000 ബോട്ടിൽസൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് 1000 ബോട്ടിൽ തന്നെ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു ഡു ഒരു 500 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 1000 കിലോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 4-5 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരും, മാർക്കറ്റിൽ വരും. എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ഈ സ്പെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് സ്പെൻഡിങ് മാറിയിട്ട് നിഷ് സ്പെൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു TV വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ TV അവിടെ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 34 ഇഞ്ചിൻ്റെ TV ആയിരിക്കും ആവശ്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവരൊരു 42 ഇഞ്ചിൻ്റെയോ 54 ഇഞ്ചിൻ്റെയോ TV നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് ബജാജ് ഫിനാൻസിൻ്റെ ആളിരിക്കുന്നുണ്ട്. 18 മാസം കൊണ്ട് അടച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൾക്കാർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സെയിം ഈസ് എ സിസ്റ്റം. ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ നല്ല സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പോകുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പ്ലെൻറ്റി ഇൻ എ വേ, ബട്ട് ദെൻ you have to live with it. All right. Thank you so much. So time constraints കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു question space ഇവിടെ conclude ചെയ്യാണ്. Thank you once again for being a part here, and it was absolutely my pleasure and privilege to have been a part with you for this event. And may I humbly request our honorable MLA, Mr. Najeeb Kanthapuram sir, to kindly come over, to kindly grace us with your presence on the pulpit and kindly hand over a token of our love and appreciation to these two wonderful panelists. Let's
let's give a big round of applause, a resounding round of applause to Mr. Nawaz Miran and Mr. Abdul Nasir sir. May I humbly request Mr. Nawaz Miran sir to kindly accept our appreciation of a love and a gratitude for being a part of the ScaleUp Conclave 2024. Now may I humbly request Mr. Abdul Nasir sir to kindly accept a token of gratitude from the ScaleUp Conclave 2024. All right. With that, let's now move on to another awarding ceremony. May I humbly request Mr. Jamal Abdul Nasir sir from the Cosmo Travels to kindly come forward to the stage and accept a Voyager's Choice Award from the ScaleUp Conclave 2023. And once again, may I request all right, so with lots of love, let's present to our wonderful Jamal Abdul Nasir sir from the Cosmo Travels, the Voyager's Choice Award. Kindly give them a resounding round of applause for having made it to this wonderful, glorious award. Thank you so much, sir. It is a wonderful pleasure to have you all here with us. Now may I humbly request all of you to kindly descend back to your seats. And of course, let's move ahead with the next session, which is Cookathon, one of the most interesting and most engaging session that would be for today's event. So, namalde direct to consumer food products scale up ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, which was Cookathon. അതിന്റെ സ്ക്രീനിങ് നടന്നിരുന്നത് January 29th. അന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് 20ഓളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഈ ഒരു കുക്കത്തോണിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് 7 പേരെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവർ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു എലിവേറ്റർ പിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So this session shall be facilitated by the renowned food vlogger Mr. Abdul Bazim. Mr. Abdul Bazim, sir, can we kindly have you onto the stage? We are quite looking forward to the Cookathon. Can we kindly have you onto the stage, please? And also, ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ we have also got a wonderful, a very eminent judge over here for this Cookathon session. With us, we have got Mr. Rafiq Kavanur from Green Eggs, a food expert. Thank you so much for being here, sir. And also, there is another session of him that is happening at venue 2, that's Beacon, at between 2 p.m. and 3 p.m. You can also attend the session. And in the meanwhile, to facilitate the Cookathon, can we kindly have Mr. Abdul Bazim onto the stage, please? All right.
Unfortunately, Mr. Abdul Bazim couldn't make it to this event. Anyhow, let's acknowledge his presence and move ahead with the cookathon. So, ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 7 contestants ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് let me invite onto the stage the Farmio the millet cookies. Can we kindly have the representative from the Farmio millet cookies kindly come over to the stage and make your elevator pitch. We are looking forward to the same. So shall I proceed? Yeah. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് അസിയ. ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്നാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ് ഫാർമിയോ മില്ലറ്റ് കുക്കീസ്. ദിസ് ഈസ് അവർ ബ്രാൻഡ് ഫാർമിയോ മില്ലറ്റ് കുക്കീസ് ആണ്. ബ്രാൻഡ് ഞാൻ ഫോം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫുഡ് കൊടുക്കണോ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ട്, അപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്രാൻഡ് ഫോം ചെയ്തത്. ഈ മില്ലറ്റ് കുക്കീസിൽ ഞങ്ങൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജോവറാണ്. ജോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗം എന്ന് പറയും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ജോവർ കിങ് ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പം കുക്കീസിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഔട്ട്കം ഈ ജോവർ എന്നാണ് കിട്ടിയത്. അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ്സും ടേസ്റ്റും എല്ലാം. ഈ ജോവർ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മുതൽ ഏജ് ആയവർക്ക് വരെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. അവർക്ക് ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ഇഷ്യൂസും വരില്ല. പിന്നെ ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ആണ്, അപ്പോൾ ഷുഗർകാർക്കും കഴിക്കാം. പിന്നെ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ വീറ്റ് ഫ്ലോർ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ വേറെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മില്ലറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ വാഷ് ആൻഡ് പ്രീസോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എല്ലാ സ്പൈസസും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് പെപ്പേർഡ് എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറഞ്ഞ പെപ്പർ ഫ്ലേവറിൽ, പിന്നെ കാർഡമം കാസ്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാർഡമം ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും ടെക്നോളജി ഞങ്ങൾക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് IISR ഇന്ത്യൻ സ്പൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വേറെ ഫ്ലേവേഴ്സാണ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സേവറി സ്പൈസ്, പിന്നെ സിന്നമൺ മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിന്നമൺ ഇൻഫ്യൂസ്ഡ്, പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവേർഡ്, പിന്നെ നട്ടി ക്രഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നട്ട്സും ആൽമണ്ട്സും ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ ഡേറ്റ്സ് കുക്കീസ്, പിന്നെ മിക്സഡ് ബെറീസിൻ്റെ ബെറി ബൗൾ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് IISRയുടെ സ്പൈസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയിലാണ്. ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഞങ്ങളിപ്പോൾ പാക്കേജിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടു കുക്കീസിൻ്റെ ഒരു പൗച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ് 25 grams അപ്പം എല്ലാവർക്കും ട്രാവലർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും ഈസി ടു ക്യാരി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ പ്രൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 15 per pack ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സലൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹെൽത്തിയർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുക്കീസിനെ കാട്ടും. പിന്നെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈസിലി കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കിഡ്സിന് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ടേസ്റ്റുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മില്ലറ്റ് കുക്കീസിൽ എപ്പോഴും ഇപ്പം 2030 ഒക്കെ സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ നല്ല ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ D2Cക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രസൻസ്, പിന്നെ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ്സ്, ക്യാമ്പയിൻസ് ആൻഡ് ആഡ്സ്, പിന്നെ ബ്രാൻഡ് ലോഞ്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ്, പിന്നെ കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക്, പിന്നെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു MVP മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് MMP ആക്കി മാറ്റണം, മാർക്കറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കണം,
പിന്നെ ന്യൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് മാറണം, പിന്നെ ഇ-കോമും എക്സ്പോർട്ട് പോസിബിലിറ്റിയും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കെയിൻ ഷുഗർ ഞങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിലുണ്ട്. ഇത് നാച്ചുറലി സോഴ്സ്ഡ് ആണ്, ഡയറക്റ്റ് ഫാമേഴ്സിൽ നിന്ന് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദാൻ ഷുഗർ. പിന്നെ മില്ലറ്റിൻ്റെ പുട്ട് പൗഡർ ഉണ്ട്, ഫ്ലേക്സ്, പിന്നെ ജാഗറി, ദോസ് ഹു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഷുഗർ, ജാഗറി കുക്കീസ് ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ മോർ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ റെഡി ടു ഈറ്റ് മില്ലറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും, പിന്നെ ഇതിൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പാക്സ്, ഡയബറ്റിക് പാക്സ്, അങ്ങനെ കുറേ പാക്സ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നാച്ചുറൽ ജാംസ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ്സ്, ഇത് മൂന്നിൻ്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ മാർക്കറ്റ് ചാലഞ്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആൾക്കാർക്ക് മില്ലറ്റ്സിൻ്റെ ലാക്ക് ഓഫ് അവെയർനെസ് നല്ലോണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സസും അവെയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മില്ലറ്റ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ വീറ്റോ മൈദയോ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രം ബിഗ് ബ്രാൻഡ്സ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ ആൻഡ് വിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജസ്റ്റ് ഒരു മിയർ ബിസിനസ് മാത്രമല്ല, കുറച്ച് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡ് നമ്മളെ ഹെൽത്തി ജനറേഷൻ ആയിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നാണ്. All right. So the devoted time for the presentation was actually 3 minutes, but like we have gone past beyond it. Thank you so much. What an interesting presentation. And now it shall be the time where the judges shall ask any question that he would love to ask. So the time is all yours. So this is my sample pack. സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ടീം ആരാണ് ആക്ച്വലി? ഹു ഈസ് യുവർ ടീം? നിങ്ങൾ ടീം ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഞാനാണ്. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാഫ്സ് ഞങ്ങൾ ഓൺ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ടീമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് കൺസേൺ ആണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി, അതോ ഇത് മാത്രമാണോ? ഇത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഞങ്ങൾക്ക് മില്ലറ്റ് കുക്കീസ് മാത്രമാണ് സർ. മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകളൊന്നും? ബാക്കി ഞങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പം ജസ്റ്റ് മില്ലറ്റ് കുക്കീസ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നേക്കാളും ഞങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയി തോന്നിയത് ആൾക്കാർ വേറെ പ്രൊഡക്ട്സും അന്വേഷിക്കും. സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ R&D ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിലബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? ഇതിനെ ഏത് തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്ലാൻ എന്താണ് ആക്ച്വലി? ഇപ്പോൾ ISRലാണ് നിങ്ങൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഫർദർ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററിലേക്കൊക്കെ മാറേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്കെയിലബിലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്ലാൻ ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാർ, ഇപ്പം ഇനീഷ്യലി ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഒരു കുക്കീസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻറ്റ് പാക്സ് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റുക. ഇപ്പം ഇതൊരു ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി പാക്സ് ആണ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഒരു 200 ഗ്രാംസിൻ്റെ പാക്സ്, പിന്നെ കുറച്ച് പ്രീമിയം പാക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി കുറച്ചും കൂടി സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുക പ്രോഡക്ട്സ്. ഓക്കെ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ 2 പീസ് കുക്കീസിന് 15 രൂപീസ് അല്ലേ? 2 പീസ് 15 രൂപീസ്. ഈ പാക്കിനാണ് 15 രൂപീസ്, റൈറ്റ്? അപ്പം ഇതിന് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളെ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം മാർക്കറ്റിലുള്ള ബിഗ് ബ്രാൻഡ്സുകളുണ്ട്. ബിഗ് ബ്രാൻഡ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ 2 തരത്തിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് നോർമൽ കുക്കീസ്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആളുകൾക്ക് ഈ മില്ലറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വലിയ രീതിയിൽ അറിവുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ കുക്കി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എ കുക്കി. അപ്പം ഈ കുക്കി അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും? അതിനെന്താണ് സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്? മെയിൻ അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻസ്, മില്ലറ്റിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കുക്കീസിനാണെങ്കിലും ഇപ്പം മൈദ, അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ്, അതിൻ്റെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഓക്കെ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങൾ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണോ? ഇല്ല സർ, ഞങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് ലോഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ചെയ്യാണ്. ക്യൂസാറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യൂസാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രാൻഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്. Okay, thank you. That's all. Thank you very much. All the best. All right, thank you so much.
All right, thank you so much. So that was the Famia Millet Cookies, and all the very best wish to your venture. May it be a huge success. So right now, let's proceed on with the cookathon. For that, let me invite onto the stage the representatives from Mariambi Foods. Can we kindly have the representatives from the Mariambi Foods graces with your presence on the pulpit? And നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ നമ്മുടെ presentation ഉള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 3 minutes ആയിരിക്കും. ആൻഡ് നമ്മുടെ ജഡ്ജുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ വിൽ ബി അവർ ഫെലിസിറ്റേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 minutes ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ വൺസ് അഗൈൻ റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ ഫെലിസിറ്റേറ്റർ ടു ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു. നമ്മളുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിനെ പറ്റി വളരെ ആധികാരികമായി തന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ള ഒരാളാണ്. വിത്ത് us we have got the CEO of the Food Tech Research and Incubator Center, Mr. Rafiq Kavanur, and he is also a food technology expert. Let us once again formally welcome Mr. Rafiq Kavanur to this cookathon stage. Can we give him a resounding applause, please? Thank you so much. And ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫുഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും there is another event that is happening at the Beacon 2, which is Beacon 2 നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വെന്യൂലാണ് 2 to 3 ആയിരിക്കും. And the title, the thesis shall be from concept to plate. And I hope the representative from the Mariambi Foods are here. Can we kindly have you here? And are we ready to start? Shall I put on the timer? And your time starts now. Thank you. Hi all, I am Maria. എൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം മറിയമ്പി ഫുഡ്സ് എന്നാണ്. ഞാൻ മറിയമ്പി ഫുഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് അതേ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ ബ്രാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എൻ്റെ മറിയമ്പി ഫുഡ്സിൻ്റെ പിക്കിൾസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് മറിയമ്പി ഫുഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയൊരു ബിസിനസ്സാണ്. ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ റിലേറ്റീവ്സിന് കൊടുത്തു. അവരിൽ നിന്ന് നല്ല കമൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിനും കൂടി അവൈലബിൾ ആക്കി. അങ്ങനെ 3 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈന് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഒരു വലിയൊരു വേദിയിൽ വന്ന് നിന്നത്. അല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ 17 തരം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നത് മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന രീതിയിൽ മുതൽ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതുകളുണ്ട്. അത് മെയിനായിട്ട് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട്, പൈനാപ്പിള്, പിന്നെ ഫിഷ്, മീറ്റ്, അങ്ങനെ 17 വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു കൈമുതലായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്നിൽ എന്താണ് വ്യത്യസ്തത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പിക്കിൾസിലൊക്കെ നമ്മളെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കുറവും സപ്പോർട്ടിങ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടുതലാണ്. സപ്പോർട്ടിങ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മീൻസ് ഉപ്പ്, പുളി ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. എൻ്റെ പിക്കിൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടുതലാണ്. അതാണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പിക്കിൾസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കെമിക്കൽസിനോടൊരു സ്ട്രോങ് ഗുഡ് ബൈ ആണ് എൻ്റെ പിക്കിൾസ്. നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷെൽഫ് ലൈഫ് അത്രയും അധികം അതാണ് എൻ്റെ പിക്കിൾസിനൊരു ലിമിറ്റേഷനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത്ര. All right, so I hope we shall move forward to the questions. Can you kindly continue to the center? Thank you. നിങ്ങളെ പേര് മറിയാമല്ല? നിങ്ങൾ സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ്സ് നൈസ്. പിക്കിളാണ് പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പം നിലവിൽ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കുന്നത്? എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓർഡേഴ്സ് വരും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി തന്നെയാണ്. എനിക്കെപ്പോഴും മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുതുതായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ പിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാറുണ്ട്. പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇതെനിക്ക് കുറവാണ്.
അത് നിങ്ങളായിട്ട് അതിന്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റമർ വേറൊരു കസ്റ്റമറിന് റെഫറൻസ് കൊടുക്കും, അവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നൈസ്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടാണോ അതോ സപ്പോർട്ടിന് വേറെ ആളാരാണ്? സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ലേബേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഫാമിലിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാതും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്? അതെ, അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ്. അത് ഈ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം നിലനിന്ന് 3 വർഷത്തോളമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 2020 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നൈസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you very much. All the best. Thank you so much. So that was Mariam B. Foods. All the very best wishes to your ventures. All right, so let me invite onto the stage the next shortlisted candidate, which is none else than Moft. Can we kindly have the representatives from Moft join with us on the stage, please? Yes, we have got very two young entrepreneurs on the stage. We are so humbled. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും കുഞ്ഞു 2 ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല കൈ എടുക്കാം അല്ലേ? And kindly join us to the center of the stage, please. Are we ready? Are we ready to pitch? Yeah. Hello everyone. Okay. Hello everyone. ഞങ്ങളെ ബിസിനസ് ഐഡിയ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ All right, so once again, let's start from the top and your time starts now. ആദ്യം തന്നെ ടീമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു +2 സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്നു. അപ്പം കാലിക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് വേണം മറ്റേ കാര്യം. ഞങ്ങൾ ആദ്യം റിസർച്ചിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. It's okay, Aram se. Can somebody please come forward and help them with this presentation? It's not working out, it seems. Thank you. ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? Sorry for the inconvenience. There is some technical glitch. We will be resolving it within just the next couple of seconds. All right. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പഡ്മബിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ചാണ്. 2025 ആകുമ്പോഴത്തേന് 300 മില്യൺ ഡയബറ്റീസ് അഫക്റ്റഡ് പീപ്പിൾസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവും. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 90.4 മില്യൺ ഇതിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇത് കണ്ടാണ്ട് ഇതിനൊരു ഡ്രിങ്കിലൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റി വേയിലൂടെ ഇതെങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞങ്ങളെ മോഫ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ വെച്ചാൽ മിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലോറൽ ടേസ്റ്റ്. ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യും. ഡയബറ്റീസ് പ്രിവെൻഷനാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ്. പിന്നെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഡ്രിങ്ക്സിലും പലതരം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവേഴ്സും ഷുഗേഴ്സും ആണ് മെയിൻ. ഈ ഷുഗേഴ്സ് നമ്മളൊരു കൊല്ലം ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഡ്രിങ്ക്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം ഒരു കൺസ്യൂമർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 കിലോഗ്രാംസ് ആണ്. ഒരാൾ 40 കിലോഗ്രാം ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മതി പല അസുഖങ്ങളും വരാൻ. പിന്നെ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്, ഹൈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റാനാണ് ഞങ്ങളുടെ വിഷന്, ഇത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് മിഷന്. ഓക്കെ, ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ
ഹൈഡ്രേഷൻ, ഡൈജസ്റ്റീവ് ഹെൽത്ത്, ഇമ്മ്യൂണി സപ്പോർട്ട്, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ, ഫ്രീ ഫ്രം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അഡിറ്റീവ്സ്, വൈറ്റമിൻ ഇ, വെർസിറ്റാലിറ്റി, ഹെർട്ട് ഹെൽത്ത്, കഫീൻ ഫ്രീ. സാധാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കഫീൻ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നാച്ചുറൽ സ്വീറ്റ്നെസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷുഗേഴ്സിൻ്റെ പകരം ഹണിയാണ്. റോയൽ ജെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹണിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ എഡിബിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിബിസ്കസ് വരുന്നുണ്ട്. ഹിബിസ്കസിൽ വൈറ്റമിൻ സി, അത് ഹേർട്ടിന് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ റോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, റിച്ച് ഇൻ വൈറ്റമിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിച്ച് ഇൻ വൈറ്റമിൻസ് എ ആൻഡ് സി, സ്കിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഞങ്ങൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞങ്ങൾ ഐഡിയേഷൻ സ്റ്റേജിലായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹിബിസ്കസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ്, ഹിബിസ്കസിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ്. പിന്നെ ഫെനുഗ്രിക് സീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉലുവ എന്ന് പറയും, ഉലുവ വെച്ചും. പിന്നെ ബെർബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീഡാണ്, അത് ബ്ലൂബെറി ഒക്കെ മോഡലൊരു സീഡ്. പിന്നെ ജിഞ്ചർ എക്സ്ട്രാക്റ്റ്, ടെർമറിക്, ലെമൺ ജ്യൂസ്, ഹണി. ഹണി പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വീറ്റ്നെസ്സിന്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പാക്കേജിങ് വരുന്നത് സാധാ ഉള്ള അലൂമിനിയം ബോഡിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് റീസൈക്കിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ക്യാന്. ഇതുകൊണ്ട് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. പിന്നെ ഫ്രഷ്നെസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് വരുന്നത് ഈ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസും യങ് പ്രൊഫഷണൽസ്, അതായത് ഈ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഡ്രിങ്കിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ D2C ആയിരിക്കും. പിന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്, സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. All right, I'm sorry to interrupt. That ends the 3 minutes. The mic is all yours, Mr. Rafiq Kauner. താങ്ക് യു. നിങ്ങളെ കോൺസെപ്റ്റ് നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. അപ്പം ഇതിൽ എത്രത്തോളം പഠനം നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്? ആക്ച്വലി ഇതിൽ പഠനം കുറച്ച് കുറവാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരു ഐഡിയ സ്റ്റേജിൽ മാത്രം കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ, പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. ഇത് ലാസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ചേഞ്ച്. ഇത് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്ന് വർക്ക് ചെയ്യലോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല? ഒരു മാസമായിട്ടുണ്ടാവും, 1 month. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡിയ ജസ്റ്റ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ആണ്. രണ്ടാളും ഒരേ കോളേജ് ഒരേ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? അല്ല, കസിനാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ പിന്നെ വളരെ യങ്ങാണ്, നല്ല ഒരു കോൺസെപ്റ്റായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട്, ഇത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആശയം എസ്പെഷ്യലി ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹെൽത്ത് കൺസേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും റെഡി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടും ഞാൻ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആക്ച്വലി കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. All right, thank you so much, the both of you. Thanks a ton. Actually, വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തത്. വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാളുകൾ, അവർ they are coming to the business and they intend to revolutionize the food industry. And cheers to the both of you. Keep coming again, keep coming high, fly high. So നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കത്തോന്റെ next contestant നെ വിളിക്കാം. Again we have got 2 young bloods coming in with us. We have the representative from Spinach Cookies. All the very best wishes to you. Please kindly have your mic and kindly stand to the center of the stage. Would you mind standing to the center of the stage? And like I didn't have your name. May I know your name, please? Murshida. All right. So Murshida പഠിക്കുകയാണോ? Third year food technology. Okay, third year food technology. Again, നമുക്ക് വളരെ young ആയിട്ടുള്ള entrepreneurs-നെ കിട്ടുകയാണ്. Kindly stand to the center. And are we ready to start the pitch? All right, and your time starts now. All the best. So, ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി third year food technology students ആണ്. And this is my team, ഫാത്തിമ, തസ്നി and ഷാനവാസ്. സോ ഒരു ലാബ് സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കോളേജിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത 3 പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡാണ് നമ്മളത്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ബിസിയാണ്, കിച്ചൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മാറി തുടങ്ങി. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വേൾഡിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു 3 പ്രൊഡക്ട്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പിനാച്ച് കുക്കീസ്. നമുക്കറിയാം, ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെയാണ്, ചെറിയ കുട്ടികളെ. കാരണം ചീര നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചീര, പക്ഷെ കുട്ടികളെ കഴിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട്, അയൺ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെടുത്ത് ചെന്നാൽ ദേ സേ നോ. സോ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക്
ന്യൂട്രിയൻസ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പിനാച്ച് പൗഡർ ഉണ്ട്, പംകിൻ സീഡ്, ഫ്ലെക്സ് സീഡ്, പിന്നെ ഒരു നോർമൽ കുക്കീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ, ബട്ടർ ആൻഡ് ഫ്ലോർ. സോ The next slide, please. സോ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിക് ഫുഡ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കാലമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുള്ളി ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ പാക്കേജിങ്ങും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര മിനിമലായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസേജ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് അക്കാഷ്യോ പോൾവോ. പേര് കേട്ട് മേടിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ്. ഹോഴ്സ് ഗ്രാം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ, മുതിര. അപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ലോസ് കുറക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പൗഡർ. സോ ഹോഴ്സ് ഗ്രാമിനെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൽമണ്ട്, പിസ്താഷ്യോ ആൻഡ് കാർഡമൻ. സോ അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേസ്റ്റ്. Can we move forward, please? Can we move forward to the next product slide? പ്ലാറ്റനോ ഗോൾഡൻ ക്രിസ്പ്. ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം 33 ബില്യൺ ടണ്ണാണ് നമ്മളുടെ ബനാനയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 3.5 ബില്യൺ ടണ്ണ് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോണതാണ് അതിൻ്റെ തൊലി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വേസ്റ്റ് ടു ഫുഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രിസ്പ്. സോ ഹെൽത്തി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോർ, സോറി ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച്, ഞങ്ങൾ മൈദ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇറ്റ്സ് റൈസ് ഫ്ലോർ. ആൻഡ് മസാലാസും ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു ഹോൾ ബനാനയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്പി, അതായത് പെട്ടെന്ന് ക്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ 3 products and thank you. And there ends the time till. What a great timing. Sir, the time is yours. ആദ്യം ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഒരു സംരംഭം കൊണ്ടുവന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ബേസിക്കലി ഞാനും ഒരു ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്കിത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ബനാനയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഐ മീൻ ദ പൗഡർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ്. പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിസ്പ്, അതായത് പ്രിങ്കിൾസിൻ്റെ അതേ ഒരു രൂപത്തിലാണ് അത് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ചിപ്സ്, ഒരു ക്രാക്കർ പോലെയാണ്. അതിന്റെ പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? പൗഡർ പൗഡർ മെയിനായിട്ട് മിൽക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് മിൽക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് അലർജിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധാ ഹോട്ട് വാട്ടറിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് 3ഉം ഇപ്പം റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് എവിടുന്ന് കോളേജിലെ ലാബിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? MES കല്ലടി കോളേജ്. MES കല്ലടിയിലാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷം, നല്ല ഐഡിയ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സർ. That was team the spinach cookies. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു കൈയ്യട് കൊടുക്കണം, because they just deserve it. They have just gone deep into it and that's like a dash of fresh breath എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ മാറ്റിമറിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 3 ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു. So with that, let's proceed on to the next contestants, that is the team Zooty. Can we kindly have the representatives from team Zooty join us on the stage for your elevator pitch? സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്കിപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയമാവുകയാണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇഫ് യു ഫീൽ ഹംഗ്രി, നമുക്കിവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പെയ്ഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ദെയർ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് വി ഹാവ് ടീം Zooty. So are we ready for the elevator pitch? So can we kindly have it? Alright, so it seems like a family business and like we are all excited for your elevator pitch. So your time starts now. Hey, good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon to all. Yes, നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായി മന്തി, അതുപോലെ തന്നെ കുനാഫ, അതുപോലെ തന്നെ അൽഫാം, ഇതിനൊക്കെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി? ഓക്കെ, ഞാൻ CP. നീ എത്ര കാലമായി ഈ കുനാഫ, അതുപോലെ തന്നെ മന്തി, ഈ ഡിഷിനൊക്കെ പറ്റി കേട്ടിട്ട്?
എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് ഏകദേശം ഒരു 5 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഈ അടുത്താണ് കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. അറബിക് ഫുഡ് കൾച്ചർ നമ്മുടെ നാടിനെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. അവിടെയാണ് സൂട്ടി എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ വരവ്. യെസ്, എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് മാജിദ്. ഐ ആം ദി CEO ഓഫ് സൂട്ടി. ദിസ് ഈസ് ആദിൽ CP, COO ഓഫ് സൂട്ടി. ദിസ് ഈസ് മുഹമ്മദ് ക, ദ ഹെഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ 3 പേര് എങ്ങനെ ടീമായി എന്നുള്ളത്. യെസ്, ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എയ്മർ ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഞാൻ ഒരു ഈ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയി. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ബക്ലാവ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞാൻ മുംബൈയിൽ പോയപ്പോഴും ഈ ബക്ലാവ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയത്, ഇത് ഇത്രത്തോളം ഈ അറബിക് ഫുഡ് കൾച്ചർ നമ്മുടെ നാടിനെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നത്. യെസ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം സിബിനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവൻ തായ് ഗ്രൂപ്പിൽ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. യെസ്, അവിടുന്ന് അവൻ ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്തു, എൻ്റെ ടീമിലോട്ട് വന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അത്രക്കും ഒതൻറ്റിക് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് സൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഖനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം 22 years എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 100-ലധികം പ്രൊഡക്റ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ദിസ് ഈസ് അവർ ടീം. Okay, now Zooti's mission or the problem we are solving is the lack of authentic Arabian delights and confectionaries. അവിടാണ് സൂട്ടി ഒരു പുതിയ ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. യെസ്, നമ്മുടെ സ്റ്റാർ പ്രൊഡക്ട്സ് വരുന്നത് ബക്ലാവ, മാമൂൽ, കലിജ ബിസ്കോത്ത്, കലിജ ഫത്തീദ്, സിം ഹലോ, കുമിൻ ഷബൂറ, സിം ബിസ്കോത്ത്, ദ മുറബ്. ദിസ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് സൂട്ടി. ഓക്കെ, മാജിദ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യെസ്, മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ പ്ലാനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യെസ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. 90% വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ B2B കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് phase 1, phase 2, phase 3 അങ്ങനെ 3 ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് phase 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഏകദേശം നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ കറണ്ട് ബേക്കറി ആൻഡ് മാർക്കറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്നറിയോ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് 2023 ഏകദേശം $7.78 ബില്യൺ ബിസിനസ്സാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത്. അത് ഏകദേശം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 778 കോടിന്റെ ബിസിനസ് ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. Alright, sorry to interrupt. Thank you so much. Thank you. So it's the time for the questions. Okay, thank you. പേര് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ രണ്ടാളതും? മാജിദ് മാലിക്. ആദിൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ അറബിക് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറിൽ നിന്നാണല്ലേ? ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും ആക്ച്വലി അറബിക് ഫുഡാണ് അല്ലെ? അവിടെ അറേബ്യൻ ഇതിലുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കുനാഫ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു സെഗ്മെൻ്റാണ്. അപ്പം ഇതിൽ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് നിലവിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണോ നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡ്? നിലവിൽ ബക്ലാവ അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഈ മാമൂൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഇന്ത്യയിലേക്ക്. മാമൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാമൂൽ ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ല, ഡേറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിലിപ്പം എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഡെവലപ്ഡ് ആണോ നിങ്ങൾ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. എല്ലാം അതിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് MVP ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യെസ്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ്. ഏകദേശം 1 month ആയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് ഈ സ്കെയിലപ്പിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ വെച്ച് അറിയുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്? കാക്കഞ്ചേരി, കിൻഫ്രണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളിലല്ല, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു 2024 എൻ്റെ ആകുമ്പോഴും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ 3 phase ആയിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ മലബാർ റീജിയൻ ആണ്, പിന്നെ ഒരു 2 yearലേക്ക് തന്നെ നമ്മളത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അത് നമ്മൾ പാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു 5 yearsനുള്ളിൽ പാൻ ഇന്ത്യ ഫുൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണോ? ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം, പിന്നെ ഈ പ്രീമിയം ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്, അതുപോലെ D2C പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യെസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാരേജ് പാർട്ടി, അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോൾ കല്യാണ മാർക്കറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് വളർന്നിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രീമിയം ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എയ്മറിന്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്? യെസ്. ഏത് വർഷം കഴിഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.
താങ്ക് യു. All right, so that was Team Zuti. Can we give a big round of applause to them? And they meant business. Come on. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫെല്ലോ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഫെല്ലോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയൊക്കെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയറപ്പ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല മനസ്സ് തുറന്നേനെ നമുക്കൊന്ന് കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദ ടീം Zuti. That is the best kind of encouragement that you can give. Hello. On a count of 3 to 1, please applaud. Yes. All right, thank you so much. So the final shortlisted candidate for the cookathon, with us we have the representatives from Millet Factory and Farm. Yes. Hello ma'am. Hi. Can you have the mic? Please take your stand in the center. So I hope you are ready. Shall I start the timer? Please, take your time. All right, so with that, our time starts now. Good afternoon, everybody. I am Sophia from Millet Factory and Farms India Private Limited, Attapadi. He is my partner, Mr. Karthik. Attapadi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലറ്റ് വില്ലേജ് ആണ്. വൈ അട്ടപ്പാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈ ബ്രാൻഡ് ഈസ് ഓൺലി മില്ലറ്റ്. അതായത് മില്ലറ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് കംപ്ലീറ്റ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും മില്ലറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അവെയർ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് 2023 UN മില്ലറ്റ് ഇയറായി പ്രഖ്യാപിച്ച കാരണം ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാവരും മില്ലറ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. എൻ്റെ സ്ലോഗൻ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ 2015-16 മില്ലറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് 6 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറൊരു കിളിക്ക് കൊടുക്കണം ഭക്ഷണമായിരുന്നു. കാരണം മില്ലറ്റ് ആർക്കും ബിക്കോസ് അവർ ടങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല. അതെങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലോട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ USPയും. അതേപോലെ തന്നെ മില്ലറ്റ്സിൽ ധാരാളം ന്യൂട്രീഷൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് കഷ്ടപ്പെടാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയവും. എനിക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് എൻ്റെ മകനും മകളും ഉണ്ട്. അഗ്രിയിൽ PhD ഉള്ള മകനും ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ PhD ഉള്ള മകളും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. പിന്നെ മിസ്റ്റർ കാർത്തിക് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ അഖിൽ ബോത്ത് ആർ എൻജിനീയേഴ്സ്. അവരാണ് ബാക്കി ലോജിസ്റ്റിക്കും സെയിൽസും മാർക്കറ്റിങ്ങും നോക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ഇതൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഫാർമേഴ്സിന് ഞങ്ങൾ വിത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ബിറ്റ്വീൻ ഏജ് 14-16 എന്നുള്ളതിൽ 67% ആൾക്കാരും ഡയബറ്റിക്സ് ആണ്. ഇത് ഡയബറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, ദെൻ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റെഡി ടു കുക്ക് ആൻഡ് റെഡി ടു ഈറ്റ് ആണ്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊടി ഒന്ന് രാത്രി കലക്കി വെച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇഡ്ഡലി ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത് കുട്ടികൾ പോലും തിരിച്ചറിയില്ല ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് മില്ലറ്റാണെന്ന്. അതേ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ മസാല ദോശ, നെയ് റോസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സാധാരണ വീട്ടിൽ ഡയബറ്റിക്കാർക്ക് വേറെ ഫുഡ്, കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ഫുഡ് അതുണ്ടാക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചിക്കൻ, മട്ടൺ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന, ഫിഷും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എനർജി ഡ്രിങ്ക് സാധാരണ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാലിൽ കലക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അവർക്ക് 2-3 hours അവർക്ക് വിശക്കില്ല. അത് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സെയിം ഹോർലിക്സ്, ബൂസ്റ്റിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിനൊന്നിലും തന്നെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ അഡിക്റ്റീവ്സോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. All right, I'm sorry to interrupt. So okay, thank you. All right, let's move ahead with the questions. So the time is yours. നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഫാർമേഴ്സിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഈ മില്ലറ്റ്സ് എല്ലാം വാങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. സീഡ് കൊടുത്ത് അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഞങ്ങൾക്കും ഒരു 30 acres ലാൻഡ് ഉണ്ട്. സോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിത്ത് എടുത്തിട്ട് വി ആർ ഗിവിങ് ടു ഫാമേഴ്സ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. എഗെയിൻ അവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എടുക്കുന്നു. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് 1 month ആയിട്ടുള്ളൂ. 1 month ആയിട്ട് അട്ടപ്പാടിയിൽ.
സോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് എറണാകുളം മാത്രമാണ്. എറണാകുളം മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റീറ്റെയിൽ ചെയിനുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഗെയിൻ അവരുടെ കമ്മീഷൻ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടാർഗറ്റായിട്ട് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ജിംസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്സ്. ഒരു നിശ മാർക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. വളരെ ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി മില്ലറ്റിനുള്ളത് എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസിങ് എത്ര വരും? ഇത് ഞങ്ങൾ 500 ഗ്രാംസ് 100 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ. ഈ 500 ഗ്രാം ഇപ്പോൾ മേ ബി ഒരു പുട്ടു സ്റ്റീം അതിന് ഒരു 100 ഗ്രാംസ് പൗഡർ മതി 2 പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. എത്ര? 500 rupees for 500 gram? 100 gram. 100 rupee. 500 grams 100 rupees. Okay, fine. പിന്നെ വേറൊന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പൗഡർ കൊണ്ട് ഒരു മൈദയോ ഗോതമ്പോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ 100% മില്ലറ്റ് ആണ് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിലും ഉള്ളത്. എത്രയാണ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൊടുക്കുന്നത്? 6 months ആണ്. ഇത് ഓൾറെഡി ടെസ്റ്റഡ് ആണോ? ടെസ്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാം. ഞാൻ കെയിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയാണ്, റെഡി ടു ലോഞ്ച് ആണ്. യെസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you so much. So that was Team Millet Factory and Foam. Can we kindly give a round of applause for them for all the efforts they have taken in? And with that ends the session for Cookathon. Thank you so much, Mr. Rafiq Kavanur. That was the CEO of Food Tech Research and Incubation Center. This will taste like Horlicks. All right. And also a food technology expert. So അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് സെഷൻ നമ്മളുടെ വെന്യൂ 2 which is the Beaconൽ നടക്കുന്നുണ്ട് from 2 PM to 3 PM. And തീം എന്ന് പറയുന്നത് from concept to plate, that is navigating the journey of launching a food startup. അപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുമായിട്ട് അതിലെ കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടാനായി ഈ ഒരു വെന്യൂവിൽ വന്നു ചേർന്നവർക്ക് ഉറപ്പായും ഈ ഒരു സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. It will definitely bring a lot of information and value to your table. And also between 3 PM to 4 PM, there is another session that is happening. That is the Learn and Innovate by Fab Lab Kerala. So that is happening between 3 PM and 4 PM. ഒരു നമ്മുടെ ലേണിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെന്യൂവിലാണ്, which is the venue to Beacon. And of course നമ്മൾ ഇപ്പോൾ we are gonna take a lunch break and we will definitely meet back at 2 PM with a panel discussion on marketing in the digital era using influencers. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരും ഏറ്റവും അധികം ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആളുകളാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്. അവരല്ല വളരെ പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് നമ്മളോടൊപ്പം പാട്ടാവുന്നുണ്ട്. സോ വി വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ അറ്റ് 2 PM. And once again, Rafiq sir, thank you so much. We are looking forward to your next session on completely and exclusively on the food, and meet you all back at 2 PM. Premier name in tiles, marble and granite showrooms in Kerala. Thank you so much for joining with us. Come on everyone, give them a round of applause as they are about to pass on all the information they own. And of course, നമ്മളുടെ നാലാമതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിമൻ ഓണ്ടർപ്രന്യൂർ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാവുന്ന ഒരാളാണ്. With us we have Miss Shabna Haskar with a very strong subscriber base of 335K, happily ruling her YouTube channel Tasters. Thank you so much. You are looking gorgeous as always. Kindly be seated and please give her a big round of applause, my dear people. All right, soft round, even better. And finally, ഈ ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ല ഒരു അപ്ലോസ് കൊടുത്ത് തന്നെ വിളിക്കണം. കാര്യം വളരെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രനറായി മാറിയ ഒരാളാണ്. വളരെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ ഒരുപാടധികം വ്യക്തികളുടെ ഒരുപാടധികം മനുഷ്യരുടെ ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും നേടിയെടുത്ത ഒരാളാണ്. വിത്ത് ദിസ് വി ഹാവ് എ വെരി ലിറ്റിൽ ഡാർലിംഗ്, ഒരു കുഞ്ഞു സുന്ദരി മിസ് മിൻഷാൻഡ, backed by her whooping subscriber base of 198 million. Welcome to this wonderful event, my little cutie pie, the little entrepreneur. Hello. Happy to be receiving you. Kindly be settled. Thank you so much. So with that, let's hand over the mics to our wonderful panelists. Let's engage on the panel discussion on marketing in the digital era using influencers. Good afternoon. Hey all. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വണ്ടറാണ്. കാരണം നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അതും ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം അല്ലേ, ഒരു ഫ്യൂഷൻ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ്.
ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എത്തിച്ചത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഞാനൊക്കെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇറയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിങ്, ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും അതെന്താണെന്ന് അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമ്പയിൻസിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ വൺസ് അഗെയിൻ എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. ദെൻ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെയും പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് സിൽവാൻ മുസ്തഫ. ഓക്കെ, ഞാൻ മുസ്തഫ എന്നാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുക. ഓക്കെ, മുസ്തഫ ആരാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ. സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ MD ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ബിസിനസ് ആണ്, നല്ലൊരു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകളെ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മീറ്റപ്പ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയാണ് സിൽവാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനലിസ്റ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. സിൽവാൻ മുസ്തഫ ആയതിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം അതിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. താങ്ക് യു മുസ്തഫ, വെൽക്കം ടു ദിസ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഷബ്ന അസ്കർ. ഞാൻ ആക്ച്വലി യൂട്യൂബൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗറാണ്. താങ്ക് യു. നമുക്ക് ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓൺടർപ്രണറാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എസ്പെഷ്യലി മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്, യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇനിയും ഉണ്ടാവട്ടെ. അതിലേക്ക് നല്ലൊരു പ്രചോദനമായിട്ട് ഷബ്ന അസ്കർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വെൽക്കം ടു ദി പാനൽ ഡിസ്കഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ മിൻഷ. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലേ മിൻഷ? ഒരു കൈയ്യടി കൊടുത്തേ, എല്ലാവരും കൈയ്യടി കൊടുത്തേ. ഓക്കെ, മിൻഷ എത്ര വയസ്സായി? എനിക്ക് 13 years ആയി. 13 years. ഓക്കെ, ഞാൻ മിൻഷയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിയർലി 2 million അടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 17K ഫോളോവേഴ്സാണ്. സോ താങ്ക് യു ടു കം ദിസ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദി പാനൽ ഡിസ്കഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കുക, എല്ലാവരും കൈയ്യടി കൊടുക്കുക. എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഒരു വലിയൊരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരുപാട് ഒരു എന്താ പറയുക, കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഫോർമൽ വേല ഒന്നുമില്ല, കാഷ്വൽ വേല തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഞാനൊരു ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈമർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ടൈമർ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ടോട്ടൽ 1 hour ആണ്. അതിൽ ഈച്ച് പാനലിസ്റ്റിന് നമുക്കുള്ളത് 15 minutes ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയൻസിന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു സെഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സിൽവാൻ മുസ്തഫയുടെ അടുത്ത് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് സിൽവാൻ മുസ്തഫ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവാൻ എന്നൊരു ബ്രാൻഡിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്? ലൈക്ക് ഇവരോട് എന്താണ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് പിന്നിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ചിട്ട്? ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നാളെ ഒരുപാട് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഇവിടെ ആകാനുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ അവരോടൊക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ലൈക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഇതിലേക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം, ഓക്കെ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിന്? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 4 minute ഉണ്ട്. എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എന്നെ കുറച്ചറിയുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. 1-2 സുഹൃത്തുക്കളൊന്ന് കൈ തന്നു. അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നെ അറിയണവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ വെക്കുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ ഒരു അതുകൊണ്ടല്ല, പറഞ്ഞ കഥ തന്നെയാണ് ഈ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആവർത്തനവും കുറച്ച് ആളുകളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതിലേറെ താഴേക്കുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്. ഒരുപാട് സംഭവമായിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡിലൊന്നും പോയി പഠിച്ചൊന്നും വന്ന ആളൊന്നല്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒരു യാത്രയിൽ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നങ്ങൾ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ നമ്മൾ ആൽക്കമിസ്റ്റിലൊക്കെ വായിച്ച പോലെ നമുക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകം ഗൂഢാലോചന നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ആ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത് അത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സിൽവാൻ മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില കോളേജിലൊക്കെ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മാർക്ക് കുറവായിരുന്നു, വളരെ മോശം പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാത്തൊരു കോളേജിൻ്റെ കൊമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഞാനാണ് പോയത്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ.
ഇന്നലെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് നടന്നു. പുത്തനത്താണിക്ക് ഹലാമാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ അതിൽ മാളിൽ AK സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് വന്നത്. ഈ നോട്ട് നിരോധനത്തിനൊക്കെ മുന്നേ ഞങ്ങളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ, എൻ്റെ നാടാണ് പുത്തനത്താണി, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ആഗ്രഹിച്ച് തുടങ്ങിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് GST വന്നു, നോട്ട് നിരോധനം വന്നു, പിന്നെ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ തോന്നിയ സമയത്ത് കൊറോണയും വന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ മാൾ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകൾ, അവരുടെയൊക്കെ ആത്മാർത്ഥതയും നമ്മുടെ ക്ഷമയും. ഏത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത്. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഏതറ്റം വരെ പോകുന്നത് വരെ പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു തൻ്റെയോടെ ഒരു ക്ഷമയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാൾ ഇന്നലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് 8 വർഷത്തിന് ശേഷം തോന്നുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ചിരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറി നിന്നിട്ട് കാര്യമായിരുന്നു. കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു മാളായിരുന്നു ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മനോഹരമായിട്ട് സൽമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, മനോഹരമായി പുത്തനത്താണിയിൽ ആ മാൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴേക്കടിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതിനുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഞാനൊരു മാൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറയില്ല, അതിലൊരു ജാതക്കുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, അത് ഞാൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ അത് എത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പെട്ട ഒരു പാടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ സക്സസ് ആകുമ്പോൾ, ഞാനൊരു വനിതാ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടൊരു ലാൻഡിങ് ചെയ്തപ്പോൾ, പൈലറ്റ് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ലാൻഡിങ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ്, അതാണ് നമുക്കും ഇതുപോലെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന ചില ബിസിനസ് സക്സസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. കൊറോണ സമയത്ത് എല്ലാവരും ബിസിനസ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പ് പടച്ചോൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 6 സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഈ പെരിന്തൽമണ്ണ ജൂബിലി ജംഗ്ഷനിലടക്കം 6 സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ കൊറോണ സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നമുക്ക് വളരാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടെ ആയി കാണുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ബിസിനസ് അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഒരുപാട് പാരമ്പര്യമാണെന്ന്. AI കാലഘട്ടമാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും AI വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ പുതിയ മേഖലകൾ തന്നെ വരുന്നു. പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന ബിസിനസ്സൊന്നും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. എപ്പോഴും ഞാനെന്നല്ല, വലിയ ആളുകളൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ സമയത്തിനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ഇനി വരാനുള്ളത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം. താങ്ക് യു. മുസ്തഫ, ഞാൻ ഇതിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറുതായിട്ട് വിട്ടുപോയി തോന്നുന്നു. അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഇറയിൽ ലൈക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിന്, അതിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലും ബ്രാൻഡിങ്ങിനും എന്താണ് പ്രാധാന്യം ഫോർ ദ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ്? സോറി, എനിക്ക് മൈക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തള്ളുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സോറി ആണ്. ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം, ഞാൻ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് തന്നെയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ 32 രാജ്യങ്ങൾ കറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് റോമിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് യൂട്യൂബിൽ ആദ്യമായിട്ട്. ഭയങ്കര വിജയമായിരുന്നു. ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും മാത്രം കണ്ടു. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു. ഞാൻ എല്ലാവരോടും വീട്ടിലത്തെ കുടുംബക്കാരോടൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ 4 ആൾക്കാർ കണ്ടു, ഏട്ടനും ഏട്ടൻ്റെ ഭാര്യ. അങ്ങനെ ഞാനൊരു 10-40 വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ചെയ്യാൻ വേറെ ആളുകളുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ടൈൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, വീട് എങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് നിർമ്മിക്കുക, ചിലവ് ചുരുങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വീട് നിർമ്മിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അതങ്ങ് 4 ലക്ഷം 5 ലക്ഷം ആളുകൾ വന്നു. അങ്ങനെ ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് മേഖലയിലേക്ക് വന്ന ആളാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ 30% മുകളിലും വരുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ്. ഒന്ന് കൈയടി കൊടുക്കണ്ട. ഇടയ്ക്കൊരു കൈയുടെ കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ അടുത്ത് പറയാതിരിക്കുന്ന, എനിക്കിങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൈ അടിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും. ഇനി പറയാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കൈ അടിക്കണം. എക്സാക്ട്ലി. പിന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇവരൊക്കെ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടിപൊളി പൊസിഷനിലായിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും, ഓനക്ക് എന്താ പരിപാടി, ഒരു ക്യാമറ തൂക്കിയാണ് പോവുകയാണ്. പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും, ഓൾ പെരി പണിയെടുക്കണേ മടിക്കൾ പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ ഒരിക്കൽ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് മീറ്റപ്പ് നടത്തിയത് സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പാണ്. അത് മഞ്ചേരി സിൽവാൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ ആരും അംഗീകരിക്കാത്ത ടീമിനെ സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ചു കയറ്റി അവരെ അഭിനന്ദിച്ച് അവർക്കൊരു മൊമെൻ്റ് കൊടുക്കുകയും അവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ആ മൊമെൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് സിൽവാനിനെ കിട്ടിയ മൊമെൻ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അണുഭവം വിട്ട പോലെ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അതിന് വ്യാപ്തി മനസ്സിലായത്. സിൽവാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നടത്തിയത്, അവരെല്ലാവരും വന്ന എല്ലാവരും ഓരോ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ യൂട്യൂബ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കിയപ്പോൾ ഫുള്ള് സിൽവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ പറയുക, സ്വന്തം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഒരാളും ഇവിടെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ വേറൊരു കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചു, അല്ല മുസ്തഫ യൂട്യൂബ് തുറന്നു നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, ഫുള്ള് സിൽവാനാണല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം സിൽവാൻ കത്തി നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആരെങ്കിലും അറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടായത് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് മീറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു. അത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളും ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് അല്ലാത്ത ഒരാളെ ത്രൂ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. കഞ്ഞിപ്പുര വട്ടപ്പാറ മുകളിൽ നിങ്ങൾ വട്ടപ്പാറ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഏറ്റവും അപകടം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെയുള്ള ഷോറൂമിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും കാസർഗോഡ് നിന്നും ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും അന്തമാനിൽ നിന്നും ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല. പകരം നിങ്ങൾ സിൽവാൻ മുസ്തഫ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കയറി നോക്കിയാൽ അവർ വന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പോയ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം. സോ ഒരു കൈയടി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോകത്ത് എവിടേക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റോ ബ്രാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ആയാൽ പോലും, ഐ എം എ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് കൺസൾട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ആയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ത്രൂ മാത്രമാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. സോ മുസ്തഫ്ക പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റലിനെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേ ആണ് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദീസ് ആൻസർ, വാല്യുബിൾ ആൻസേഴ്സ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഷബ്ന ഹസ്കർ. ഓക്കെ, ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അല്ലേ. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് ഒരു യൂട്യൂബ് ക്രിയേറ്റർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തൊരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ആസ് എ വുമൻ ക്രിയേറ്റർ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ. ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ്? എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതു? എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ജേണി? അത് ഞാൻ കൊറോണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു 1 year ബിഫോറാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് എന്ന് പറയുമ്പം യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്രയൊന്നും വളർന്നു വന്നിട്ടില്ല നമ്മളുടെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് മിക്കതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുക്കിംഗ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ആണുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് ചാനൽസ് ഇഷ്ടം പോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, കുറച്ച് ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചാനൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവരൊക്കെ അങ്ങനെ കുക്കിംഗ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ വ്ളോഗ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കിച്ചൺ മുതൽ കിടപ്പറ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, മീൻസ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എന്താണോ നടക്കുന്നത് ആ രീതിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു തരിക. അപ്പം ഞാനൊരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിലാണ്. അപ്പം ഫാദറിൻലോ മദറിൻലോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് വീഡിയോസ് എടുത്തു തുടങ്ങാൻ. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന, മീൻസ് ഹസ്ബൻഡ് കോളേജ് പ്രൊഫസറാണ്. അപ്പം ആൾക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. മൂപ്പരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരണം എന്ന് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ജസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അധികം ഒന്നും ഒരു റീച്ച്, ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു റീച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ വ്ളോഗ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ വീട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോവുക, എങ്ങനെ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പിന്നെ വീട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വീഡിയോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറച്ച് റീച്ച് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ളവരും നമ്മളുടെ പോലെ തന്നെ അവരും കുറച്ച് സഫർ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുറമേക്ക് കാണുന്നത് ആ ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്സ്, ഫുഡ് വ്ളോഗേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ട്രോളൊക്കെ വരലുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഫുഡ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കണ, ബാക്കിയുള്ളവരൊപ്പമുള്ളവർ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻലോസിനെയൊക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫുഡ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെനക്കിടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. എപ്പോഴായിരുന്നു ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി? 3 months ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏർണിങ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഹസ്ബൻഡിനോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഹസ്ബൻഡ് ഒന്ന് എണീറ്റിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഇല്ലാന്ന് കാണട്ടെ. ഇതുപോലെ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും നമ്മൾ അല്ലെ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ താങ്ക് യു. പിന്നെ ഒരു ഹസ്ബൻഡിന് കൂടുതൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാനൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്. മുപ്പൊരു പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോ ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കോളേജിൽ പോകണ്ട, കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആവണല്ലോ, അപ്പോൾ കോളേജിൽ പോകണ്ട. അപ്പം ആൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഒരെന്നെയാണ്
പിന്നെ ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ രീതിയിലായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായ സമയത്ത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പോവാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവാനും വീഡിയോസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ പോരാന് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ ഗ്രോത്ത് ആയി വന്നത്. ഹസ്ബൻഡ് പേരെന്താന്ന് പറയാം? ഹസ്കർ അലി. ഹസ്കർ അലി, ഓക്കെ. സോ താങ്ക് യു ഹസ്കർ ക. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് അല്ലേ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വേണം, വിമൺ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ. കൈയടിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? പിന്നെ ഈ മോണിറ്റൈസ് ആയത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൺവിൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവരും നല്ല, അല്ലെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അവർ കൺവിൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരും ഹാപ്പി ആയി. നമ്മൾ ഫാമിലി മൊത്തം എല്ലാവരും വീഡിയോസിൽ ഓക്കെയാണ്. സോ താങ്ക് യു ഷബ്ന. ഓ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ചോദിച്ചൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു വ്ളോഗർ ആയതിനു ശേഷം പണ്ടത്തെ പോലെ ചീത്തൊന്നും പറയില്ലല്ലോ, കാരണം നിങ്ങൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗ് പറയില്ലോ ഹസ്ബൻഡ് ചീത്ത പറയുന്നതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മൂപ്പര് ഒരു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ കേക്ക് അങ്ങനെ എന്തെയുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നത്? സാധാരണ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ചെറിയ തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം കേട്ടോ, സരസിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗറാണല്ലോ, അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ ഇടുന്ന പറഞ്ഞിട്ട്. അതെ അതെ, അങ്ങനത്തെ ആവശ്യം അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചീത്ത വിളികളൊക്കെ. അത് പിന്നെ മുസ്തഫ് ഖാൻ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഒരു 1 മില്യൺ കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതിൽ മിക്കത് ആൾക്കാർ തെറിയ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലേ. ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. പിന്നെ മിൻഷ, നമുക്ക് മിൻഷയിലേക്ക് എത്താം. ഓക്കെ, മിൻഷ എന്തൊരു ക്യൂട്ടാണല്ലേ. മിൻഷ എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നുണ്ട്, കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ വന്നതിൽ നിന്നും എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രിയേറ്റർ ആയിരിക്കും, അതും യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റർ. സോ 2 മില്യൺ അല്ലേ? നിയർ 2 മില്യൺ. ഓക്കെ, 2 മില്യൺ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ 2 മില്യൺ അതിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ജേണിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ? സോ ആരാണ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? എന്താണ്? ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയാണ്. ഞാൻ, എൻ്റെ ഫാമിലി, എൻ്റെ ഫാദർ, എൻ്റെ മദർ, പിന്നെ 2 ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇക്ക കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവൂലേ? വലിയ കാക്ക ഷാനിക്ക് ഉണ്ടാവലുണ്ട്. ഇക്കന്റെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടോ, കൂടെ ഉണ്ടോ? അല്ല, വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുങ്ങിയോ? ഇക്കന്റെ പേരെന്താ? ഷാനി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഐഡിയ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു യാത്ര പോവായിരുന്നു. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വന്നു. അപ്പോൾ ഫാമിലി ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒരു ഹോബി ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ചെറുതാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം, ഞാനൊരു കുട്ടിയാണ്, അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ടന്റിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ടോയ് അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്തത്. ഫാദർ എവിടെയെങ്കിലും ടൂറൊക്കെ പോയി വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വെറൈറ്റി ടോയ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് അത് യൂട്യൂബിൽ അൺബോക്സ് ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടോയ്സ് കിട്ടാതായി. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ടോയ്സ് വേണം, ആൾക്കാരിലേക്ക്, കുട്ടികളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടോയ്സ് വേണം. അപ്പോൾ അത് കിട്ടാതായപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് മാറി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇല്ലായിരുന്നു മലയാളീസിൽ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം 3 years ആയി, 2021 ആ ഒരു സമയത്തിലാണ് തുടങ്ങി. കൊറോണയുടെ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ കൊറോണന്റെ ഒരു 6 months മുമ്പ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൊറോണ ആയപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്കൂളൊക്കെ അടച്ചപ്പോ ഒന്നും കൂടി നമ്മളല്ലേ മലയാളികളല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കല്ലേ, അല്ലേ? റൈറ്റ് അല്ലേ? ആണോ? യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യം പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഗ്രോണപ്സിലേക്കും കുറച്ച് അമ്മമാരിലേക്കും ഒന്നും കൂടി പോകാൻ തുടങ്ങി, കുട്ടികളും കാണാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അത്ര റീച്ചിലായിരുന്നു, കാരണം കുക്കിംഗ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫണ്ണി വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപാരത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അപാരത അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല റീച്ച് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി, കുട്ടികളിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഫണ്ണി സീരീസ് അപ്പോൾ ആരും ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കുറേ ഫണ്ണി സീരീസ് ഇട്ടു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്, പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചാലഞ്ചസ് തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ഒന്നിൽ മാത്രമല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യാറ്, എല്ലാത്തിലുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഏതായിരുന്നു? ഇപ്പോഴോ എല്ലാതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഒരു ക്രേസി ചോക്ലേറ്റ് ഗേൾ പറഞ്ഞൊരു ഫണ്ണി സീരീസ് ആണ്. ഏകദേശം 8 million 9 million വ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. 8 മില്യൺ 80 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മലയാളികളായിരിക്കും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നോക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ടോ? മലയാളികളാണ് കൂടുതൽ കാണാറില്ല. പിന്നെ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്സ് മലയാളം അല്ലാത്ത ഇടുമ്പോ നല്ല വ്യൂസ് കയറലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്രേസി ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ ഏകദേശം 200 near million ഒരു വ്യൂസ് ഉള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഉണ്ട്. 200 million. ഓ 200 മില്യൺ. ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ എടുത്ത്
200 മില്യൺ നോക്കൂ, ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷനാണ് അതിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 200 മില്യൺ ആളുകളായിരുന്നു അതിലൂടെ കാണേണ്ടത്. ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇറയിലെ ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങളിലൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞത്. മിൻഷ അല്ലേ? ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു യൂട്യൂബർ ആവണമെങ്കിലുള്ളത് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടീവ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും യൂട്യൂബർ ആവാൻ ആദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ വീഡിയോസ്, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇടാൻ നോക്കുക. നമ്മുടെ ആളുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ കൗതുകം തോന്നുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടാൻ നോക്കുക. താങ്ക് യു മിൻഷ. മിൻഷ 13 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ലൈക്ക് ആ ഒരു 13 വയസ്സിലും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ, ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാനൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ഒരു കാലിബർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണോ? ഒന്ന് നല്ലൊരു ഗൈഡ് കൊടുക്കുക, നല്ലൊരു ഗൈഡ് കൊടുക്കാം. ദെൻ അഗെയിൻ നമുക്ക് മുസ്തഫ് ഖാനിലേക്ക് വരാം. ജസ്റ്റ് കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ 13 വയസ്സിലാന്ന് തോന്നുന്നു എലൻ മസ്ക് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് വിറ്റ് കിട്ടോ. ഇവള് 13 വയസ്സുകാരെ നമ്മൾ കുട്ടി പറയുന്നത് നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മോളാണ്. ഇവള് നമ്മളെ നാട്ടില് അറിയപ്പെടുന്ന അവളെ ഒരു 25 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് കേരളത്തിൽ അറിയാത്ത ആളുണ്ടാവില്ല. ഇവൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പവർഫുൾ ഒരു കൈയെടുത്ത കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും. വരട്ടെ. ഓക്കെ, എനിവേ നമ്മൾ അഗെയിൻ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പിനായിട്ട് എനിക്ക് നിയർലി ഒരു 3 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ മുസ്തഫ? ഒരു കാര്യം പറയും, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോ കിട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സപ്പോർട്ട് തന്ന ഒരാളെ സൽമാൻ. ഇപ്പം നിന്റെ അത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ഗുരുവാണ്. അതിൽ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ കളിക്കണ അത്രയൊന്നും മെസ്സി കളിക്കണ അത്രയൊന്നും കോച്ച് കളിക്കാറില്ലല്ലോ. എൻ്റെ ഒരു കോച്ചും കൂടെയാണ്. ഒരു കൈയടി എടുത്തൂടെ? ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സൽമാൻക്കും അതിനൊരു റോളുണ്ട്. താങ്ക് യു. സോ ബേസിക്കലി ഞാനത് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ നല്ലൊരു റീച്ച് പോകാറുണ്ട്. എൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് അത്ര ഒന്നും പോകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന സംഭവം. അത് എനിക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല ബേസിക്കലി. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സിൽവാൻ മുസ്തഫക്ക് ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടാവും, ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഷെമിന ഇട്ടുണ്ടാവില്ലേ മിൻഷ? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും. കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പോലും ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാറില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു വളരെ ഒരു 1% പോലും എംപ്ലോയീസ് സിൽവാന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആവാറില്ല. സോ വാട്ട് ദ സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്? ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചത്? അതിന്റെ അങ്ങനെയല്ല, സിൽവാനിലും ആളുകൾ പോക്കുണ്ട്. സിൽവാനിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 750 സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ 750 സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. അത് നല്ലൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടാവും. സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്താക്കിയതോ, ഗൾഫിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇട്ടിട്ട് പോയതോ, അതല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതോ അല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റാഫും പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല. വേറെ ഹയർ ജോബ് നോക്കി പോയിട്ടില്ല, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ. ആ കാരണമുണ്ട്. സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പിലൊരു സംഭവമുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റാഫും ഒരു വീട്ടിലൊരു അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലായി, വൈഫ് പ്രസവിച്ചു, ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ സാമ്പത്തിക നിലയിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരുമല്ലോ. സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ടി വരില്ല. ഞങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീ ലോൺ ഒരാളും നമ്മളെ സ്റ്റാഫ് ഒരാളെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടില്ല. അവർക്ക് നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ചാരിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ചാരിറ്റി അവരെന്നെ തിരിച്ചടക്കണം. അവരെന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ചെയർമാനൊക്കെ. പക്ഷേ 250 കുടുംബം ഈ സമയം വരെ ഉപയോഗിച്ചു. വീട് ജപ്തി ചെയ്യുന്ന വീട് വരെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം തോന്നുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് 140 വീടുകൾക്കാണോ നമ്മൾ ടൈൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വരാനുള്ള? ഞാൻ ചാരിറ്റിയാണ്, പക്ഷെ അത് പബ്ലിക്കലി പറയണമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും പറയാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പബ്ലിക്കായിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തത്. ആക്ച്വലി ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് വരണല്ലോ, പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് നല്ല വരും. നല്ല രസമുള്ള പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കി ആസ്വദിക്കാം. എനിക്ക് വരുന്ന അധികമുള്ള മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും കൂടെയാണല്ലോ, പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഒരു സ്ത്രീ എനിക്കൊരു വീഡിയോ അയച്ചു. അതിൻ്റെ ഭർത്താവ് തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ്, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് വീട് ചിലവാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പുറം പോയി വരുമ്പോഴത്തേന് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു 450 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള വീടാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഫ്ലോറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അടിയിലൂടെ മണ്ണീരും ചെറിയ ചേരട്ടകളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ കുട്ടി എടുത്ത് തിന്നുന്നത് ഭർത്താവ് കണ്ടാൽ പോലും ഭർത്താവിനെ വാങ്ങി വെക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഭർത്താവ് കിടപ്പിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അടിയൊന്ന് ഫ്ലോർ ഇട്ടൊരു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു. ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എത്ര തട്ടിയോ അതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടി. അന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടു. 600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് ഒരുക്കിയിട്ട്
ഫ്ലോർ ഒരുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു. ഓൾ കേരളത്തിലെ 14 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നായിട്ട് ജാതിമത ഭേദമന്യേ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ 5000-ഓളം ആളുകളാണ് 500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് താഴെ വീട് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലോർ ഇടാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിൽ സിൽവാൻ്റെ വിഷനിൽ എഴുതി ചേർത്തു. സിൽവാൻ 2030 ആകുമ്പോൾ 5000 ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കച്ചവടം 5000 വീടുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതിന് ആദ്യ ഗഡുവായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 140 വീട്ടുകാർക്ക് 14 ജില്ലയിലായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തു. ഈ പ്രാവശ്യം അത് 240 ഇൻഷാല്ലാ. 2030 ആകുമ്പോഴത്തേന് ഞങ്ങളത് 5000 വീട്ടുകാർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ബിസിനസ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പർപ്പസും ഒരു വിഷനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ തന്നെയാണ് പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം സിൽവാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 20 ഷോറൂമായി. അടുത്തത് 21ാമത്തെ നമ്മളെ പെരുമ്പാവൂർ ഓപ്പൺ ആവാണ്. 2030 ആകുമ്പോൾ 40 ആക്കും. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും കാശിന്റെ പൂതി കെട്ടിട്ടില്ലെന്ന്. കാശിന്റെ പൂതി കെട്ടാത്തത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പർപ്പസ് നമ്മളെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഏൺ ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിയേക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. താങ്ക് യു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, 140 വീടുകൾ ഇന്ന് സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എന്താ പറയുക ടൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഫ്ലോറിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര സന്തോഷം. താങ്ക് യു. ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ ഷബ്ന ഹസ്കർ, നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഓഡിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം. അതായത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഇൻഫ്ലുവൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സുകളായിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം അല്ലേ, ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും കൊളാബറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് കൊളാബറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ലൈക്ക് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബിസിനസ് കൊളാബറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണെന്നൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷേ നാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് മീൻസ് 2 ബ്രാൻഡുകളുടെ പേര് പറയോ? ആശീർവാദ്, ഈസ്റ്റേൺ. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കുക. നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഒരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ, ഒരു യൂട്യൂബർ അല്ലേ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ, അത് വലിയ വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡ് നമ്മൾ പറയണ്ട, ജസ്റ്റ് എത്ര തന്നെ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? വിച്ച് മീൻസ് അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അവർക്ക് ബ്രാൻഡ് റീച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ജെനുവിൻ ഫോളോവേഴ്സ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മളെപ്പോഴും എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫോളോവേഴ്സ് കാണുകയും നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല, ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ ഫോളോവേഴ്സ് നമ്മളെ വിശ്വസിക്കും. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് എങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ തുടങ്ങിയോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പരസ്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാറുന്ന സമയമില്ല. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മൾ കമൻസിനായാലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പിന്നെ മെയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത്രയും ആളുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല, അങ്ങനെ ഫുൾ മെസ്സേജിന് നമുക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ കണ്ണിൽ വരുന്ന മെസ്സേജസ് എല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് നമ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പം നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമുക്കൊന്ന് കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരുടെ വീടിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിംഗ് ഫംഗ്ഷന് ഒന്ന് വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജെനുവിനാ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മാനേജറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും കണക്ഷൻ. ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ് മിൻഷയുടെ ഒരു ബിസിനസ് ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയോ? ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറെ TV ഷോസിന് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനം, ഇനാഗുറേഷൻ ഷോപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് മിൻഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ചെയ്തു കൊടുത്തതിൽ? എന്തെങ്കിലും അവർ ലൈക്ക് പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ടാണ് വിളിക്കാറ്, അതോ മിൻഷയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോയി ചെയ്തു കൊടുക്കാറാണോ പതിവ്? നോർമലി അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ചോക്കോസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവര് ഒരു പെട്ടി ഫുള്ള് കുറെ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നൈസ്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയൻസുമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ്. നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളിപ്പോൾ 3 പാനലിസ്റ്റുകളെയും പരിചയപ്പെട്ടു, എന്നെയും പരിചയപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇവർ 3 പേരുണ്ട്, ഈ 3 പേരോട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുണ്ടോ?
ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മൈക്ക് ഒന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമോ പ്ലീസ്? ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ. ഹായ് മുസ്തഫ. പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് സിറാജ്. സിറാജിനെ നല്ലൊരു കയ്യിൽ കൊടുത്തേ. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ട് സിറാജാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചോദിക്കും. ഞാൻ മറ്റേ കോഴിക്കോട് അത്തോളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുന്നത്? യെസ്. നൈസ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ സിറാജ്? ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മളൊരു ഇ-കൊമേഴ്സ് ഏജൻസി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്, വെബ് ഡിസൈനിങ്, വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഒരു ബ്രാൻഡിന് വേണ്ട മൊത്തം സർവീസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയാസ് ക്ലയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. മുസ്തഫ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്താ കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ മുസ്തഫ 2 ചോദ്യമുണ്ട്. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് KSRTC കയറി മലപ്പുറം കടന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിൽ നിങ്ങൾ ആ ടൈലും പിടിച്ചുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടേക്ക്. പരിപാടിക്ക് വന്ന് ബ്രോഷർ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് പറയണമെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മലപ്പുറം അങ്ങാടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കാണും. അത് ബ്രാൻഡിങ് ഇല്ലേ? നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? അല്ല, എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഗോ അതായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ പിക്കും നിങ്ങളെ ടൈൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള പിക്ചറും എവിടെ ഞാൻ കാണും. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ മലപ്പുറത്ത് ഒരു ബുക്ക് സ്കൂളിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്തും ഒരു ഏത് വയ്യാന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അവിടെ ഞങ്ങളെ കണ്ടേക്ക്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് പറയണം തോന്നി. പിന്നെ ചോദ്യം 1, സിൽവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൻ്റെ ഒരു പേര് നമുക്കൊരു യാത്ര ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി അതെന്താന്നുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത്, ഞാനൊരു ഇ-കൊമേഴ്സ് ഏജൻസി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മിന്ത്ര, ഈ പറഞ്ഞ ജിയോ മാർട്ട്, പേടിഎം മാള് ഇതേപോലത്തെ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ അപ്പാരൽസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഈ ടൈല്, നമ്മളെ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഇതിനൊക്കെ എന്ത് സ്കോപ്പാണ് ഈ ഇ-കൊമേഴ്സ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളതെന്നും കൂടി ഒന്ന് അറിയണം. ഒന്ന് സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സിൽവാൻ നെയിമിന്റെ സ്റ്റോറി. സിൽവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു പേരാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പാലക്കാട് സിൽവാനൊക്കെ കേട്ടാൽ അവിടുന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലത്തെ ആൾക്കാർ സെൽവൻഡാ നമ്മളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. സിൽവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കാനനഭംഗി എന്നാണ്, അതിന് ലാറ്റിൻ പേരാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടതൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ടെൻഷനുള്ള കഥയാണ്. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനക്ക് ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാൻസർ വരികയാണ്. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആരും ബിസിനസ്സുകാരൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അവനക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീമോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയൊക്കെ പോകുമല്ലോ, അവൻ്റെ ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവനക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഷട്ടർ ഷോറൂമിൽ പുത്തനാണിക്ക് ഷോറൂം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പേര് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ 15,000 രൂപ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ സിൽവാൻ ഫാബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജെൻസ് വേൾഡ് നിർത്തിയിട്ട് പൂട്ടിയിരുന്നു. ആ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ പേരാണ് സിൽവാൻ. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദുബായിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സൗദിയിൽ പാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേൾഡിൽ ഒരു 5 കൺട്രിയിലേക്ക് 2024 ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആ പേര് ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു വരട്ടെ. കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയൊരു പേരാ, കൂട്ടുകാർ തന്ന സമ്മാനമാണ്. കൈയ്യെടുക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്മളെ ടൈൽസ് മേഖല ഇ-കൊമേഴ്സ് ആണ് ഇന്നെല്ലാം. ഞങ്ങൾ ബേബി വിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡും കൂടെ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. നമ്മളെ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ബേബി വിറ്റ എന്ന് കേട്ടോ? കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന 32 വർഷമായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് 7 കടലും കടന്ന് ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് വരെ കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു മലപ്പുറത്തുള്ള, എന്നാൽ മലപ്പുറം ജില്ലേൻ്റെ ബ്രാൻഡാന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡാണ് ബേബി വിറ്റ. അഭിമാനപൂർവ്വം നിങ്ങളോട് പറയാണ്, ബ്രാൻഡാണ്. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇ-കൊമേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ടൈൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈൽസ്, ഈ ഫ്ലോർ ടൈൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടച്ച് ഫീലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ടൈൽസിലപ്പുറം അതിന് തന്നെ ഒരു 200ഓളം അതിൻ്റെ എസ്ക്യൂ വരുന്നത് നമുക്ക് കാർവിങ്, മറ്റ് റെസ്റ്റിക് ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫീലാണ്. എന്നാണോ ഒരു ടച്ച് ഫീൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വെട്ടി തുടങ്ങുക, സ്മെല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഫീൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. അതൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അതിനൊരു ഫ്യൂച്ചറുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇ-കൊമേഴ്സിൽ പ്രഗത്ഭരായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല.
വരും കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറിങ്ങിൽ ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടൊരു മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇ കൊമേഴ്സിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ വേൾഡിൽ ബിസിനസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇ കൊമേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എൻക്വയറി വരുന്നതും അതിരില്ലാതെ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ അടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് പറ്റും. അതിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പം ആമസോണിലായാലും അലിബാബയിലൊക്കെ ആയാലും ഈ ഒരു പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ആ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ കിട്ടേണ്ട പ്രോഡക്റ്റുകൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാനല്ലേ. അപ്പോൾ സൊമാറ്റോനെ കൂടെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ ദെൻ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഷബ്ന ഹാസ്കറിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ? നല്ല ഒരുപാട് വിമൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. അതാ കൈ പൊക്കുന്നുണ്ട്, അടിപൊളി. ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു മൈക്കൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തേ പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് ഷാക്കിർ എന്നാണ്. ഷാക്കിർ, ഓക്കെ. ഞാൻ കോട്ടക്കൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരോടാണ്? ഷബിനാസ്കർ മാഡത്തിനോടാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എൻ്റെ ഫേം ചിലപ്പോൾ മാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ക്യൂ ലൈവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ ആണ്. ക്യൂ ലൈവ് ആണ്. നമ്മുടെ ഓഫീസ് വരുന്നത് മലപ്പുറത്താണ്. സോ നമ്മൾ ഒരു ഗൾഫ് കൺട്രീസ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു 10ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാളി സ്റ്റുഡൻസിന് KG തൊട്ട് +2 വരെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. സോ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു 3 വർഷമായി. സോ മാഡം ആയിരുന്നു ഒരു 2 years ബാക്ക് മലപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഒരു നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. സോ ആ ഒരു ഇനാഗ്രേഷൻ റീസൺ തന്നെ നമ്മൾ 3 years മുമ്പ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ പാർട്ട്ണറും ഇവിടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കോളേജ് മേറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫേം ആയിരുന്നു. സോ അത് ഇനീഷ്യലി ഒന്ന് പിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബിൽ കൊളാബിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് മാഡത്തിനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്? അതൊരു 2021 ആസ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആഫ്റ്റർ എഞ്ചിനീയറിങ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇങ്ങനെ ഒരു കൊളാബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇതിന് ഇത്ര പ്രൈസാണ് പലരും വാങ്ങുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്തും നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലാണ് മാഡം നമുക്കത് ചെയ്തു തന്നത്. ആ ചെയ്തു തന്നത് മാത്രമല്ല, അതിന് വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഷബ്ന. കാരണം അവരുടെ അന്ന് ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ 2 തവണയും കൂടെ അവരുടെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം അത് ഏറ്റവും അത്ഭുതമായി തോന്നിയത്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കൊളാബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്താലും അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഷബിനാസ്കർ മാഡം ഇതുവരെ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മാഡത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും ഈ കണ്ടന്റിന് ക്ഷാമമുള്ള ഈ ഒരു സമയത്തും ഇത്രയ്ക്കും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വീക്ക്ലി 1 or 2 times മാഡം വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരുവിധം എല്ലാ വീഡിയോസിലും മാമിൻ്റെ കൊളാബ്സ് കാണാറുണ്ട്. സോ ഇത്രയ്ക്കും ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് മാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടന്റിനുള്ളിൽ മാഡം തന്നെയാണോ അതോ വേറൊരു വർക്കേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടോ? കാരണം അത്രയും നല്ല കമന്റ്സ് അവിടെ കാണാറുണ്ട്. മാഡം ഒരാഴ്ച വീഡിയോ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ കമന്റിലായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എവിടെയായിരുന്നു മാഡം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ കുക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യണത് അതാണ് ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കാലം ഒന്ന് നീണ്ടിട്ട് ഇടാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ചോദിക്കും എന്താ പറ്റിയതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അപ്പം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അതിന് പറ്റുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ലൈക്ക് അത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മള് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ലൈഫാണല്ലോ നമ്മൾ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വീഡിയോയിൽ. അതാണ് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നല്ലൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കാം. നമ്മളതിൽ കള്ളത്തരങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തരാന്നുള്ളതാണ്. ലൈക്ക് സോ താങ്ക് യു ഷബ്ന ആൻഡ് താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മിൻഷിനോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഇക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മൈക്കോട് കൊടുക്കും.
പ്ലീസ്. കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. വരി വരി, ഇങ്ങോട്ട് വരി. ഞാൻ കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി എന്നാണ് വരുന്നത്. പേരെന്തായിരുന്നു? എൻ്റെ പേര് CP ഫൈസൽ. ഫൈസൽക്കാർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കൈ കൊടുത്തേ. ആ ഒരു എനർജി കാണട്ടോ കൈ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേ. ഞാൻ 30 വർഷമായിട്ട് ഒരു സംരംഭകനാണ്. കൊടുവള്ളിയിൽ ജ്വല്ലറി, ഹോട്ടല്, ഫ്ലാറ്റ്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, അങ്ങനെ പദ്ധതികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കി. വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. അപ്പം ഒരു 30 വർഷമായിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ നേടിയത്. ഇപ്പൊ ഒരു 10 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് മാറ്റിവെച്ച് ഇനി സ്മാർട്ട് വർക്കിന്റെ കാലമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. ഡിജിറ്റലി ഇ-കൊമേഴ്സ് ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നജീബ് MLA നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. എന്തായാലും നജീബ് കാക്കും നമ്മുടെ MLA എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഐഡിയ കൊടുത്തേ. ഇക്ക പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ ടൗൺഷിപ്പ് പദ്ധതി നമ്മൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്നതുപോലെ ഈ പെരിന്തൽമണ്ണയിലൊക്കെ അങ്ങനെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ടൂറിസം മേഖലയിലൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വയനാട്ടിൽ റിസോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ എത്തി നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ യൂട്യൂബും ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കൂ. ഏതായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. സോ മിൻഷ, നമുക്ക് മിൻഷനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിച്ചോ. സോ മിൻഷനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെക്കണേ. എനിക്ക് ഷബ്നത്തനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. എൻ്റെ പേര് ഷംല എന്നാണ്. ഞാൻ വരുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത്ത ആസ് എ വുമൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത്ത ഇങ്ങനെ വ്ലോഗ്സൊക്കെ ഇടുമ്പം കുറെ ബാഡ് കമന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും കുറെ അങ്ങനെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നൊന്ന് പറയോ? നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അധികം റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് ഹൈഡ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മളത് ആ ഒരു കമന്റ് അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനടിയിൽ അതുപോലെ ചിന്തിക്കാത്തവര് പോലും അതുപോലെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനടിയിൽ ഫുള്ള് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇഗ്നോർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പോക്ക്. നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭയങ്കര സങ്കടമൊക്കെ വരും. പക്ഷെ എന്നാലും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യല്. നെഗറ്റീവ്സ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവട്ടെ ബേസിക്കലി അല്ലേ? മിൻഷക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ ഈ കുട്ടികളും ഫാമിലി ആണ്ട് അത്ര നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് അത്ര വരാറില്ല. വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ അത് അങ്ങനെ എടുക്കും, അത് ഒഴിവാക്കൂലേ? നെഗറ്റീവിന്റെ വഴിക്ക് വിടുക അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എനിവേ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷന് ടൈം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. സോ എനിവേ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ചോദിക്കാം. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ഷമ്മാസ്. ഞാനൊരു പെർഫോമൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പേര് നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എനിക്ക് മുസഫ് സാറിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആൾക്കാർ എടുത്ത് വരുന്നതാണ്. സോ അതിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് സാർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സോ സാറിന് എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ആസ് എ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ എനി ലിമിറ്റേഷൻസ്? തിയറി ബേസിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡിൽ പറയുമ്പോൾ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിന് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ, ഒരു കുസൃതി ആയിട്ട് പറയട്ടെ. സത്യം പറയണ ഒരു പഞ്ചാര അടിച്ചിട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ബീച്ച് പോയിരിക്കാൻ പറ്റൂല, എല്ലാവരും നമ്മളറിയും. അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ തമാശ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലിയർ ആവണം. നമ്മളൊരു കള്ള് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു പഞ്ചാര അടിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനത്തെ വിഷയത്തിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അതിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇറങ്ങിയാൽ മതി. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ അറിയുമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ കൈ നോക്കിയില്ലേ. എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മോശം പ്രവർത്തനം ഒരു റോട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്രാൻഡിനെ ബാധിക്കും. അതർവൈസ് ഞാനൊരു ഓണർ മാത്രമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മോശം പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും എൻ്റെ ബ്രാൻഡിനെ ബാധിക്കില്ല. പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിൽ ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇറങ്ങിയ ഒരാൾ എന്നെ ദ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് ലൈബ്രറിയിലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു ദ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയിൽ. അന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോച്ചായിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്, നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പറയില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ കുറേ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എനിക്കൊരു ടേക്ക് പറയണം. ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സിൽവാൻ മുസ്തഫ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ മാത്രം അതിൽ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിന് നമ്മൾ നേരെ കൈ ചൂണ്ടേണ്ടി വരും. ലൈക്ക് എന്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ബുക്ക് മൈ ഷോൻ്റെ ഫൗണ്ടറോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മോണോപ്പൊളി ആവാൻ, അല്ലേ? അറിയാലോ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവരും കണ്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിലേറ്റവും നല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായാൽ മതി. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന റമീസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഓണറാണ്. ഞാൻ കപ്പള കാണുന്നുണ്ട്, സോറി. അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അടിപൊളി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വേൾഡിലെ 6 യൂണിക്കോൺസിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. അതും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. സോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അടിപൊളിയായാൽ മതി. സോ നമ്മളൊരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ്റെ ടൈം ഔട്ട് എന്നവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അഗൈൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? യെസ് ചോദിക്കൂ. ഇറ്റ്സ് മീ അസീസ് ഫ്രം പുലാമന്തോൾ. യെസ് അസീസ് പറയൂ. ഞാൻ സൽമാൻ ബ്രോൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സൽമാൻ ബ്രോൻ്റെ ഈ ഒരു സക്സസ് ലെവൽ വരെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ സൽമാൻ്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടൈമിൽ ഞാൻ സൽമാൻ ബ്രോൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് വിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സക്സസ് ജേണി ഞാൻ പേഴ്സണലി ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സക്സസ് ജേണി എന്താണെന്നുള്ളത് പറയൂ. അസീസ്, ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല, ഞാൻ അവരൊന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ബേസിക്കലി ഞാൻ ജസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ്ട് പേഴ്സണലി ആരും അറിയിക്കാറില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന്. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക്സ് ഫോർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എങ്ങനെ സക്സസ് എന്ന് പറയാം, ഞാനങ്ങനെ സക്സസ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. മുസ്തഫക്കൊക്കെ കാണുന്നവരൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സക്സസ്സിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അഫ്താബ്ക്കാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവൻറ്റ് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത എക്സ്പ്രസോ ഗ്ലോബലിൻ്റെ CEO അഫ്താബ്ക്കാണ്. അഫ്താബ്ക്ക അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ സുഹൈൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നഹനൂദ് സെലിബ്രിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇവൻറ്റിനൊക്കെ സൈഡിൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നഹനൂദ്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ MLA നജീബ് ക, എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ആളുകളുടെയും കണക്ഷനും അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും മാത്രമാണ് എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ ആളുകളെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രം. നേരത്തെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ എനിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്ക് നിരന്തരം ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനും എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംഭവമായിരുന്നു. ഞാൻ ബേസിക്കലി മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കൂടുതൽ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കർ, ഒരു ബെസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്കർ എന്നാണ്, ഓൺടർപ്രണറിനേക്കാളും ഒരു ബെസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്കർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, എല്ലാവരുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഈവൻ അസീസിന് പോലും അങ്ങനെ കണ്ടതാണ്. ഞങ്ങളൊരു MLMൻ്റെ അന്നൊക്കെ MLM ഒക്കെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. സോ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അസീസിന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും അതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മളൊരു സെഷൻ, താങ്ക് യു സിൽവാൻ മുസ്തഫ, അതുപോലെ തന്നെ ഷബ്ന ആൻഡ് മിൻഷ. ഈ ഒരു സെഷൻ എങ്ങനെ ഇനി ടൈം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ. യാ സാർ, ഇത് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിംഗ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ സോ സാർ. ഓക്കെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ആരാണ് അത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ജസ്റ്റ് പേരൊന്ന് പറയൂ. സാർ, ജാവിദ് വിത്ത് യു ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന അധിക പേരും ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാതെ എവിടെ എത്താതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളെ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഓരോ ആളുകളുടെ കയ്യിലും ഓരോ വീട്ടിലും എത്ര ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും? ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ 4 ഇരട്ടി 10 ഇരട്ടി വരെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജിയെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സെയിൽസ് എന്ന ഫീൽഡ് വരുന്നൊരു 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലത്തെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ മൊത്തം വിഴുങ്ങും. നമ്മളെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിന് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനിയുള്ള സാധ്യത മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിനും സർവീസിനും മാത്രമാണ്. അതൊരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,
ഒരു +2 ആൻഡ് എബോവ്, ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് സർവീസ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ബ്രിഡ്കോ ആൻഡ് ബിഡ്കോ. കഴിഞ്ഞ 27 വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 27 വർഷം മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എസ്കോട്ടൽ ഒരു കൊമ്പുള്ള ഫോൺ വന്ന കാലം മുതൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിൻ്റെ ആക്സസറീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാം, സ്വന്തമായിട്ട് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 5, 10, 15 പേർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ആരെങ്കിലും ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ, ജോലിയില്ലാതെ, ഒരു ബിസിനസ് ഇല്ലാതെ, ഒരു വരുമാന മാർഗമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ടോട് കൂടി സ്കോളർഷിപ്പും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും നല്ലൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ഇക്കടെ പേരെന്താ? സോറി, എൻ്റെ പേര് ജാവിദ്. ജാവിദ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്നത് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് HDFCന്റെ 3ാമത്തെ നിലയിലാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ, പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ആള് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രാൻഡിനെ ഇവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? സോ ഇതാണ് നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ ആരെ കാണുകയാണെങ്കിലും നമ്മളെ ബിസിനസ് എന്താണോ ബ്രാൻഡാണോ എന്താ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ജാവേദ് ക, താങ്ക് യു. ആൻഡ് ഇതുപോലെ നമുക്കിനി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, പെരിന്തൽമണ്ണ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഈ ഒരു അത്താണി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 2nd ഫേസിൽ ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ്. ശരിക്കും അസീസിനൊക്കെ അറിയാം, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ സെബാൻ വില്ലയിലൊരു വില്ലയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടുന്ന് പതിയെ ആദ്യം നാട്ടിൽ, പിന്നെ ഇവിടെ, പിന്നെ പതിയെ ബാംഗ്ലൂർ, പിന്നെ വീണ്ടും കാലിക്കറ്റ് ബിസിനസ് പാർക്കിൽ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെരിന്തൽമണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ്, അപ്പം ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ പ്രൗഡാണ് ആക്ച്വലി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇവരുടെ കൂടെ മോഡറേറ്റായി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതിനാലും പ്രൗഡാണ്. സോ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ആൻഡ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യാ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നൊരു സമയമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും റിഗാർഡിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു മൈക്കൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമോ പ്ലീസ്? ജസ്റ്റ് അവിടെ മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പോയോ? അടുത്തേക്ക് വന്നോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ അഡോക്സ് ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ കോ-ഫൗണ്ടർ ആണ്. പെരിന്തൽമണ്ണ ബേസ്ഡ് ആണ്. അറൌണ്ട് 5 years ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ്. പണ്ടൊക്കെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആദ്യം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ആയതിനു ശേഷം ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫിറോസ് ഖാന്റെ നമ്മൾ ഇ-കൊമേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു, പലരും അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. സോ 2024 കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ്? കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോടാണോ അല്ല ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാം? ആദ്യം മുസ്തഫ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ അത്ര പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല. ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞ ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. ബേബി വിറ്റ ഞങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ക്യാഷ് ഇതൊരു കുട്ടികൾക്കുള്ള മാത്രമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബേബി വിറ്റ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറയണേ, കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇനി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക്, അതുപോലെ ഗർഭം ധരിച്ച ആളുകൾക്ക്, അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ എനർജി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈറ്റാലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 21 നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ആദ്യപ്പെടുമായിട്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞവർക്ക് ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അവർ കുട്ടി എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ, നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഡോക്ടർമാരെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലാണ് ഞങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത്. വരും തലമുറയിൽ അതന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഇനി അല്ലാതെ ഞാനൊരു കട തുറന്നിട്ട് നല്ല ചൊറുക്കിലൊരു കട വെച്ചിട്ട് ഒന്നെടുത്ത 2 ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും വാങ്ങാൻ ആളെ കിട്ടൂല. ആ കാലമൊക്കെ മാറി. പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ആളുകൾ വാങ്ങുള്ളൂ. ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റർ എക്കണോമി എന്നാണ് ഈ ഒരു ടേമിന് പേര് വരുന്നത് അല്ലേ? എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നാസ് ഡേയിലയുടെ ഇവൻറ്റിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം. ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അവർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രോഡക്റ്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിലൂടെയാണ്. അവർക്ക് ട്രസ്റ്റ്, ബേസിക്കലി മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നല്ലേ. സെൽ യുവർ സെൽഫ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളെ സെല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സുകാരനായാലും ഒരു ക്രിയേറ്റർ ആയാലും ഒക്കെ
ആൾക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിയത് ആരാന്ന് ചോദിക്കും, ഇത് ആരുടെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും, റൈറ്റ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാര് തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിൽ ആരാണ്. ഇപ്പോൾ എലോൺ മസ്കിനെ നമുക്കറിയാം, ബിൽഗേറ്റ്സിനെ അറിയാം, ഇവരുടെയൊക്കെ ബ്രാൻഡുകളും നമുക്കറിയാം, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്, നമുക്കൊരു യുണീക്നെസ് ഉണ്ടോ. ലൈക്ക് നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സെൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്, എനി കൈൻഡ് ഓഫ്, നമ്മൾ ഏത് ബ്രാൻഡിനെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഏത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമ്പറാണ്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ മിൻഷയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2 million സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. കിഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് കിഡ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മിൻഷയ്ക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മിൻഷ ഒരു കിഡ്സ് വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 million സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 10% ആളുകൾ മാത്രം മിൻഷയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയാൽ മിൻഷ വിൽ ബി എ മില്യണയർ ഫ്രം കേരള. കൈയോടി കൊടുക്കും. റൈറ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് ക്രിയേറ്റർ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ്ലെസ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ, ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കാത്തൊരു സംഭവം കേട്ടോ. സ്വന്തം ബ്രാൻഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ആക്കുന്ന ആളുകൾ. ഇപ്പോൾ ഫിറോസ് ഖാൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഫിറോസ് ഖാൻ കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ആള് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ M4Techൻ്റെ ജിയോ ആയാലും ഇപ്പോൾ പേഴ്സണലി നമുക്ക് കുറേ അറിയുന്ന ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം അഫ്ലു, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഫ്ലു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ സ്വന്തം കോഴ്സുകൾ വരെ ഇപ്പം സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റുള്ളൊരു ഏരിയ കൂടിയാണ്. നിങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈസി ആയിട്ട് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബൈജൂസ് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ബ്രാൻഡിന്, ആ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 40,000-അടുത്ത ആളുകളെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മാത്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ് എ ടൈം, റൈറ്റ്. ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ ബ്രാൻഡ് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ആയതും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലൈക്ക് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വേറെ തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് മിൻഷയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്, വല്ല ബ്രാൻഡൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്? ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേഷനറി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ, എൻ്റെ ബ്രദറാണ് കൂടുതൽ നോക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് നല്ലൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. എന്തായാലും മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ബ്രാൻഡുമായിട്ട്. ഷബ്ന അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കറന്റ്? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഒരു കുക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഓ നൈസ്, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവരും ഐഡിയ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവട്ടെ. മുസ്തഫ് ഖാനെ പോലത്തെ ഒരുപാട് നല്ല മനസ്സുള്ള, നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകാരുണ്ടാവട്ടെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ. ലൈക്ക് മുഷർക്ക് ചോദിക്കാണ്ടോ? ഓക്കെ താങ്ക് യു. സോ നമ്മുടെ ടൈം ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ഒരു നല്ലൊരു ഗൈഡ് നമ്മുടെ പാനൽ ഡിസ്കഷന് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. All right, thank you so much. That was quite an interactive and very engaging panel discussion. I'm pretty sure that like all of you loved it. And Mr. Salmanul, may I request all four of you to kindly stay back. And may I request Mr. Salmanul to kindly hand over a token of love and appreciation to Mr. Silvan for taking in your efforts to be a part of this wonderful event. Thank you so much. And we really hope that like your business always keeps flying high. Can you give a big round of applause for Mr. Silvan? Thank you. And now may I request Mr. Salmanul to kindly hand over a gesture of appreciation to our two wonderful ladies, Ms. Shabna as well as our baby girl, Ms. Minsha, the little young entrepreneur. Kindly join me in giving a thunderous round of applause for these wonderful people, the wonderful personalities. And last but not the least, may I request Ms. Shruti, the gorgeous general manager from the III Commerce Academy, to kindly come over and hand over a token of love and appreciation to Mr. Salmanul Fares for the smooth conduct of this session. It was as smooth as it could be. Thank you so much. Kindly join me in giving them a loud round of applause, please. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Kindly be seated. Thanks a ton for gracing us with your presence.
All right. So before we proceed with the next session at this venue, let me just bring it to your attention. നമ്മളുടെ venue 4 നടക്കാൻ പോകുന്ന knitting workshop, which is happening between 4 p.m. to 6 p.m. That will be അതിന്റെ registration already start ചെയ്തു, which is happening at venue 4. So I encourage all of you to take up that registration, and also venue 2, that is at the Beacon between 3 p.m. and 4 p.m. There is another very interesting session that is happening on the Gen AI. So and it will be like very interesting. നമ്മളുടെ പറഞ്ഞതുപോലെ Elon Musk പറഞ്ഞതുപോലെ, let us just compete with the people who knows the AI, because that is going to be a very tough competition. So I encourage you to attend that session that is happening at the venue, that is the Beacon. So now, നമ്മളുടെ ഈ വെന്യൂല, നമ്മളുടെ major വെന്യൂല, we are proceeding on to the next session, which is a very enriching panel discussion on the transformation of education through the hands-on learning and tinkering. Our eminent panelists that comprises of educators, innovators, and thought leaders will now explore the profound impact of the experiential learning in shaping the future of a fashion. So ഈ വേദിയിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷന്റെ മോഡറേറ്റർ മിസ്റ്റർ നദീം അഹമ്മദ്, the program manager consultant with Kerala Development and Innovation Strategic Council. Thank you so much, sir, for being here. And also he is the co-founder of FolksLab Market Space, which aims to democratize technology and innovation. And now let me go forward and invite a member secretary of the Kerala Development and Innovation Strategic Council and ex-officio secretary to the government with a consulting experience spanning 36 years, Mr. Dr. P.V. Unikrishnan. Sir, kindly join with us. We are so delighted to be having you here. Join with us. Thanks a ton, sir. Thank you so much. And now let me just go forward and invite on to this session on the transforming education through hands-on learning and tinkering, Mr. Musa Meher, the co-founder of Tinker Hub Foundation, putting relentless efforts and trying to solve the skill gap in India. And joining with us, we now have Mr. Musa Meher. Thank you so much, sir. Thank you so much for gracing us with your presence. It means much to us. And finally, joining on this panel discussion, we have Mr. Umar Abdusalim, the founder and CEO of ADAPT, a new age technology education, and he has run successfully 54 plus batches in the prompt engineering and have started a mission to build a community of 100 plus coders from Malappuram and a content creator on futuristic technologies. Ladies and gentlemen, boys and girls, please give a loud round of applause for the wonderful panelists for this session, please. Thank you so much, and the mic is all yours. Thank you, Daksha. So today I'm lucky to have this wonderful panel here first of all, and like I will start with Unni sir, of course. Like sir എപ്പോഴും പറയുന്ന, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാറ് അടുത്തുനിന്ന് കേട്ടൊരു വാക്കുണ്ട്, ബ്രിക്കലേജ് എന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആക്ച്വലി അതിനായിട്ട് റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വാട്ട്സ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ലേണിംഗ്. ആക്ച്വലി എന്താണ് ബ്രിക്കലേജ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് ലേണിംഗ് ഒരു മെത്തഡോളജിയിൽ വരുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കേട്ട് പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നിരന്തരമായി ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ രീതി. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോട്ടേ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിയുടെ ഭാഗമാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുത്തിലേക്കും ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയയിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങുന്നതിനുള്ള മുമ്പ് ആദ്യകാലത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ തുടർച്ചയായി ചില ശബ്ദങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നത് പിന്നെ കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രക്രിയയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെയും അത് ഇന്ന് ഒരു പഠന പ്രക്രിയയായി മാറുന്നത് ഒരു അർത്ഥവുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പഠന പ്രക്രിയ പ്രധാനമായിട്ടും മിലിറ്ററി മേഖലയിലുള്ള
പരിശീലന പ്രക്രിയയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് പാബ്ലോവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജോൺ വാട്സന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ബിഹേവിയറിസം. ബിഹേവിയറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാവ്ലോവിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമുക്കറിയാം. നായിന് അത് ഭക്ഷണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സലൈവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ല് കിരുക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ലടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നായ സലൈവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതുണ്ടാവും. അപ്പം ഈ രൂപത്തിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ബിഹേവിയറിസം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ അന്വേഷണാത്മകതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മണ്ണും കല്ലും തൊട്ടറിഞ്ഞ് സെൻസുകളെ ആദ്യമായി ഉത്തേജിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണാത്മകതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠന പ്രക്രിയയിലൂടെ കുട്ടി വളർന്നു വരണം എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസത്തിൻ്റെയും സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസത്തിൻ്റെയും കോഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഇതിനകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയക്കകത്ത് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞ് ആ ഒരു അനുഭവം സിദ്ധാന്തമായി മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട്. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉരുട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ പോകേണ്ടത്, അതോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകത്തുടനീളം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്, അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശകലനങ്ങളും പഠനങ്ങളും റിഫ്ലക്ഷനും വിശകലനാത്മകതയും വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി പ്രയോഗത്തിൽ ഊന്നലുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണ് ബ്രിക്കലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് വാക്ക്, ബ്രിക്കലേജ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ടിങ്കറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നതാണ്. ആക്രിയിൽ നിന്ന് പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇന്നവേറ്ററെ പോലെ, അതുപോലെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് അതിലൂടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാം പിത്രോഡ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇന്നൊവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രസ്ഥാനം അദ്ദേഹം തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ പേര് തോഡ് ജോഡ് ഫോർഡ് എന്നാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം തോഡ് ജോഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം അത് അഴിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടിവെക്കുക, അതിനുശേഷം അത് പുതുതായി റീഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഒരു സാധനത്തെ, നിലവിലുള്ള ഒരു സാധനത്തെ, ആ ഉൽപ്പന്നത്തെ ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, അത് അഴിച്ചെടുക്കുക, അതിൻ്റെ അവാന്തര ഭാഗങ്ങളാക്കുക, അതിനുശേഷം അതിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുത്തൻ സാധനത്തെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ സങ്കല്പമാണ്. തൊട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം കുട്ടി പഠിക്കാൻ, അതിലൂടെ വേണം പഠന പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. വന്നാലും കൊള്ളാം, റോബോട്ടിക്സ് വന്നാലും കൊള്ളാം, മനുഷ്യന്റെ വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനം ഈ പറയുന്ന തൊട്ടറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പഠനമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല. Exactly. Thank you so much, sir, for the wonderful insights. I'll come back to you for sure. മെഹർ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് മെഹറിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ടിങ്കർ സ്പേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മീൻസ് അതായത് ഈ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ഇതിലുള്ള ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് മെഹർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഹായ്, എൻ്റെ പേര് മെഹർ. ഞങ്ങളൊരു ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ബേസിക്കലി റൺ ചെയ്യുന്നത്. കോളേജുകളിലൊക്കെ NSSൻ്റെ ക്ലബ്ബൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ കുട്ടികൾ പുതിയ ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഒരു 60 കോളേജുകളിലായിട്ട് 10-20,000 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജി നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു 3rd year ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന നേരമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ വന്നത്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു 10 വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഫുള്ളി റീറൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നുണ്ടാക്കിയതിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ്
3 വർഷത്തിന് ശേഷം ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു ഡാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത 100 വർഷം വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം ടെക്നോളജി ഇത്ര ഫാസ്റ്റ്ലി മാറുമ്പം നമുക്ക് സിലബസ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീറ്റ് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നടക്കില്ല. സിലബസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. 2, 3 കൂട്ടി 5 എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലവും വർക്ക് ചെയ്തേക്കും. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് 2 കല്ലെഴുതിയിട്ട് തീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പണ്ട് ഭയങ്കര സ്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സ്കില്ല് ഒരു സ്കില്ലല്ലാതാവാൻ ചിലപ്പോൾ 1000 വർഷം വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാവ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആയിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ഭയങ്കര നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ചിലപ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ ജാവക്കാരെ ആവശ്യം വരില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രായം വരെ പഠിക്കുക, കോളേജിൽ പോവുക, പഠിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിക്ക് പോവുക, പിന്നെ പണിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഈവൻതോ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ പോലും അടുത്ത 3 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് പിള്ളേർക്കിടയിൽ പുതിയ സാധനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമാക്കാൻ പറ്റുമോ, അത് അവർക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലൊക്കെ രസമുണ്ട്. ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമില്ല. നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോകുന്നേരം, പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നേരം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്പിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ പ്രശ്നം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇവന്തോ ഇപ്പം നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഭയങ്കര അടിപൊളി ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോയ ആൾക്കാരൊന്നല്ല. ഇവർ 3, 5, 8 സ്വന്തം പഠിക്കുന്ന. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ടെക്നോളജി ലേണിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കോഡിങ് പഠിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഫെസ്റ്റിവലായിട്ടാണ് ചെയ്ത്. കോവിഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കോഡ് പഠിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓണപ്പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കണം. പക്ഷേ ഡിസൈൻ അല്ല, കോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സർക്കിളൊക്കെ വരച്ച് ഓണപ്പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് മാക് ബുക്കായിരുന്നു. മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡില്ല, മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരെ വക സമ്മാനം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയ ചെക്കന് ഒരു 3D മോഡലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ വേരിയബിളൊക്കെ മാറ്റിയാൽ ഡിസൈൻ തന്നെ മാറുന്നേറ്റാൽ അടിപൊളി സാധനം. പക്ഷെ അവനത് മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ സാധാരണ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക്, ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു 6 മാസം അധ്വാനിക്കാൻ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ, അധ്വാനിക്കാനല്ല, രസത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ലൊരു ലൈഫ് കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര മോശമാണെന്ന് നമുക്കൊരു കുറേ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ടെക്നോളജി അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ചേർന്നാണ് ടിങ്കറപ്പ് പോലത്തെ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അണ്ടർലൈൻ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പോസിബിളാണ്. എൻ്റെ ഒരു കോ ഫൗണ്ടർ BA ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചതാണ്. പുള്ളി ഇവഞ്ച്വലി ട്രൂ കോളറിലൊക്കെ പോയി, സ്വീഡനിലൊക്കെ പോയി. ലാസ്റ്റ് ഒരു 3 ഇയർ 2-3 എക്സിറ്റ് പുള്ളിയുടെ പല കമ്പനികൾക്ക് കിട്ടി. അപ്പം പക്ഷേ ആ പുള്ളി പറയാനും ആ കോഡിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഓട്ടോ ഓടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തൊടുപുഴയാണ്. പക്ഷെ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതല്ല. പക്ഷേ പുള്ളി ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റും തോന്നിയോണ്ട് പുള്ളി ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് പുള്ളിക്കും ഭയങ്കര മീനിങ് ആയ സാധനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റി. അപ്പം പക്ഷെ അത് സിസ്റ്റത്തിന് ചിലപ്പം കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള ഈ വൈബുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയ ചെറിയൊരു കളക്റ്റീവാണ്. നമുക്ക് കൊച്ചിയിലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, മേ ബി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം. ഓക്കെ, ശരി, താങ്ക് യു മെഹർ. കമ്മിങ് ടു ഉമർ. ഉമർ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസറാണ്, ഒരു ടെക്നോളജി എന്തൂസിയസ്റ്റ് ആണ്, ഒരു മീൻസ് ഓൺടർപ്രണർ ആണ്. അപ്പോൾ മീൻസ് കുറേ അധികം ടച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടി മീൻസ് അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസും മീൻസ് അവരുടെ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടിയും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് ശരിക്ക് ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉമറിന് തോന്നുന്നത്? മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സൈഡിൽ ഉള്ള ഒരു പബ്ലിക് റെസ്പോൺസ് എന്താവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എത്രത്തോളം പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത്, ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ. ഹായ്, എനിക്കൊന്ന് എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്നെ അറിയുന്നവരുണ്ടാകും. മലപ്പുറംകാരനാണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ഞാൻ കണ്ടൻ്റെല്ലാം ചെയ്യാറുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കൂടുതലും സംസാരിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു മേജർ ടോപ്പിക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ആവശ്യമായി വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ബജറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 100 crore rupees നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ചിലവഴിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ യു ഡു, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക?
നിങ്ങൾ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കാണോ ചെയ്യുക? അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു ബിലീവ് ദ സിസ്റ്റം? ലൈക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ കഴിഞ്ഞൊരു 100-200 കൊല്ലത്തിലെ എവല്യൂഷൻ സ്കൂളിങ്ങിനുണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര കാലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള സ്കൂളിംഗ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്തായിരുന്നു? ഒരു എൻട്രി പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ എക്സിറ്റ് അടിക്കുന്നു, പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ആളുകൾക്കൊരു പൊതുബോധം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു 10 വർഷത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ ഒരു ബിലീഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ സ്കൂളിംഗ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു ആവറേജ് ആൾക്ക് ഒരു നോർമൽ 1 വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ സിലബസാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിനുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 1-ാം ക്ലാസ്, 2-ാം ക്ലാസ്, 3-ാം ക്ലാസ് ഇതെല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ആവറേജ് ആൾക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എല്ലാവരും യുണീക്കാണ്, എല്ലാവരുടെയും സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് യുണീക്കാണ്, എബിലിറ്റികൾ യുണീക്കാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ പലപ്പോഴും തേർഡ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ മെഹറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ആഫ്റ്റർ സ്കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കില്ലിംഗ് സ്പേസിൽ നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പല കുട്ടികളുടെയും വലിയ രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ഒരു ബ്രില്യൻസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഏജ് ഈ സ്കൂളിംഗ് ഫേസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഫേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവരെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. അതായത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ആ കുട്ടിയെ നമ്മളെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്, നിനക്ക് എത്ര ബ്രില്യൻ്റ് ആയാലും 2-ാം ക്ലാസ്സിലെ സബ്ജക്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ നീ 2 മാസം കൊണ്ട് തീർത്താലും യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് ഇയർ. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അത് എക്സിറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ എന്താണ്, 3-ാം ക്ലാസ് ഇയാൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അവൻ്റെ അത്ര ബ്രില്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും ദേ ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഗെയിൻ ടുഗെദർ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈം പീരിയഡ് കഴിയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഓപ്പൺ പ്രോട്ടോക്കോൾ പോലെ ഒരു സംവിധാനം, ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ആവുക സ്കൂളിങ്ങിലും. കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് കുട്ടിയുടെ EQ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈഡിൽ കുട്ടിക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സ്കൂളിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ സ്കൂളിങ്ങിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ്ഡ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആവുന്നത്. സ്കൂളിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഈ ലോകവുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് കുട്ടിയുടെ ചുറ്റുപാടിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം, മണ്ണിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം, ചുറ്റുള്ള ആളുകളോട് ഇടപഴകാൻ കഴിയണം, നമ്മുടെ ചരിത്രം അറിയണം, കൾച്ചർ അറിയണം, സയൻസിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയണം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിങ് വഴി കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ജോലി നേടുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് അല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ പരീക്ഷയുടെ പ്രസക്തി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പരീക്ഷ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടൂളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയാൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി പോലെയുള്ള ടെക്നോളജികൾ കൂടുതൽ വ്യാപകമാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ അക്കാഡമിക്സിൽ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ടുവരാൻ മുന്നത്തെ പോലെ ഒരുപാട് വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഡിജിറ്റൽ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ എഡ്യൂട്ടൈൻമെൻ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്, ഗെയിമിഫൈങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെ എഡ്യൂക്കേഷനെ ഇൻസെൻറ്റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, പരീക്ഷകളുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ പൊളിച്ചെഴുതിയിട്ട് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് മോഡലിലേക്ക് വന്നാൽ, അതായത് 5-ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന കുട്ടിക്ക് 5-ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല 6-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ലെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റ് ഓഫ് ടാസ്കുകൾ, ഗെയിം പോലെ. അതിൽ നമുക്ക് അതിലും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാകും, നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ പ്രോട്ടോകോൾ സിസ്റ്റം ഒക്കെ സ്കൂളിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ 10 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും 10-ാം ക്ലാസ് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കോപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കൂളിങ് നമ്മൾ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാറ് എന്താ വെച്ചാൽ, മാനസിക വികാസം, മറ്റുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപോൽപ്പന്നമായിട്ട് പറയുന്ന സ്കൂളുകൾ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയൽ, സ്കൂളുകൾ ഞാനിങ്ങനെ ഈ കോവിഡ് കാലത്തുണ്ടായ ഒരു കാര്യം, അതായത് ചില ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, വലിയ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, മുന്നേ അവർ ഞങ്ങൾ A+ൻ്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്കൂളിനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളുകൾ നിലനിൽക്കണം, കാരണം സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സോഷ്യൽ ഇൻറ്ററാക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ കീ വാല്യൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഈ സോഷ്യൽ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പീരീഡിൻ്റെയും ബ്രേക്കിൽ കിട്ടുന്ന 5 മിനിറ്റും ലഞ്ച് ബ്രേക്കുമാണ്. അതായത് ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്കൂളിൽ 6 മണിക്കൂർ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 5 മിനിറ്റ് വീതം 5 പീരീഡിലും പിന്നെ ആ കിട്ടുന്ന ലഞ്ച് ബ്രേക്കുമാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ക്ലബ്ബുകൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി. അതായത് മീൻസ് അതിനേക്കാൾ സോഷ്യൽ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസുകൾ നമുക്ക് വേറെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത്
സ്കൂളിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡ് മാറണം എന്നാട്ടോ പറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ സ്കൂളൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല. അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ മാനുവൽ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എഡ്യൂക്കേഷനെ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രത്യേകിച്ച് ജനറേറ്റീവ് AI പോലെയുള്ള ടൂളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത്. അതുപോലെ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി സ്പേസിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസ് നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ലേണിങ്ങിനെ മുന്നത്തെ പോലെ ഒരു കോസ്റ്റ് വരില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു MBBS കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കടാവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അതിന് നമുക്ക് അത്രയും കടാവർ വേണമല്ലോ. പക്ഷേ ഇതിനെ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സിമുലേഷൻസ് നിയർ സീറോ കോസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ടെക്നോളജിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഐസ്ബർഗ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ലേണിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടിട്ട് വലിയ പ്രായം വരേക്കും നമുക്ക് ടെക്നോളജി ലെവറേജ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇവിടെയൊക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ലേണിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പോൾ VR ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരുപാട് കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്കൂളിംഗ് നിലവിൽ 10 മാസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 മാസത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ മെറ്റാവേഴ്സ് പോലെയോ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ IoT ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എനി സൊല്യൂഷൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം ഗ്യാപ്പ് കുറക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മെഹർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇന്ന് ലോകം പോകുന്നത്. മുന്നൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ചേഞ്ചസ് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മുന്നേ നമുക്ക് അതിനൊരു ടൈം കിട്ടുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലും പുതിയ AI മോഡലുകൾ വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കേ അറിയാം, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ GPT സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ChatGPTയുടെ അകത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് നോളജ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തം AI ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വരുന്നത്. അതിലൊരു സെഗ്മെന്റ് തന്നെയുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കോപ്പൈലറ്റും ബ്ലാക്ക് ബോക്സും ഒക്കെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രി ബാരിയർ കൂടുകയാണ്. അതായത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കരിയറോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി ബാരിയർ കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് സർവൈവൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഗെയിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ AI ടൂളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ടൂൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ അപ്സ്കില്ലിംഗ് റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് ആയിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോ മേക്കേഴ്സിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എൻഡ് യൂസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലെവറേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗം എൻഡ് ചെയ്യാം. അതായത് അൺലിമിറ്റഡ് ബജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും അധികം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് മാക്സിമം എക്സ്പീരിയൻസ് നേടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം. കുട്ടി മാക്സിമം എക്സ്പേർട്ടുകളുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിനെ കുറിച്ച് കുട്ടി പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ പിരമിഡ് നേരെ പോയി കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഒരു പരിധി ഉണ്ടാവും. ബുർജ് ഖലീഫ എത്ര വലുതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നേ പറയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ താഴെ ചെന്ന് കാണുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച ഡിഫറെൻ്റ്. കാരണം അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കോർ ഫാക്ടറാണ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ പോലും ഓവർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഇപ്പോൾ AI അതിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ എന്ത്, അത് കളിപ്പീരാണ്. ലൈക്ക് അത് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഇമാജിനേഷൻ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ChatGPT പോലത്തെ ഒരു AI ഒരുപക്ഷെ കേരളം എന്നുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം അത് മാത്രമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള അപ്പോഴും അത്രേ പോകുള്ളൂ. ആ ഒരു ഓവർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് അത്ര സിമ്പിളല്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം ടെക്നോളജികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ലെവറേജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എൻഡ് യൂസർ ആവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മുന്നത്തെ പോലെയല്ല, നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു എൻഡ് ഗോളായിട്ട് എനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ കാണുന്നത് പേഴ്സണലൈസേഷനാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് ബേസിക് സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരേ സ്പീഡിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എഗെയിൻസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കെയറിൽ വരുന്ന നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റുകൾ വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂറാലിങ്ക് ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നിലവിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നല്ല യൂസ് കേസുകളാണ്. അതായത് ഹെൽത്ത് ഇമ്പയർമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എണീക്കാനോ നിൽക്കാനോ നടക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് ന്യൂറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. വാട്ട് ഇഫ്
അത് സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബില്യനേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാം. അതായത് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. വാട്ട് ഇഫ് ദേ ക്യാൻ ലെവറേജ് ദാറ്റ്? അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനും പോസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ ആ കാലത്തെ ചലഞ്ചുകളെ നമ്മൾ വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ണിലൂടെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഉമർ. ഒരു ചെറിയ ടോക്കിലൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഐ എം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഉണ്ണി സർ. സർ ഇപ്പോൾ കുറേ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ കുറേ കീവേഡ്സ് വന്നു. ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്കെയിലിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോജക്ട്സ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ഈവൻ YEP പ്രോജക്റ്റിൽ വരെ ട്രാൻസാക്ട് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സീയിങ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാനും ഒരു ഫോക്സ് ലാബ് മേക്കർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 6 ഇയേഴ്സോളം ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ലേണിങ്ങിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ് അതിലുള്ള ചാലഞ്ചസ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക? ഞാനതിലേക്ക് എത്താം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഓമർ പറഞ്ഞ 1-2 ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ഓമറിനേക്കാൾ ഒരു 10-20 ഓണം കൂടുതൽ ഉണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ വളരെ ഇതോടുകൂടി ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. 100 കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെ കുട്ടിയെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ മലപ്പുറത്തെ പിന്നെ മീൻ ചുമക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മീൻ മുക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ മകൻ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. അതാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. അവൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പോയിട്ട് പെർമിറ്റ് കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയൂല. അവൻ നാട്ടിലെ ചുറ്റോടുമുള്ള ദാരിദ്ര്യവും ചുറ്റോടുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠിക്കണം. അവൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാൻ പഠിക്കണം, പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠിക്കണം, എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മുൻഗണന. അത് ഞാൻ എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാർ, വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു യന്ത്രത്തിലൂടെ കുട്ടികളെ പടച്ചുവിടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഒരു വ്യവസായത്തിൽ ഉൽപ്പന്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പോലെ യന്ത്രത്തിലൂടെ പടച്ചുവിടുകയും അത് കുട്ടികളുടെ വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പ്രക്രിയ, ആ പ്രക്രിയയിലൂടെ ചില സാധനങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് കടത്തിവിടുക, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടിക്ക് ചില ശേഷികൾ ആർജിക്കുക. ആ ശേഷികൾ ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മത്സരയോട്ടത്തിൽ പങ്കാളിയാവാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ, അതിന് കഴിയുന്നതിന് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അവൻ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയും ജെൻ-എഐയുടെയും ഗുളികകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടിയെ നല്ല മിടുക്കനാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്. കാരണം ചരിത്ര നിഷേധമാണ്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി മാറിയത് വാനരിൽ നിന്ന് നരനിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ തന്നെ സാധ്യമായത് കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്. പല ആൾക്കാർ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഉണ്ടായത്. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ വൈജ്ഞാനിക ശേഷി മുഴുവൻ ആർജിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ചരിത്രത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ലോകത്തുടനീളം നമുക്കറിയാം. കുട്ടി പഠിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ പറയുന്നതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളിലുമല്ല. കുട്ടി പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറിയ പങ്കും പിയർ ലേണിങ്ങിലാണ്, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അമേരിക്കയിൽ അടക്കമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 23ാമത്തെ രാജ്യമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ. ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഫിൻലൻഡിനെ പോലെ, നോർവേയെ പോലെ, ചൈനയെ പോലെ, വിയറ്റ്നാമിനെ പോലെ അതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ തന്നെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമുള്ള വിനിമയം, അതിന് പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം, കുട്ടികൾ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരാളുടെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു യന്ത്രവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ കുട്ടി ആർജിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല, കൊളാബറേഷൻ, ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്ന നിർദ്ധാരണം, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. ഇന്നിപ്പോ ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള എയും ഇതുമെല്ലാം വഴി നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഫേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മിസ്ഇൻഫർമേഷനാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഗ്യാൻവാബി പള്ളിയിൽ പൂജ നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നേരെ തിരിച്ച് ഗ്യാൻവാബി പള്ളിയുടെ താഴെ പിന്നെ ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് അവിടെ പൂജ നടക്കണമെന്നും നിർബന്ധമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മീഡിയയും അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്നം അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള പൗരനും കൂടി ആവണം വിദ്യാർത്ഥി. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കാണാൻ കഴിയില്ല. യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം കാണാൻ കഴിയില്ല. യഥാർത്ഥ ജീവിത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശേഷി ആർജിക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസാണ് എഫിനിറ്റി സ്പേസ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസാണ് പുതിയ സ്കിൽസ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസാണ് ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി. ഞാൻ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയും ഗെയിമിഫിക്കേഷനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ബ്ലോക്ക് ചെയിനും അടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ്. പക്ഷെ അത് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടിൽ കുട്ടി എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന പ്രക്രിയ വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയയ്ക്ക് സഹായകമായ രൂപത്തിൽ കുട്ടിയുടെ സഹകരണത്വം, കൊളാബറേഷൻ, ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം, ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് പരിശോധിക്കാനുള്ള ശേഷി, ഈ ശേഷികളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നല്ല പൗരരായിട്ട് വളരാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ, അല്ലാതെ മത്സര ഓട്ടത്തിൽ ഒന്നാമനായി എത്തുന്നവൻ മാത്രമല്ല, കൂടെയുള്ള കുട്ടിയോട് സഹാനുഭാവം കാണിക്കാനും സഹജീവികളോട് സഹാനുഭാവം കാണിക്കാനും കൂടിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉമർ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിമർശനത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട്. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വരുന്നതും അസംബന്ധമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള പഠന പ്രക്രിയകൾക്കകത്ത് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യവർഗത്തിനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിനോടുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആവുന്നതിനൊന്നും വിരോധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രക്രിയ, ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള പ്രക്രിയ, അതിനകത്ത് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമുള്ള ഇടപെടൽ, ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഊന്നൽ ഉണ്ടാവണം പഠന പ്രക്രിയയിൽ. അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് സ്കില്ലും അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും കാണുന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ മെഹർ, സോ ഇത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അതിലുള്ള ചലഞ്ചസ് പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി ഇതിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്, ക്രൗഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫാക്കൽറ്റീസിന് ഇതൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് അവർക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മെഹർ ടിങ്കർ സ്പേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടിങ്കർ സ്പേസിൽ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രം അല്ല മീൻസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പോസിബിൾ ആവുക? അതിന് ടിങ്കർ ഹബ്ബ് പോലത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് അത്ര ആവണമെന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ കോളേജുകൾക്കുള്ളിൽ ക്ലബ്ബുകൾ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോലത്തെ സംഭവമായിട്ടാണ്. ഈവൻ ദോ നമുക്ക് എനിക്കൊന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ IDs പോലത്തെ സിസ്റ്റംസും ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ത്രൂ നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ കണ്ടുപിടുത്തം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് എസ്പെഷ്യലി KT ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാൻ, പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമകളിലൊക്കെ ഒരു സാറുണ്ടാവും, സാറായിരിക്കും മെയിൻ വൈബ്, ആ സാറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും പിള്ളേരെല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ട് പല സാധനങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സിന് എത്രമാത്രം ടൈം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അവരെ ലൈഫ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതും പിള്ളേർ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് വഴിക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എനിവേ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് കോളേജുകളിൽ ആ ആവേശം കാണിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ അതിലെ ജനറൽ പേഴ്സണൽ വിശ്വാസം അത്ര ഭീകരമല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് കാണുമായിരിക്കും. ഇപ്പം ടിങ്കർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വായനശാല ഫോർ ഹാക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മേക്കേഴ്സ് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. 24/7 ഓപ്പൺ ആണ്. നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ അല്ലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെ വായനശാലയിൽ കയറി പോയിട്ട് പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുന്ന പോലെ ഇത് കോഡിങ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും വരാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരങ്ങൾ AI റിസർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മേജർ 1-2 ആൾക്കാർ കുസാറ്റിലെ പ്രൊഫസേഴ്സാണ്.
അപ്പോൾ അവരവിടെ വരാനുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും അല്ലെ പിന്നെ അവരെ പിള്ളേർക്ക് ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കാണുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടായത്, ഞങ്ങൾ ഒരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ മെക്കാനിക്കലിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാറായിരുന്നു. പുള്ളി M.Tech കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ IBSൽ AI പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാറായി മാറി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ആൾക്കാരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പരിചയമുണ്ട്. ഇപ്പം MES കുറ്റിപ്പുറത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന IDC ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സാർ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ജെൻ റോബോട്ടിക്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം പുള്ളി IDC ഭയങ്കര ഡീപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എനിക്കൊന്ന് അങ്ങനെ വൈബുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആക്ച്വലി, പക്ഷെ എനിക്കൊന്നത് അത് ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയില്ല, കാരണം അവർക്ക് ഒരു 10,000 പരിപാടികൾക്കിടയിൽ ഇതിന് സമയം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഞങ്ങൾ നേരെ കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, മാഷ്മാരോടൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ കുറച്ചൊരു സീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പിള്ളേർ നേരിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യാറ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം കുറച്ച് ആഗ്രഹമുണ്ട്, 3 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പോ നല്ല ജോലി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ടെക്നോളജി ഒക്കെ പഠിച്ച് നല്ല കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആണ്, പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാർ പറഞ്ഞതിന് ബാക്കിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും കൂടി സഹായിക്കാൻ വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പഠിത്തം അല്ലെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം എന്നുള്ളതൊരു ഭയങ്കര സാധ്യതയാണ്. എനിക്കൊന്ന് ബാക്കി എല്ലാവരും പറയും, കാരണം കൊള്ളാവുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓടിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം നല്ല ബന്ധമാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നല്ല ആൾക്കാരെ കിട്ടാനില്ല, ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ലേണിംഗ് ഉള്ള പുതിയ ടെക്നോളജി സ്വന്തം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടാനില്ല. അപ്പം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, കാരണം മേ ബി സിസ്റ്റം അത് കുറച്ചൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രശ്നമായിട്ട്. പക്ഷെ അത് ബിയോണ്ട് ആ ടിങ്കറിങ് മൈൻഡുള്ള ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സിന് കിട്ടിയാൽ പിള്ളേരെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതിൽ വേറൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ എനിക്ക് ഉമ്മറിൻ്റെ അറിയേണ്ടത് ആക്ച്വലി ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർഫേസ് എന്നുള്ള ആളുകൾ എത്രത്തോളം ടെക്നോളജി അഡോപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒരു മേജർ ചാലഞ്ചസ് എന്താണ് ഉമ്മറിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ വരുന്നത്? ഓക്കെ, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് തവണ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ചില ഭാഗങ്ങൾ മിസ് ഔട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. അതാണ് സാറിന് ചില സംശയങ്ങൾ വരാനുണ്ടായ കാരണം. ഞാൻ സാർ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളോട് 100% യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനതിൽ പൂർത്തിയാവാണ്ട് പോയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം. ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ നോർമൽ സ്കൂളിലെ കരിക്കുലത്തിൽ ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വഴികൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സോഷ്യൽ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്പേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്കൂൾ വർത്തിക്കുന്നത് വി ഹാവ് ടു റീഡിഫൈൻ ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു റീതിങ്കിങ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ദോസ് ഹു ക്യാൻ അഫോർഡ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ AK-47 കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വാളും കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോയാൽ ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ്. ഇത് ഏത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു പീരിയഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കുട്ടി ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി സ്ലോ ഡൗൺ ആണ്. അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അവരെ ഒരു അൾട്ടർനേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബെറ്റർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്ലാസ് ഡിവൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് കണ്ട ക്ലാസ് ഡിവൈഡിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ മുകളിൽ പോയി നിൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് പേഴ്സണലൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആ സ്പേസിൽ ദോസ് ഹു ക്യാൻ അഫോർഡ് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാറ്റം, അതാണ് അതിൽ ഒരു പറഞ്ഞു വെച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അവിടെ ഈ ടെക്നോളജികളുടെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് വളരെ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, എഗെയിൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കറണ്ട് അക്കാഡമിക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അക്കാഡമിക്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനോ വലിയ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാനോ സാധിക്കും. ഈ ചലഞ്ചുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ചലഞ്ച് ആക്ച്വലി. ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ചലഞ്ചുകൾ ഇതാണ്. പേഴ്സണലൈസേഷൻ്റെ സ്കോപ്പ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഇനി അധ്യാപകരുടെ ഇപ്പോൾ അധ്യാപകർ എത്രമാത്രം അഡാപ്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് ഉണ്ടാകുക, ഒരു 20s എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, 50s എക്സിറ്റ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും.
ഈ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഹ്യൂമങ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആയിരിക്കും. അതിൽ തന്നെ ചില അധ്യാപകർ 50കളാണെങ്കിലും ഭയങ്കര മനസ്സിന് ചെറുപ്പമുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ 20കളിൽ തന്നെ വയസ്സായി പോയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതായത് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും തീരുമാനിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ ഈ കാലത്തിനൊത്ത് മാറേണ്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കോലം കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല. അതായത് പുതിയ മാറ്റങ്ങളെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് നല്ലതിനാണോ ചീത്തതിനാണോ എന്നുള്ളത് എഗെയിൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്പോഷർ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. അവരുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ ഇന്ന് എന്തും ലഭ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം വഴി കുട്ടികളുടെ അറിവിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് സംവിധാനവും ഫെയിലിയർ ആണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ ഇപ്പോൾ ജെൻഎഐ ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇത് ഒരു ഇപ്പോൾ ChatGPT ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്ന് അറിയുന്നൊരു സംഭവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി വേറൊരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ എനിക്കൊന്നും കുട്ടികളുടെ അത്ര ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ കാരണം വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ലേണിംഗ് ഒരു പക്ഷേ കുറയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ നിൽക്കില്ല. കുട്ടികൾക്ക് അവരെ ലൈഫേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ ആ ടോട്ടലി അതിനോട് ഭയങ്കര അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അത് ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അത്ര റെസ്പോണ്ടിങ് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, പക്ഷെ അവരത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ AI ടൂളുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ AI ടൂളുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, ജെൻഎഐയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൂളുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ കാലത്തെ, ഞാൻ അഗെയിൻ പറയുന്നത് പുതിയ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ, എനിക്ക് ഉണ്ണി സാർ എല്ലാ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പറയുന്ന ആളാണ്. ആ 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഉയർത്തുന്ന പുതിയ ചലഞ്ചുകൾക്ക് നമ്മുടെ അധ്യാപകർ എത്രമാത്രം അഡാപ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അപ്ഗ്രേഡ് ആവുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ചലഞ്ചസ് എന്താണ്. അതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചലഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവാണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ അന്ന് 2 വർഷം കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കോവിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ പുള്ളി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഒരു വളരെ ബേസിക് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പറഞ്ഞത്. അതായത് ഞാനിതൊന്നും പഠിക്കണമെന്ന്, ഞാനിതൊന്നും ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല, എൻ്റെ കാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പറഞ്ഞത്. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഹി വാസ് കമ്പൽഡ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്. ഞാൻ ചോദിക്കുക, കോവിഡിന് മുൻപ് കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ നിഷിദ്ധമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഫോൺ നിഷിദ്ധമാണ്. ജസ്റ്റ് കോവിഡിന് മുന്നുള്ള ഒരു സിനാരിയോ പറയുകയാണെ. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഫിസിക്കൽ നോർമൽ ക്ലാസ് തന്നെ, പിന്നെ അക്കാഡമിക്സിനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്. ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂമിൻ്റെയോ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെയോ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻസിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവാണ്, അതൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല ബാൻഡ് വിഡ്ത്തുള്ള നല്ല ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റികളും ഉള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എത്ര പേര് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും? ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ സമരം വരും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയുന്നില്ല. സ്കൂളിങ്ങിനെ കൊല്ലുന്ന ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. അവിടെ ആർക്കും ഈ മാറ്റം വേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷേ കോവിഡ് നിർബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആ വേഷം നമ്മളെ കെട്ടിച്ചു. ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിലേ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ അധ്യാപകന് വരെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, സൂമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പഠിച്ചു. പക്ഷെ അതൊരു നിർബന്ധിത സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തെക്കാളും എത്രയോ വലിയ നിർബന്ധിത സാഹചര്യം ഇന്ന് AI ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു സൈലൻറ്റ് കില്ലറാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പല വാല്യൂ സിസ്റ്റംസിനെയും നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസിനെയൊക്കെ മറികടക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ സർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതായത് പക്വത എത്താത്ത ആളുകളിലേക്ക് ഈ വലിയ ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ആക്സസ് വരുമ്പോൾ അവരതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ചലഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഡീപ് ഫേക്കുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ന് നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പിറകിൽ ചിലപ്പോൾ ടീനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ വൈഫ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, അതായത് ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകളോട് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക, അല്ലാതെ ആണുങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല എന്ന് പറയും, ജനറൽ പ്രോബ്ലംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞ ഇത് എത്രമാത്രം ലോജിക്കലാണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാവധി പ്രായമുള്ള ആളാണെങ്കിലും അയാൾക്കൊരു 100 കൊല്ലത്തെ ആയുസൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു 100 കൊല്ലത്തെ എവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൾച്ചറലി സ്പീക്കിംഗ് 1000 വർഷം മുന്നേ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ട് കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 500 വർഷം മുന്നേ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവിടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈക്വലി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരല്ല. പക്ഷേ
ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയുണ്ട്. ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു മാഷം കണ്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. അതായത് വാട്ട് ഇഫ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല നമ്മളോട് ഈ ഇവിടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കീഴടക്കിയിരുന്നത് എന്ന് വെക്കുക, തിങ് ലൈക്ക് ഹിറ്റ്ലർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നോൺ വയലൻസ് സമരങ്ങൾ വിജയിക്കുമായിരുന്നോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ പല ലെവൽ ഓഫ് എവല്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആളുകളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ടെക്നോളജികൾ വരുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഇതിൻ്റെ വേഗത ശരിക്കും ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ പൂർത്തിയാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഉമർ. സോ I know this discussion will go on and on. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ണി സാറോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ I'm opening 1 or 2 questions Q&A to interact with the audience. എനിക്ക് ഉണ്ണി സാറോട് ഫൈനലായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അഡൽട്ട് ടിങ്കറിങ് ലാബ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഫാബ് ലാബ്സ് വരുന്നുണ്ട്, മേക്കർ സ്പേസുകളുണ്ട്. ഇത്രയും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളുടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാരിയർ ഈ ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ലേണിങ്ങിലോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കടന്നു വരാനുള്ള ബാരിയർ എന്താ, അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് സാർ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഉമർ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ലോകത്തുടനീളം നാലാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ അന്തരമുണ്ട്. വികസിത രാജ്യങ്ങളും പോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അന്തരം പോലെ തന്നെ അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തരത്തിലേക്കാണ് ലോകം മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ചലഞ്ചുണ്ട്. പുതിയ കുട്ടികളിൽ സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികൾ മുതൽ ധനാഢ്യരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിലെല്ലാം ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു വലിയ സാധ്യത ഈ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സ്വാംശീകരിക്കുക, അത് എങ്ങനെ സ്വായത്തമായി പ്രയോഗത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നാലാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വശത്ത് വിവര സംവേദന സാങ്കേതിക വിദ്യാരംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റമാണെങ്കിൽ, വേറൊരു വശത്ത് പദാർത്ഥ വിജ്ഞാനീയത്തിൽ ഗ്രാഫീൻ അടക്കമുള്ള പുത്തൻ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള നാനോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റമാണ്. മൂന്നാമത് ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിൻ്റെയും ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെയും ഭാഗമായി മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ക്രോമസോമിൽ അടങ്ങുന്ന ജീനിൻ്റെ ജനിതക വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് രോഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയകളും ആകെ മാറ്റാനും, ഉൽപാദന പ്രക്രിയ തന്നെ ഇന്നുള്ള രാസപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പകരം ജൈവ നിബദ്ധമായിട്ടുള്ള പുത്തൻ വ്യവസായങ്ങൾ, സിന്തറ്റിക് ബയോളജിയുടെയും ഒക്കെ രൂപത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ലോകം, വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ലോകം ഉയർന്നു വരികയാണ്. ഈ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് കുട്ടിയെ എത്തിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഉമറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ വിമർശനം ഒരിക്കലും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനകത്തെ പ്രക്രിയയുടെ സാധ്യതകൾ ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാനേ അല്ല. നിശ്ചയമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായും ഉപയോഗിക്കണം. ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കടക്കം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ അറിവ് ആർജിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ടാവണം. അത് പ്രയോഗിക്കാനായി ടിങ്കറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കി, അത് പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാനും അറിവ് സ്വായത്തമാക്കാനും അനുഭവിക്കാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും കഴിയണം. അതിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ലാബും അതുപോലെ തന്നെ ഫാബ് ലാബുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട്, ക്ലാസ് മുറിയിലെ ചട്ടക്കൂട്, സിലബസിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട്, പഠന പ്രക്രിയയുടെ ചട്ടക്കൂട്, ക്ലാസ് മുറിയിൽ അധ്യാപകൻ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും എഴുതുകയും അവിടെ നിന്ന് കുറിച്ചെടുക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുട്ടികൾ നേരത്തെ പിന്നെ മെഹർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഇൻഫിനിറ്റി സ്പേസുകളും കുട്ടികൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷന് വേണ്ടി ഒമർ സൂചിപ്പിച്ച പോലുള്ള മാതൃകകളും ഉയർന്നു വരണം. അത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകകൾ കേവലമായിട്ടുള്ള ആശയതലത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ചുറ്റോടുമുള്ള ജീവിതഗന്ധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നേരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും പിന്നെ ഒരാളുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത കുറവിൻ്റെ ഭാഗമായി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി പരിശോധിക്കാനും അതിന് പുതിയ മാർഗങ്ങൾ കാണാനും പുതിയ ലോക സൃഷ്ടിക്കും പുതിയ മാനവികതയുടെ സൃഷ്ടിക്കും പുതിയ കൂട്ടായ്മയുടെ സൃഷ്ടിക്കും എല്ലാം സഹായകരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏകോപനമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ അതൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബുകളും എല്ലാം മാറണം. അതിനകത്ത് നെഹ്റു സൂചിപ്പിച്ച നിർഭാഗ്യവശാൽ അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകാൻ കഴിയേണ്ട അധ്യാപകനാണ്. ഞാൻ 84-ൽ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി നോക്കി. ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട സോഷ്യൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അധ്യാപകനായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി. അവിടെ എൻ്റെ പഠന പ്രക്രിയ, എൻ്റെ പരിശീലന പ്രക്രിയ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് എന്നേക്കാൾ 15 വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫസർ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ പശുക്കളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ 25 വയസ്സ് താഴെയുള്ള എൻ്റെ മക്കളുടെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ എൻ്റെ പരിശീലന പ്രക്രിയ ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പഠിച്ച് ഓരോ പിന്നെ സെമസ്റ്ററിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പഠന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി എൻ്റെ ബാച്ചിനകത്തുള്ള ഓരോ കുട്ടിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പിന്നെ 100% പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ള ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് പറയും സാറ് തന്ന കേസ് സ്റ്റഡി എനിക്ക് പിന്നെ ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് സഹായകമായി എന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് പറയുന്ന അനുഭവം അതിനകത്തുണ്ടായി. അപ്പോൾ പ്രയോഗം പ്രധാനമാണ്, അധ്യാപകൻ പ്രധാനമാണ്, അധ്യാപകൻ മാറണം, നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയക്കകത്തുള്ള പരിമിതികൾ മാറണം, പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യ വിപുലമായി ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷേ അതിനെല്ലാം ഏറ്റവും കേന്ദ്രമായിട്ടുണ്ടാകേണ്ടത് മനുഷ്യനാണ്, കുട്ടിയാണ്, കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയാവണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ യുവർ വണ്ടർഫുൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജേണിയിലൂടെ പോയി പല പല പേഴ്സ്പെക്റ്റീവുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷേ നമ്മൾ അവസാനം എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരു കോമൺ എന്താ പറയുക, ഒരു കോമൺ സിനാരിയോയിലാണ്. എന്താ പറയുക, ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്. അതായത് ഒരു ആൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ we have proved that different perspectives joined together to a common cause, right? So thank you so much, and I appreciate your valuable time. Before wrapping up, I would like to take 1 or 2 questions from audience, and we can wrap the session. Any questions from audience? Due to limitation of time, I think we can take maximum of 2 or 3 questions. Thank you. Sir, എൻ്റെ പേര് അനൂപ്, ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്. ഞാൻ അരിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേം റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലേൺ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ലേൺ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് AI-യുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണോ, എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമോ? പഠന വൈകല്യം ഉള്ള കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണത്. Okay, so anybody would like to take it? So before starting that, we had a discussion just before, getting onto the stage, and this resonates to your question. So I think Unni sir can, AI എത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കണിശമായിട്ട് ധാരണയില്ല. പക്ഷേ പിന്നെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസുള്ള കുട്ടികളുടെ ശേഷികളുടെ പരിശോധനയെ സംബന്ധിച്ച് സവിസ്തരമായിട്ടുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാം.
ഞങ്ങൾ KDISC നടത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. അത് പലരും കേട്ട് കാണും. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്, ഇന്നവേഷൻ ഫോർ യൂത്ത് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി. ലോകത്താദ്യമായി പിന്നെ വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവർക്ക് പുത്തനാശയ രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ വൈജ്ഞാനിക ശേഷി, അവരുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ശേഷികൾ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പരിപാടി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്ങും കേരള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കൗൺസിലും കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അതിനകത്ത് മിടുക്കനായിട്ടുള്ള കണ്ണു കാണാത്ത ഒരു കുട്ടി, അതിനകത്ത് അവർക്ക് ഒരു കോർപ്പറേറ്റിൽ ജോലി കിട്ടി. അവിടുത്തെ ആക്സസിബിലിറ്റി എംബാസഡറായിട്ട് അതിനകത്തെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ജോലി കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ അവരെ മാറ്റി നിർത്തി അവരൊന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ തള്ളിക്കളയുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവരുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രക്രിയ, കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സിന് സഹായകരമായിട്ട് രൂപത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകൾ എങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പുഴക്കാട്ടിരി അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബഡ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വൺ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് വൺ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടാമതൊരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം റോബിൻ ടോമി എന്ന് പറയുന്ന ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസിനകത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സുഹൃത്ത്, ഇപ്പം അദ്ദേഹം KDISCിൽ ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായതിൻ്റെ മേധാവിയായിട്ട് ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്കമാലിയിൽ നടത്തുന്ന സ്പാസ്റ്റിക് കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സാധ്യതകളടക്കം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ മോർ ഓർ ലെസ് വെരി ക്ലിയർലി നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ വൈകല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ നല്ലൊരു പങ്ക് ആ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് കണിശമായിട്ട് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ടൈപ്പർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കണിശമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്നിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കുട്ടികളിലേക്ക് കുഞ്ഞിലേക്ക് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ എത്തുന്ന മെഡിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ തന്നെ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണെന്നും ഗട്ട് ബ്രെയിൻ ആക്സസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻട്രാക്ഷൻസിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ വയറിംഗ് അല്ല, നേരെ മറിച്ച് സെറിബ്രലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ തന്നെ തെറാപ്യൂട്ടിക്കലായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുട്ടികളുമായിട്ട് നിരന്തരമായി അവർക്ക് അവരുടെ ശേഷികൾ ഉപയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും അത് സ്വാംശീകരിക്കാനും കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഉള്ള അന്തരീക്ഷം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ കുട്ടികൾ പരസ്പരം പ്രതിപ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ അമ്മമാരും അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റോടുമുള്ള ആൾക്കാരും കുട്ടിക്ക് കൈത്താങ്ങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ലോകത്തുടനീളം വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എത്രമാത്രം ആ മേഖലയിൽ മുന്നേറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഈ പ്രബന്ധങ്ങൾ കുറച്ച് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി വായിക്കാറുള്ളതാണ്. ഈ പ്രത്യേക മേഖലയിൽ അതിനകത്തുള്ള ഇടപെടലിൻ്റെ സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒമറിന് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അത്ര ധാരണയുള്ള ഒരു മേഖലയല്ല. എനിക്ക് സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുതിയ അറിവായിരുന്നു. ഞാനത് സസൂക്ഷ്മം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. AI അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഏത് ടെക്നോളജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഒരുപാട് ഇൻക്ലൂസീവ് ആകാൻ കഴിയും. ടെക്നോളജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇതുവരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്ത, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഈ ജനറൽ ഡിസബിലിറ്റി ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന പല ആക്ഷൻസും ഒരു പക്ഷേ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സ്ഥിരമായിട്ട് അവരോട് ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഈസി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. സ്റ്റിൽ അവരുടെ എല്ലാ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും
മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നല്ല പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നിഷൻ ടൂളുകൾ AI ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് അവരുടെ നീഡ്സ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ അതുവഴി കഴിയുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ആ സ്പേസിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അത് എത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഡീപ്പായിട്ട് പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അത്ര നല്ലൊരു മറുപടി എനിക്ക് ഞാൻ വിട്ടുപോയത് ഈ ചെറിയ ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 6-7 വയസ്സിനപ്പുറത്ത് ഈ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ അത് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമ്മമാർക്കും വീട്ടിലുള്ള മറ്റംഗങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ AI ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് വളരെ എവിഡൻ്റാണ്. അതിന് പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ടൂൾസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് വളരെ എവിഡൻ്റാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിന് കേസ് സ്റ്റഡീസും ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ. കാരണം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിവാഹപ്രായമൊക്കെ കുറയും, പണ്ട് കാലത്തുള്ള ഒരു കോമ്പസിറ്റ് ഫാമിലിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ വിട്ട് ആണും പെണ്ണും ഒറ്റക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികളാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ലേറ്റായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഏർലിയറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെക്കപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും പലപ്പോഴും ആ ഒരു തെറാപ്പിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നമുക്ക് ഏർലി ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏർലി ആയിട്ട് നടത്താനായിട്ട് പല ആൾക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കും AI അടക്കമുള്ള ടൂൾസ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനകത്ത് ആ സാധ്യതയുണ്ട്. നിശ്ചയമായിട്ടും ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ അന്വേഷണം തുടരണം. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നാട്ടിൽ ഇന്നിപ്പോൾ 60 പേരിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളെ നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണ്. ആ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായിട്ടും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ്. Thank you, sir. We can take one more question, I think. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് സിനാദാണ്. പീപ്ലൈൻ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു AI സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ കൂടിയാണ്. ഇതേ വേദിയിൽ ഇതിനു മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ എൻ്റെ ലീഡിങ് ഓൺട്രപ്രണർ ആയിട്ടുള്ള സിവിലാർ മുസ്തഫയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉമർ സാറോടാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ണി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്തും ഫീൽ ചെയ്തും പഠിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ AI കടന്നുവരവോടുകൂടി, ഒരു പക്ഷേ അത് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം, AI കടന്നുവരവോടുകൂടി നമ്മളെ ജനറേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോണ ജനറേഷൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഈ നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ ആൾക്കാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചതൊക്കെ നല്ലതും ഇനി വരാനുള്ളതെല്ലാം പേടിപ്പെടുത്തുന്നതും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത പൊതുവിൽ ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ഞങ്ങളായിരുന്നു നല്ലത്, ഇന്നത്തെ മോശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനാരിയോ ആണെന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. രണ്ടാമത്തേത് ഇത് ഒന്നിനേക്കാൾ നല്ലത് മോശം എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്തെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് നോക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ കുറവുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മണ്ണിലൊക്കെ ഇറങ്ങി പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ്, കല്ല് വെട്ടുന്ന ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല തഴമ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പണികളൊക്കെ നിർത്തി കുറച്ചും കൂടെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ആ തഴമ്പില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ കൈയൊന്നും പണ്ടത്തെ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല എന്നുള്ള ഫീല് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഓരോ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഇത്തരം ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ബ്രെയിൻ മസിൽസിന് കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകും, ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, സോഷ്യൽ സ്പേസിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഒന്ന് മെച്ചം ഒന്ന് മോശം എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു എൻറ്റയർലി പുതിയ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ടെക്നോളജികൾ വഴി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതുവഴി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞാനത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് വളരെ യങ് ഏജിലേക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്പ്ലോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരുടെ മെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കിങ് രീതിയൊക്കെ എത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നോ, അത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണോ നെഗറ്റീവായിട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടേണ്ടുന്ന പ്രായത്തിലാണോ കിട്ടേണ്ടുന്നത്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഒരു ചലഞ്ചുകളായിട്ട് കാണാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഒരുപാട്
ചലഞ്ചുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചലഞ്ചുകൾക്ക് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ ഉണ്ണി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യനാവുക എന്നുള്ളതിന് കൂടുതൽ മൂല്യം കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി ഒരു ഏത് പോയിന്റിൽ ടെക്നോളജി നിർത്തി ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതും പുതിയ റിയാലിറ്റിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അത് ഒരിക്കലും പഴമ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഓവർ എംഫസിസ് എന്നല്ല, പക്ഷേ പുതിയ സാധ്യതകൾ ഒരുക്കുന്ന ഒരു നിലമുണ്ട്. ആ നിലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സാധ്യതകളെ ലെവറേജ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമ്മുടേത് എന്ന് കരുതുന്ന, മാനുഷികമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന മൂല്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതിന് ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Thank you. I think we have a lot of questions coming up. We can take one questions more and we can wrap it up. ഹലോ, ഞാൻ നിങ്ങൾ AI സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, അവർ ഇ-കൊമേഴ്സുമായി ഡ്രസ്സുകൾ സെൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരാളുടെ സൈസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അത് സൊല്യൂഷന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്തു കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെഡാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെപ്ത് അളന്നിട്ട് പിന്നെ മെഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇതിലാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം വന്ന് എവിടെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡാസിന് ആക്യുറസി കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടും പുതിയ ഒരു മോഡൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്തു, 0 ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇതിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഇററുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇററുകൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോമൺലി ചെയ്യുന്ന കോഡിംഗ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊന്നും ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിലേ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജി ലേൺ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഇല്ല, ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ പണ്ടൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ജിമിനി ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ലാമ ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് കണ്ടൊരു ഇത് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് GPT ലാമ ഇൻഡെക്സും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ലാമ ഇൻഡെക്സ് GPT മാറ്റി നേരെ ജിമിനിയിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ജിമിനി ഈ കോൺവെർസേഷൻ മോഡൽ ചെയ്യാത്തൊരു ഇഷ്യൂ വന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലാമ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ കോഡ് ഫുൾ റെഫർ ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇടങ്ങാറാവുന്നുണ്ട് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനിപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ ഇതിൽ ഹയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അത് അഫോർഡബിൾ അല്ല. പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവുകൾ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫേംസ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളടുത്ത് അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ടിങ്കറപ്പിന് ഒരു AI കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ 2015 മുതൽ കുറച്ച് ആക്റ്റീവായിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊരു ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കുറച്ച് റിസർച്ച് പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മേ ബി ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം. ഹലോ, താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് അഭിഷേക്, ടിങ്കർ ഹബ് ക്യാമ്പസ് ലീഡാണ് മജ്ലിസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്. സോ ഹാപ്പി ടു സീ മെഹറിക്ക ഹിയർ. ഹായ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെഹറിക്കാനോടല്ല, മെഹറിക്കാനോട് ഞാൻ ഒരുപാട് ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫോർ ഒമർ അബ്ദുസലാം. സോ ആസ് എൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ആസ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ബട്ട് ആൾസോ ആസ് എൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുപാട് പിള്ളേർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മാത്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം, ഈക്വേഷൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, കോളേജിൽ പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഇറങ്ങാം, ആൻഡ്രൂ ഡേറ്റിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഇറങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഈ മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാപാഠം പഠിച്ചിട്ട് ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടും 5 അക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിർത്താതെ പറയാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ്, എനിക്കിപ്പോഴും നോട്ട്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് തരുന്നുണ്ട്. അതായത് നോട്ട്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് വരെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പുറത്തുള്ള കോളേജിൽ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവരെന്നോട് ചോദിക്കും എന്തിനാ നോട്ട്സൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോളേജിൽ പോലും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായി സംഭവം വരുമ്പോൾ എന്തിനാ സുന്ദർപ്പിച്ച് വരെ ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോയിട്ടാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ മുതൽ ഈ
നോട്ട് എഴുതുക, പഠിക്കുക, മാർക്ക് വാങ്ങുക, അത് പിന്നെ കോളേജിലോട്ടും പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനും തോന്നുകയാണ് ഈക്വേഷൻസും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോഡിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കറിയാം മാത്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്. ഈക്വേഷൻ എന്നല്ല ചുമ്മാ ഇത് തരുന്നല്ല, ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് ഫിസിക്സാണ്, ട്രിഗ്നോമെട്രിയാണ് ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ മൊത്തം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ലൈഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കാതെ അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല സ്റ്റുഡൻസിനോട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ലൈഫിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാതെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും തോന്നില്ല അത് വേസ്റ്റ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭാവിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു പോയി പിന്നെയും പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വാല്യൂ ഇല്ലാതായി പോകുന്നില്ലേ? അതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കാണാൻ പറ്റുക? അല്ല ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? അഭിഷേക്. അഭിഷേക്, ഓക്കെ. അഭിഷേക് ടീച്ചറാവുന്ന കാലത്ത് അഭിഷേക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷനായിട്ട്? ഇതെന്താണെന്നറിയോ, എല്ലാ കാലത്തും ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു യൂത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാറി അവർ റെസ്പോൺസിബിൾ അഡൾട്ട് ആവുന്ന ടൈമിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതേ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരുപാട് പേരിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേരളമാണോ ഒരു മാറ്റവും നടക്കില്ല. അതെന്തോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു മാറ്റവും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതെന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ മാറ്റം നമ്മളാവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ട്രസ്റ്റ് എന്ന് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം അവിടെ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗാന്ധിജിയുടെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ 2014 സിവിൽ സർവീസ് മെയിൻസിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷണൽ എസ്സേ ഉണ്ടല്ലോ, എസ്സേയിൽ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു, ബി ദ ചേഞ്ച് യു വിഷ് ടു സീ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നുള്ളത്. അതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞവന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അഭിഷേകിന് ഇഷ്യൂ അറിയാം, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്യൂ അറിയാം. ഇഷ്യൂ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ വേണ്ടതാണ്, അത് വേണ്ടതാണ്, ഇത് വേണ്ടതാണ്. ഞാൻ മാത്സിൻ്റെ റെലവൻസ് ഞാൻ എന്താ പറയുക, ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുന്നതിന് എതിരെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എൻഡ് മാത്സ് അല്ലാത്ത ജനറൽ രീതിയിൽ പറയാം, മാത്സ് വളരെയധികം നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, അത് വേണം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും റെക്കോർഡുകൾ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് കൈയക്ഷരം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ അത്ര വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം, ഒരുപാട് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന ആവശ്യമുള്ളൊരു മേഖലയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പേസ്. അവിടെ നമ്മൾ ആസ് എ കളക്റ്റീവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിസ്റ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതല്ല ഇനി നമ്മൾ മുതിർന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആ ക്രൗഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാതെ പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അതല്ല, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാറ്റങ്ങളാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകും, അവരുടെ ശബ്ദമായിട്ട് മാറുക. അപ്പോൾ അവരുടെ ശബ്ദമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസ്കഷനുള്ള സ്പേസ് ഓപ്പൺ ആക്കുകയല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം 500-600 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കതൊരു ഡിസ്കഷൻ സ്പേസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അധ്യാപകരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകർ ഫ്യൂട്ടൈലായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളെ മറികടന്ന് അതിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്നറിയോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചില അധ്യാപകരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാറണം എന്നൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ പരീക്ഷാ സിസ്റ്റം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, രക്ഷിതാക്കൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിഭാഗം രക്ഷിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് നേടട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാതെ ഫുൾ A+ വാങ്ങണം എന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയൽവാസിയുടെ കുട്ടി എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്നോ അന്ന് നിർത്തും ഈ ഇന്നൊവേഷനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളിങ്ങനെ കാലാകാലവും കംപ്ലൈനേഴ്സ് ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ന് നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അധ്യാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്ത ലോ മേക്കേഴ്സ് ആവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഏരിയകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരുപാട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്, എന്നാൽ നാളെ ആവട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരം മുൻപോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇവിടെ മാറ്റം ഉണ്ടാവൂ. അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആൾ ഓഫ് സഡൻ എല്ലാം മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ റൈറ്റ്
ഡയറക്ഷനിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. സർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോറി, അല്ല ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോറി, ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഒറ്റ വൺ മിനിറ്റ് എനിക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ ഉണ്ട് സാറിനോട് തന്നെ. ഗവൺമെൻറ്റിൽ എല്ലാവരും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഞാൻ പഠിച്ചത് ആദ്യം ഉമർ സാറിനോടാണ്. സാറിൻ്റെ ഗുരുനാഥനാണ് ഓൾറെഡി. കാരണം 18 കൊല്ലം കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേരൻസിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് സാറിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി പഠിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ആളാണ്. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പം ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ 5 മാർക്ക് തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ജയിച്ചത്, അല്ല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടല്ല. ഈയിടെ ഞാനൊരു വാർത്ത കണ്ടായിരുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. 2 അക്ഷരം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ അറിയാത്തവരാണ് A+ മേടിക്കുന്നത്. ഞാൻ വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനോട് എന്താ രണ്ടാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈയിടെ ഫെറോദയുടെ ഫൗണ്ടറും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുള്ളതാണ്. ഞാൻ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതിൽ ഒന്ന് സന്തോഷമാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ അത്ര പോപ്പുലർ കണ്ടന്റുകളല്ല ഞാൻ അധികവും ചെയ്യാറുള്ളത്. അതായത് ഒരു വലിയ മാസ് ഓഡിയൻസ് കാണുന്ന ടൈപ്പ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക, ആ ചലഞ്ചുകൾ എങ്ങനെ നേരിടാം, ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക, ഇതിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എനിക്കറിയാം ഇതൊരു നീഷ് ഓഡിയൻസ് ആണ്, അല്ലാതെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് റവന്യോ മറ്റൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കുറേ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പൈസ ഇതുവരെ നോക്കാറ് പോലില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും അറിയില്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നൺ ഓഫ് അസ് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മുന്നത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ആ കാലത്തിലേക്ക് മതിയാകത്തുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. എന്നെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇയാൾക്ക് മാത്രമേ AI പിരാന്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുന്നോ അത്ര കണ്ട് നമുക്കിത് കാണും. നമ്മൾ ചില കാറൊക്കെ എടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കാർ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച റോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മുഴുവൻ സ്വിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാണാം. അത് അപ്പം മുതലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരുപാട് പാറ്റേണുകൾ മുൻപിൽ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ലോകത്തൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതരുത്. ലോകത്ത് ഭയങ്കര റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വലിയ ചലഞ്ചുകളാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും മനുഷ്യത്വത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ള കാലമായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുക എന്ന് ഞാൻ പറയാറുള്ളത്. കാരണം ഇനി അതിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് സ്കോപ്പുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഏത് ജോബുകളും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യന്ത്രങ്ങളുടെ ഡെക്സ്റ്ററിറ്റി കൂടുന്നു, യന്ത്രങ്ങളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടുന്നു. നമ്മളത്ര റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല, എബിലിറ്റി കൂടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജോലികൾ പരിമിതപ്പെടുകയും എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും വരിക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം നടന്ന ചർച്ചയെല്ലാം അതിലേക്ക് കൂട്ടി വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് കുറേ എണ്ണം ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, അല്ലാതെ എല്ലാം ഒരു ഫിക്സഡ് ആൻസർ ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാരും പറയുന്നത് അതിന് ഫിക്സഡ് ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഉയർത്തുന്നത് പോലും ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ശരിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്തയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു പക്ഷേ നാളെ മാറണം, അതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ എവല്യൂഷനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതായത് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എത്ര ചെറുതാണ്, ഇനി എത്ര അറിയാനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു കാര്യം എല്ലാവരോടും കോമൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് എത്ര കുറച്ചറിയുന്നോ അത്ര കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ. അതായത് അറിയാത്ത എല്ലാ കാര്യത്തിനെയും നമ്മൾ ഒറ്റ സ്കെയിലിൽ അളക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവിന് അതിരും എതിരും ഉണ്ട്, അറിവില്ലായ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ റാപ്പിംഗ്. So I would like to personally thank for this impactful session, right? Like ആളുകളിൽ നിന്ന് ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാം എത്രത്തോളം ഇത് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ പേഴ്സണലി താങ്ക് ചെയ്യാണ് on behalf of ScaleUp. I'm thanking you, each one of you. Over to you, Daksha. Thank you so much, sir. Thanks, Achan. May I request all of you to kindly stay back. Let me just bring it to your attention that in the Venue 2 Beacon, a Learn and Innovate session is happening. Mr. Jojin Francis and Mr. Mufid will be heading the session. So, whomsoever is interested can attend the session at the Venue 2, which is the Beacon. And the session is on Learn and Innovate. And once again,
What a wonderful, what an interesting panel discussion. Absolutely one of the favorite of all the crowd, I guess. And ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം റേസ് ചെയ്യാൻ ഇനിയുള്ള നമ്മളുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. ആൻഡ് മേ ഐ റിക്വസ്റ്റ് a wonderful moderator, Mr. Nadeem Ahmad, sir, to kindly hand over a token of love and appreciation to Dr. P.V. Unnikrishnan, sir, ex-officio secretary to government, for being here at this moment. And doctor, it was very lovely having you here with us, and we just loved all the light that you have brought about on the kids with special needs. It was great listening to you. And now may I request you, moderator, to kindly hand over a gesture of appreciation to Mr. Musa Meher, the Tinker Hub. Thank you so much, sir. Your words were that of a visionary. Thanks a ton. And finally, let us hand over a token of love and appreciation to Mr. Umar Abdul Salim. അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു AI എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ മുകളിലായിട്ട് വളരെയധികം ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടോക്സ് ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ ഇൻട്യൂസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ആൻഡ് ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വന്നതൊക്കെ നല്ലത്, ഇനി വരാനുള്ളത് പേടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത മാറ്റണം. ദാറ്റ് ഈസ് സം തോട്ട് ടു ക്യാരി ഹോം. ആൻഡ് നൗ മേ ഐ റിക്വസ്റ്റ് Mr. Majid ZK from Safe Balhaza Automotive to kindly come over and grace us with your presence and hand over a token of love and appreciation to Mr. Nadeem Ahmad for smoothly conducting this wonderful panel discussion, the transformation of education through on-hands experience and tinkering. Mr. Majid, sir, may I humbly request you to kindly, thank you, sir, to hand over this token of appreciation to Mr. Nadeem Ahmad for the smoothful execution of the current panel discussion. Thanks a ton. And now may I humbly request all of you to kindly descend back to your seats. Thank you so much for being here with us. And right now we shall move ahead with a fireside, a very interesting fireside. Let's all step on to a world of innovation and entrepreneurship with our exclusive fireside chat on the startups that are at the forefront of the change. Our wonderful panels of innovators and trailblazers will right now share with us their triumphs, the insights and challenges they faced in navigating their startup journey. അവരുടേതായ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജേർണിയിൽ അവർ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകളാവട്ടെ അവരുടെ വിജയങ്ങളാവട്ടെ അതിന് നമുക്ക് കാതോർക്കാം. ആൻഡ് ഫോർ ദ സെയിം ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് അവർ ഡിയർ മോഡറേറ്റർ, ദ ഓണറബിൾ മോഡറേറ്റർ ആർ റോഷൻ. 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം, ഹു ഈസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ എഡിറ്റോറിയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ധനകാര്യം, ദ വീക്ക്ലി ബിസിനസ് പേജ് ആൻഡ് ദ ഡെയിലി business news of Madhubhumi. Excuse me. And continuing with inviting our wonderful moderator for the next event. So Mr. Roshan sir is also the author of 3 best-selling books. സ്വർണത്തിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം, ഓഹരി നിക്ഷേപം അറിയേണ്ടതെല്ലാം, ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാം പുതുസംരംഭങ്ങൾ എന്നീ ഈ 3 പുസ്തകങ്ങളുടെ ഓഥർ കൂടിയാണ് അവർ ദ നെക്സ്റ്റ് മോഡറേറ്റർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഹിയർ വിത്ത് us tonight, sir. Kindly be seated. Thank you so much. And now let me invite the next panelist for the discussion, which is none other than Mr. Ramiz Ali, the co-founder and head of operations of the Interval startup, a groundbreaking one-to-one learning platform for the K-12 students. Thank you so much for being here. And the same has been incorporated in 2021 by a group of friends, and they have poured in all their resources and efforts into building the platform from scratch. Thank you so much for gracing us with your presence. It matters a lot. And now let me invite to the panel discussion Mr. Vimal Govind, the co-founder, the product architect and CEO at Gen Robotic Innovation, which come in the category of industry, manufacturing and energy. And
ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് മാൻ ആവണം, വളരെയധികം ഒരു ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ആവണം എന്നിവർക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഹി ഈസ് someone who have got a significant position in the prestigious list of the Forbes 30 Under 30 Asia 2023. Thank you so much for being here with us today, sir. And finally, let me invite onto the stage the co-founder of Backmo, a blood bag monitoring device which monitors the temperature of blood bags during transportation and storage and aims to reduce wastage and improve logistics. Joining with us, we now have Mr. Anas. Ladies and gentlemen, boys and girls, may I humbly request all of you to kindly put together your hands to welcome our eminent panelists so that they could commence with the session. Thank you so much. And to your moderator, the mic is all yours. Thank you so much. Thank you. നമുക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റണില്ല ഈ ലൈറ്റ് കാരണം. ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട്? സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭകരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ? കറക്റ്റാണ്. ലാസ്റ്റ് ഉമർക്ക പറഞ്ഞ് നിർത്തിയെടുത്തു തന്നെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും പേഴ്സണലൈസ്ഡ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. സോ വി ആർ ബേസിക്കലി ഇൻ ടു ദി K-12 സെക്ടർ. സ്കൂൾ കിഡ്സിന് അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ 1-on-1 മാനറിലും, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് AI ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് ഉള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. സോ അത്തരത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ നീഡ്സും ആസ്പിറേഷൻസും മനസ്സിലാക്കി ആ കുട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ലേണിംഗ് പാത്ത് വേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇൻ്റർവെൽ. ചോദ്യം തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ? യെസ്, അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പരാമർശം വരാനുണ്ടായ ഒരു സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അത് പറയാനും ശരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു വേദി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേദി തന്നെയാണ്. അതായത് അതിന് ഒറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻ്റർവെൽ ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയതുകൊണ്ടൊന്നല്ല. ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മലപ്പുറത്തു നിന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ റീസണാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഞങ്ങളെ പരാമർശിക്കാനുള്ള റീസൺ. ഒരു Tier 4 വില്ലേജിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് 30+ കൺട്രീസിൽ സർവീസ് പോകുന്നു. അത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്ക് ഒരു ന്യൂസ് വാല്യൂ ആവുന്നത് അതൊരു Tier 4 വില്ലേജിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ റീസൺ കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. ഇതുപോലുള്ളൊരു Tier 3, Tier 4 സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വളർന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വിമൽ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ആരും പരീക്ഷിക്കാത്തൊരു മേഖലയാണ്. റോബോട്ടിക്സ് മേഖലയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി അത് വൻ വിജയമാക്കി മാറ്റിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ജെൻ റോബോട്ടിക്സ്. അതിൻ്റെ കോഫൗണ്ടറായിട്ടുള്ള വിമലാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. എന്താണ് വിമൽ ശരിക്കും ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയാണ് ആ സ്ഥാനം? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കും വളർന്നു. എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയതെന്നും എന്താണെന്നും പറയാമോ? നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ? തുടങ്ങിയത് തന്നെ കുറേ പറയാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി പോലെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാനൊരിക്കലും ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻജിനീയറിങ് 3rd ഇയർ വരെയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് 3rd ഇയറിലാണ്. നമ്മളെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ IDC എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു സംഭവം എല്ലാ കോളേജിലും സെറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ റോൾ മോഡലായിട്ട് കണ്ട എൻ്റെ ഫാദർ, ഹി വാസ് എ ആർമി മാൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പട്ടാളത്തിൽ ചേരണം, അതാണ് എൻ്റെ കുറേ കാലത്തെ ഡ്രീം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറ്റിപ്പുറത്തൊരു JTS ഉണ്ട്, അതിനെ JTS എന്ന് അതിനെ പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂണിഫോം ഒരു കാക്കിയാണ്, പാൻറ്റ് കാക്കി വെള്ള ഷർട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിഫോം കിട്ടിയോണ്ട് 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ അവിടെ പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം, പട്ടാളത്തിൽ ചേരാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനെ മാതിരി മിലിറ്ററിയിൽ ചേരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഡിസിഷൻ എടുത്തെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിൽ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ അവർ ഓട്ടോമൊബൈലും ഇലക്ട്രിക്കലും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഡ്രോയിങ്ങും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം തുടങ്ങി. പിന്നെ IHRDയിൽ പോയി. IHRD പോയപ്പോൾ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 2 വർഷത്തെ ഞാൻ പഠിച്ചു, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പെട്ടെന്ന് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റ്, ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി അനുഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഈസ് നോട്ട് മൈ തിങ്.
മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ സമയത്ത് എനിക്ക് അത് പഠിക്കണം, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അത്ര മാത്രം. ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റീസൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കാൻ കാരണം. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് അയ്യോ മെക്കാനിക്കൽ തന്നെയാണോ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്ക് മാറണോ ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് മാറണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി. ആ ടൈമിലാണ് ഈ റോബോട്ടിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. റോബോട്ടിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൂടി ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സാധനമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റോബോട്ടിക്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതും എലക്റ്റീവായിട്ട് കുറേ പേപ്പേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എടുത്തതൊക്കെ ആ ഒരു ഇതിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു. കാരണം +1 +2 വരെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ബാക്ക് ബെഞ്ചറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പഠിക്കണം, പഠിച്ചാലേ നന്നാവുള്ളൂ, പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തൂല എന്നുള്ള ആ ഒരു പറച്ചിൽ മൊത്തം ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് എടുത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു റാങ്ക് ഹോൾഡറും കൂടിയാണ്. പാസ്സായപ്പോൾ 9th റാങ്കിൽ പാസ്സായി. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫുൾ പഠിച്ചപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചില്ല എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കും തോന്നി. കാരണം ഇതൊക്കെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോവാണ്, ഇതെവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് ഇടണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ആർ വി ഗോയിങ്? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൺവേഴ്സ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറാണ് പിന്നെ റോബോട്ടിക്സിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനും. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ 2 എക്സോസ്കെൽട്ടൺ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു. ആ പ്രൊജക്റ്റാണ് പിന്നീട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നോട്ട് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ മലപ്പുറത്ത് ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സോസ്കെൽട്ടൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പാസ്സായതിനു ശേഷം ഒരു കമ്പനിയായി മാറിയില്ല. ഈ ചോദ്യം പിന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കുറേ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള കുറേ ആളുകൾ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു. അവർ പറഞ്ഞു ഈ ലെറ്റ് us ട്രൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ എന്നാലും 3 മാസം ഞാൻ ജോലി ട്രൈ ചെയ്തു. കാരണം ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പഠിച്ച മൊത്തം ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പട്ടാളത്തേക്ക് ഒരുപാട് അറ്റംപ്റ്റുകൾ നടത്തി, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി 3 മാസം എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നല്ല മാർക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി. പിന്നെ പട്ടാളത്തിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ള അത്യാവശ്യം പണിയുള്ള കാര്യമാണ്, അത്ര നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ 3 മാസം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. 3 മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് കണ്ടു. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഡൂയിങ് സംതിങ്, ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്നുള്ളൊരു വിഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പം നമുക്കൊരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫാമിലി തരുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം ദറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ റിസ്ക്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ, അതായത് മാൻഹോളിൽ ആളിറങ്ങാൻ പാടില്ല, മനുഷ്യന്മാർ ഇറങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാൻഹോൾ സീവേജ് പോകുന്നതിൽ അത് ഇല്ലീഗലാണ് ഇന്ത്യയിൽ 2013 മുതൽ. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈവൻ ബിഫോർ ആൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇല്ലീഗൽ. 2013 ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തു. 3 ആളുകൾ കാലിക്കറ്റ് മരിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രഷറായി വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നതും അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടെക്നോളജി ഈ ഒരു ഏരിയയിലില്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് റോബോട്ടിക്സ്. അപ്പോൾ റോബോട്ടിക്സ് വെച്ച് ഇത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്തിരുന്ന പല പ്രൊജക്റ്റുകളും ഭയങ്കര ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് പ്രൊജക്റ്റുകളാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കുറച്ചുകൂടി ലെസർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിവട്ട് ചെയ്തു. 2017 പിവട്ട് ചെയ്തു. വിത്തിൻ 1 year വി ക്രിയേറ്റഡ് എ റോബോട്ടിക് ഡിവൈസ്. ഒരു ബെൻഡിക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മാൻഹോളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വിഷൻ. അപ്പോഴും കമ്പനി എന്നുള്ളതൊക്കെ ലേറ്റർ നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണെങ്കിലും ഫസ്റ്റത്തെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായി. അതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറേ ആളുകൾ IT സെക്രട്ടറി ലെവലിലുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കുന്നത് ഐ എം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ലെവൽ ഓഫ് ഇന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ കേരള വി ഡിഡ് ഇറ്റ് ഇൻ തമിഴ്നാട്, കഴിഞ്ഞ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 22 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തു. ദ ടീം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം 8 people ഫ്രം സെയിം കോളേജ്, ഒരേ ടേസ്റ്റുള്ള. നൗ വി ആർ അറൌണ്ട് 365+ people having presence in 3-4 countries and solving major problems in the confined space. ഇപ്പോൾ സാനിറ്റേഷനിൽ മാത്രമല്ല, വി ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്, വി ആർ എക്സ്പാൻഡിങ് ദ സ്കോപ്പ് ഇൻ ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവാണ്. അതായത് നമ്മളങ്ങനെ ഇത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാഷൻ, ഞങ്ങൾ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം ജെൻഡർ റോബോട്ടിക്സ്. ഇതൊരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ജോലി പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ജീവനുകളെ രക്ഷിക്കുന്നു. മാൻഹോളിൽ ഇറങ്ങി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് ജീവനുകളെ ഈ റോബോട്ടിക്സിലൂടെ രക്ഷിക്കുകയാണ് വിമലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്.
അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത അനസിലേക്ക് പോവാം. അനസ് ശരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇതായിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് ബ്ലഡ്, അല്ലേ? ബ്ലഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനില്ല. അപ്പം ബ്ലഡ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് അനസിൻ്റെ ബാഗ്മോ. ബാഗ്മോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. എങ്ങനെയാണ് അനസ് ബാഗ്മോ തുടങ്ങിയത്? എന്താണ് ശരിക്കും ബാഗ്മോ ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ സ്റ്റോറി വിമലിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ അത്ര നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ലായിരുന്നു ബിടെക്കിൽ. പാലക്കാട് NSS എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇതുപോലെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല. സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഫോർത്ത് ഇയറിലും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ പാസ്സായി പോയി. മീൻസ് സപ്ലികളൊന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ നെക്സ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ അത് പാസ്സായി കയറി പോയി. ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ പോയി. ആ ടൈമിൽ കോളേജിൽ കിട്ടിയ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ടെക്നിക്കൽ ഫെസ്റ്റ്, ഇതുപോലത്തെ ടിങ്കർ ഹബ്ബ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്നില്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഓരോ ക്ലബ്ബാക്കി അതിൽ ഓരോ ഈവൻറ്റ്സ് നടത്തുക, ഓരോ PCB ഡിസൈനിങ്, ചെറിയ RC കാർസ് ഉണ്ടാക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ലൊട്ടിലൊടുക്ക് പരിപാടികളായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് നടത്താം, ഒരു ഈവൻ്റ് എങ്ങനെ നടത്താം, കുറച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സംഭവം എങ്ങനെ നടത്തി പുറത്തുണ്ടാക്കാം, ഈ ഒരു സ്കില്ല് കിട്ടി. അത് അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ബിടെക്കിന് ശേഷം 2 വർഷം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിൽ അവരുടെ IoT റിസർച്ച് ടീം, അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2014 അങ്ങനെ IoT സ്പേസ് കേരളത്തിൽ അധികം വന്നിട്ടില്ല. വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ആയിരുന്നു അത്. അവിടെ മെയിനായിട്ട് അവരുടെ ക്ലയൻസ് എല്ലാം പുറത്തുള്ള രാജ്യത്തുള്ള UK ബേസ്ഡ് ക്ലയൻസ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ മീൻസ് അവർ ഓരോ മാസം ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ പുതിയ സെൻസേഴ്സ്, പുതിയ മൊഡ്യൂൾസ്, ഇതെല്ലാം കിട്ടിത്തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ ആ ഒരു സ്പേസിൽ ഇരുന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പുതിയ സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതുപോലെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഹാക്സ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഓരോരുത്തർ ഷെയർ ചെയ്യും. പുതിയ മൊഡ്യൂൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഒരു പുതിയ രണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ തമ്മിൽ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ബ്ലൂടൂത്ത്, ലോറ, അങ്ങനെ പുതിയ ഓരോ ടെക്നോളജിയിൽ ഓരോ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതിലിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് നോക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഏകദേശം IoTയിൽ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു വിവരം വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കോഫൗണ്ടർ അഷ്ഫാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഷ്ഫാഖ് ഉണ്ട്. അഷ്ഫാഖ് ആ ടൈമിൽ ഭുവനേശ്വറിൽ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതൊന്ന് മെറ്റേണൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അഷ്ഫാഖ് യൂണിസെഫിൻ്റെ അണ്ടറിലൊരു ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതായിരുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ പ്രസവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല. ബ്ലഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കേസുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മെറ്റേണൽ ഡെത്ത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു കോൾ വന്നു. ബൈറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏജൻസി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക്, അതായത് ബയോ റിലേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ BIG എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രാൻഡ് 50 lakhs ഓരോ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനും കൊടുക്കും. അത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ POC ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാൻഡാണ്. അപ്പോൾ അഷ്ഫാഖ് എന്നെ ആദ്യം ഈ ഒരു ഐഡിയ, ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ റാൻഡമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ഈ ബൈറാക്കിന് ഈ ഐഡിയ പിച്ച് ചെയ്തു. അതായിരുന്നു ബാഗ്മോ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബാഗ്മോ ഒരു IoT പ്ലസ് ഹെൽത്ത് കെയർ, മെഡ്ടെക്, ആ സെക്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. ഡോണറിൻ്റെ നിന്നും ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് മുതൽ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് വരെ ബ്ലഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമ്പിലായിരിക്കാം, ഒരു ബ്ലഡ് ബാങ്കിലായിരിക്കാം. ആ ബ്ലഡ് പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ ബ്ലഡ് പിന്നെ നേരെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലേക്ക് പോകും. അവിടെ നിന്ന് അത് കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കും. ഓരോ കമ്പോണൻസും ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ റെഡ് സെൽസ് നമ്മൾ 2 to 6 ഡിഗ്രിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ പ്ലാസ്മ -80 ഡിഗ്രിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന് പുറത്തത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഡാമേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. അതായത് ബ്ലഡ് നമുക്ക് അത് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും.
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് സെക്ടർ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഈ ഒരു ട്രേസബിൾ ബ്ലഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി. അതൊരു IoT ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു. ആ ഡിവൈസ് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ബ്ലഡ് ബാഗിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു RFID കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ ബ്ലഡ് ഏതെങ്കിലും ടൈമിൽ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ മുകളിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഈ ഡിവൈസ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ബ്ലഡ് ഓക്കെ ആണോ നോട്ട് ഓക്കെ ആണോ എന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ബ്ലഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് തുടങ്ങി. അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. 3 പേര് മാത്രം ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റഡ് നമ്പറിൽ തുടങ്ങി. നമ്മൾ CMC വെല്ലൂർ എന്നൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ പോയി അത് പൈലറ്റ് ചെയ്തു. ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നടക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാക്കി തുടങ്ങി. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ ഇത് മാത്രമല്ല, ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ബ്ലഡ് നമുക്ക് തരുന്നതിന് മുന്നേ ധാരാളം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ പേഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത്. അതായത് HIV, മലേറിയ, അങ്ങനെ കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും. ഈ HIV എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, HIV രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി HIV പകർന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാർത്തയിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെയുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ HIV ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചില ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിൻഡോ പീരീഡ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. ചില ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വിത്തിൻ ഒരു 2 വീക്കിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് HIV ഇല്ല എന്ന് പറയും, ചില സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ HIV ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഈ ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് രംഗത്തുള്ള ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ ബാഗ്മോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യെസ്, അപ്പോൾ അതാണ് അനസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. റമീസ് ഞാനുമാണ് ഇതിനകത്ത് ബിടെക്കുകാരൻ അല്ലാത്ത 2 പേര് നമ്മുടെ ഈ പാനലിൽ. റമീസ് ശരിക്കും എനിക്കൊന്ന് LLB ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ആളാണ്. കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തുടങ്ങുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്? എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും? അടുത്ത അരമണിക്കൂറിനുള്ള കോണ്ടൻ്റാണത്. സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ 2018 ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫ്ലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലേറ്റർ നമ്മൾ 2021 നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പം ശരിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ശരിക്കും റിലേറ്റഡ് ആണ്. കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ആരും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല, ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരല്ല, ഞങ്ങൾ ഒരേ നാട്ടുകാരല്ല, മീൻസ് ഒരേ വില്ലേജിൽ നിന്നല്ല, ഒക്കെ ഒരു 10-15 കിലോമീറ്റേഴ്സിനുള്ളിലുള്ളവരാണ്. സോ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സിൽ 2 പേര് സൈക്കോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറാണ്, ഒരാൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ്, ഞാൻ ലോയറാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ 5 പേരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദി വേഴ്സറ്റാലിറ്റി. അപ്പോൾ കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ശരിക്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ വേഴ്സറ്റാലിറ്റിയാണ്. ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അപ്പം ഫൗണ്ട് ചെയ്ത സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞ 2 പേര് ഇവർ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് 1-on-1 ഫിസിക്കലി സെൻറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഇതുപോലെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു. സെയിം ടൈം ഞാനൊരു ലോ സ്കൂളിൽ, ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് കോഴിക്കോടാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ലോ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് വളരെയധികം പിള്ളേരെല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജാണ്. ആ കോളേജിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന വർഷമാണ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ. തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് നെഹ്റു കോളേജിൽ ജിഷ്ണു പ്രണോയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് CA യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കൊരു 3 മാസം, ഓരോ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസും ഞങ്ങൾക്കൊരു 3 മാസം 4 മാസം ലീവ് തരും, കാരണം സമരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കോളേജിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം, അപ്പം പോക്കറ്റ് മണി വേണം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് ട്യൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു, എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന്. അപ്പം ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് JEE ആസ്പിരൻസിനാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതും ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ലൈക്ക് ഞാൻ ലോയിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ 2 വർഷം +1 +2 പഠിച്ചത് PC തോമസിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ 1 ഇയർ ബ്രില്യൻസിലും കോഴിക്കോട് റേസിലും JEEക്കും വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ ലൈഫായിരുന്നു. 2 വർഷം മെഡിക്കൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ JEEയിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 6 വർഷം കൊണ്ട് അവർ തീർത്ത് തന്നു.
അപ്പോൾ 6 വർഷത്തെ ലോ പഠനം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഏരിയയിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കോമേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റോളർ കോസ്റ്റർ ലൈഫാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എൻട്രൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്തും എനിക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം, ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒരു 2-3 കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തും. ഈ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ആ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന ബാക്കി കുട്ടികളുമാണ് ഈ എൻട്രൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ 2-3 വർഷത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസൈറ്റാണ് ആ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് അറ്റൻഷൻ. അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അവർക്ക് എന്താണോ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ സ്വയം തുടങ്ങാം എന്നുള്ള തോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി ഞങ്ങൾ 5 പേരുള്ള ഏക റിലേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. 2 പേര് സൈക്കോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർ, 2 പേര് കോളേജിൽ ജൂനിയറും സീനിയറും ആയിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ കൂടെ ആള് മുന്നൊരു കോളേജിൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടാണ്. അവിടെ ജൂനിയറായി പഠിച്ചതാണ് തേർഡ് കോഫൗണ്ടറിൻ്റെ കൂടെ SSLCക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അരീക്കോട് ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഫോർത്ത് കോഫൗണ്ടറും എൻ്റെ അനിയനും കോളേജിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അരീക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേർപ്പസ് എനിക്കറിയുന്നവരടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ എക്സ്പാൻഷൻ അവർക്കറിയുന്നവരടുത്ത് പിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ 5 പേര്. അപ്പം ഞങ്ങൾ 5 പേര് എത്തിയപ്പോഴും 5 പേരുടെ ഉള്ളിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോബ്ലം വളരെ സെയിം ആയിരുന്നു. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റിങ്ങിൽ അവർക്ക് വേണ്ട നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആസ്പിറേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എഗെയിൻ വിമൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ഒരു ബാക്ക് ബെഞ്ചർ അല്ല. ഞാനും 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ A+ ഉള്ള, +2 ഫുൾ A+ ഉള്ള, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒറ്റ ബാക്ക് പേപ്പർ ഇല്ലാതെ പാസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടെ ഞാനും ക്ലാസ്സിൽ മാർജിനലൈസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് എ ഗൈ ഹൂ ലവ്ഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് മാത്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലുള്ള എൻ്റെ സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു 40 മിനിറ്റിൻ്റെ പീരീഡിൽ ടീച്ചർ ആകെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും 3 പ്രോബ്ലം. ഈ 3 പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ 5 മിനിറ്റിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ടീച്ചർ അത് 15 മിനിറ്റിലാണ് കവർ ചെയ്യുക. ബാക്കി 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ഞാൻ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം എബോവ് ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും, ഇനി ബാക്ക് ബെഞ്ചർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റിങ്ങിൽ അവർക്ക് വേണ്ട നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രൂ ആണ്. അത് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്കറിയാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോണ്ട് ചെയ്യുകയും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ മോട്ടീവിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ 5 കോഫൗണ്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതും ഞങ്ങൾ 2021 ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും. എഗെയിൻ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെന്നുള്ളതോ ഇതൊരു എഡ്ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്നുള്ളതോ, ഞാൻ പല വേദിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതൊരു എഡ്ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എന്നുള്ളതോ ഇവിടെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോളജും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലവും ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനും ആ സൊല്യൂഷനോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പാഷനും മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ പാഷൻ, അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ കോഫൗണ്ടേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ കോഫൗണ്ടേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതല്ല എനിക്കിനി ലൈക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവരോട് കോഫൗണ്ടേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാനുള്ളത്. എനിക്ക് ഈ ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സിനിടയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു കോഫൗണ്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേറെ ശരിക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് കോഫൗണ്ടേഴ്സിനെ ആയിട്ടൊരു വലിയ ജേണി ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകം വാല്യൂസ് ആണ്. കാരണം ഓരോ ബിസിനസ്സിനും ശരിക്കും ഓരോ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ചിലവർക്ക് സ്കെയിലബിലിറ്റി ആയിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി, ചിലവർക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് ചിലപ്പം കൾച്ചർ ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂസിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോഫൗണ്ടേഴ്സിന് സെയിം വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം വിഷൻ അല്ല ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇവർക്ക് ഒരുമിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം അത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ക്രേവിൻ്റെ പുറത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ആ സൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് ഏറെക്കുറെ എല്ലാവർക്കും അലൈൻഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വൺ തിങ് ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യങ് പീപ്പിൾ ഹൂ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദെയർ കോഫൗണ്ടേഴ്സ്, അതെപ്പോഴും കോർ വാല്യൂസ് ആണ്. മറ്റത് ഓഫ് കോഴ്സ് വേഴ്സിറ്റാലിറ്റി ആണ്. വേഴ്സിറ്റാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ലോയറാണ്, സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട്, ഫിലോസഫി പറയുന്നവർ, പിന്നെ എന്തിനും ഏതിനും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും
കാശിൻ്റെ പിശുക്കും കാണിക്കുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏത് ടോപ്പിക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും 5 അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 4 അഭിപ്രായം 3 അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല. 5 ടോപ്പിക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടോപ്പിക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 5 അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ 5 അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്കത് യൂണിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് 5 എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ കോളേജിലൊന്നും, ഇപ്പോൾ ലോ കോളേജിലായാലും ആർട്സ് കോളേജിലായാലും, ഇവരൊക്കെ പഠിച്ചത് ആർട്സ് കോളേജിലാണ്, മറ്റേ ആൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ്, ACCA. അപ്പം ഇവർക്കൊന്നും ഈ എക്കോസിസ്റ്റമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെൻറ്റർഷിപ്പോ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഞങ്ങളെടുത്ത ഡിസിഷൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ, ഇത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഈ റീസൺ കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസും ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടേഴ്സിനും ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൻഡ് ദ തേർഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വിച്ച് ഐ ബിലീവ് ഈസ് റിലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി. ഡൈവേഴ്സ് ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത് കമ്പാറ്റബിൾ ആവും വേണം, അതുപോലെ തന്നെ റിലയബിൾ ആവും വേണം. അപ്പം ആ കോർ വാല്യൂസും ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും റിലയബിലിറ്റിയൊക്കെയാണ് കോഫൗണ്ടേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം, ലൈക്ക് ഇനി ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റോറി ഹൗ ഇന്റർവെൽ വാസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ്. ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 5-6 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ കോഫൗണ്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ? യെസ്, അത് ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ലെഗ് ഫാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 പേരും വന്നിട്ട് കോർ വാല്യൂസ് സെയിം ആയി, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും പാഷൻ സെയിം ആയി, പ്രയോറിറ്റി സെയിം ആയി എന്നുള്ളത്. ഈ ലെഗ് ഫാക്ടർ ചിലപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്തോണമെന്നില്ല. അപ്പം പരിചയമുള്ളവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലൈക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നടത്തിയിട്ട് അവരുടെ മുൻകാല പരിചയം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു അലൈൻമെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യെസ്. അടുത്ത വിമലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ പ്രമുഖ വ്യവസായിയായിട്ടുള്ള ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയും ശ്രീധർ വെമ്പുവിൻ്റെ സോഹോയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇവരെടുത്ത് പിച്ച് ചെയ്തത്? എങ്ങനെയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര വേറെ ഒരു കേരള കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് പിച്ച് ചെയ്തത്? അതുപോലെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കിട്ടിയത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി അതിനൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജേണിയിൽ വി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ബിൽഡിങ് ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. അതായത് കമ്പനി ബിൽഡ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ആ വിഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിക്കുക. ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഇപ്പോൾ കോളേജ് എക്സ്പീരിയൻസിലുണ്ടായിരുന്ന പല പ്രൊജക്റ്റുകളും നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഈവൻ മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട്, മിനി പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം അവിടെ ലാബിലിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഹു നീഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ബെൻഡിഗോണിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എടുത്തൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റാക്കി മാറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ പീപ്പിൾ. ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആൾമോസ്റ്റ് 0 ആയി പൈസ. അടുത്ത മാസം സാലറി കൊടുക്കാനോ റൺ ചെയ്യാനോ യാതൊന്നിനോ ഒരു പൈസയില്ല. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ വി ഹാഡ് എ പിച്ച് വിത്ത് 2 VCs, ഒരു സീ ഫണ്ട് ആൻഡ് 1 യൂണിക്കോൺ ഇന്ത്യ വെഞ്ചേഴ്സ്. അവരുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത്ര പൈസ വേണം. അത് എത്രയാണോ കൃത്യമായ ആ എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അത്ര പോലും ഇത്ര കൂട്ടി പറയണമെന്ന് വില നമ്മൾ കൂടുതലുള്ള പൈസ പറയണോ അങ്ങനെ ആക്കണം, അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മളിന് ഇത്ര പൈസ വേണം. അപ്പോൾ അതിലെ ഒരാൾ വിത്തിൻ ഒരു 2-3 days കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചാണ് വി ആർ റെഡി ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. അനദർ പേഴ്സൺ ഓൾസോ കോൾഡ് സം ഡേയ്സ് ബാക്ക്, ദേ ആൾസോ ടോൾഡ് വി ആർ റെഡി ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് തന്നു ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഓൺ ബോർഡഡ്. ഹീ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻവെസ്റ്റർ. ലേറ്റർ ആൾസോ ഹീ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫർദർ യൂണിക്കോൺ ഇന്ത്യ വെഞ്ചേഴ്സ് ഫ്രം മുംബൈ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഡെലിവറി, അതാണ് ആ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവം. ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഫണ്ട് എടുത്ത് ചെയ്തത്. കൂടുതൽ ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഈ ആനന്ദ് മഹേന്ദ്രയുടെ സ്റ്റോറി കണക്ട് ആവുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ he put a status in Twitter saying that why this cannot be scaled in a very big way. If fund is the issue, count me in. ഇതാണ് ആ ഒരു ട്വീറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വെർഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു, ആൾക്ക് മെയിൽ അയച്ചു. ആ മെയിൽ പറഞ്ഞു he is ready to invest but he don't want to do all the valuation and all other stuff. We need to find another main investor who do all that and they will just follow on.
അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ഫർദർ യൂണിക്കോൺ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി അവർ വാല്യുവേഷൻ അഗെയിൻ ഇട്ടു. ആ വാല്യുവേഷനിൽ ആനന്ദ് മഹേന്ദ്ര ജോയിൻ ചെയ്തു. ആനന്ദ് മഹേന്ദ്ര ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായി. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പല പ്രൊജക്റ്റിലും വെഹിക്കിൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് നാഷണൽ ന്യൂസുമായി അല്ലേ നല്ല രീതിയിലുള്ള അറ്റൻഷനും വന്നു. ഈവൻ സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി ലെവലുള്ള അറ്റൻഷനും ആ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് ആ ഒരു അറ്റൻഷൻ വന്നു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ന്യൂസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ആനന്ദ് മഹേന്ദ്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് വന്നത്. പിന്നെ സോഹോൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ സോഹോൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഒരു ദിവസം മറ്റേ നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ വഴി കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സാധാ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർമാരെയാണ് അത് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ലുക്കിങ്, ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ജേർണിയിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൺ ഈസ് എ പ്ലാൻഡ് മോഡ്, അതായത് പക്ക സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എക്സിക്യൂഷൻ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അനദർ പാർട്ട് ഈസ് എൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ തിങ്. ലൈക്ക് അവിടെ ഞങ്ങൾ സർപ്രൈസസുകളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൺപ്ലാൻഡ് പാത്തുകളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊരു അൺപാത്ത് എക്സ്പ്ലോറേഷനാണ് ആൾ വന്ന് നമ്മളോട് കുറച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഫ്രം സോഹോ ഫാമിലി. ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് നമുക്കറിയില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈവൻ സോഹോനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ആ ഒരു കണക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം. Then we felt Zohon's our vision is also quite similar in some ways with our vision. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു നല്ലൊരു കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫർദർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കണക്ഷൻ ആവും ചെയ്തു. കാരണം സോഹോൻ്റെ സീരീസ് എ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് ലേറ്റർ സ്റ്റേജിലാണ് മനസ്സിലാവുക. ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടേം ഷീറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫണ്ട് എടുക്കണമായത് പെട്ടെന്ന് ഫണ്ട് വേണം എന്നുള്ള മോഡലായിരിക്കും ഫണ്ട് എടുക്കുക. പക്ഷേ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് വരും. ആ റൈറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലാഷസ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് വിൽ കം. ഈവൻ ഫൗണ്ടേഴ്സിന് ഫുൾ അതോറിറ്റി പോയി ഈവൻ ഞങ്ങൾ മൊത്തം കമ്പനി വിൽക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ അടക്കം പോകും. അങ്ങനെ വരെ കൊണ്ടുപോകും അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷേ സോഹോ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വന്നപ്പോൾ ദേ ഹാഡ് ദിസ് വിഷൻ. അതായത് അവരൊരു എൻ്റർപ്രണർ ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്ററാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ്. VC ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, എൻ്റർപ്രണർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. അവർക്ക് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരുവിധം എല്ലാ ഹസൽസും എല്ലാ ഇഷ്യൂസും പ്രോപ്പർലി മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫീൽ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് സർട്ടൻ പ്രയോറിറ്റീസ്, ഒന്നും വേണ്ട അവർക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോറിറ്റീസോ കാര്യങ്ങളോ വേണ്ട, ഞങ്ങളെ മാതിരി ഒരാളായിട്ട് അവരുണ്ടാവും. ആൻഡ് ബിലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദേ ഡൈല്യൂട്ടഡ് സോ മച്ച് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂസുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ടേം ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പുതിയൊരു നല്ലൊരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ടേം ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീഡം ടു അസ് ഓൾസോ. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീധർ സോഹോ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം. ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് ഡയലൂട്ട് ആയിരിക്കാം. ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു തോന്നുന്നു ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കാണുന്നൊരു സംഭവം എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റേദർ ദാൻ അവരെത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ആ കമ്പനി എത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയി, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാതെ എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നവർ, ഇത്രയും അവരിതായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ സ്റ്റോറി ലൈൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാതെ കമ്പനിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് തിങ് ഈ ഫണ്ടിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടേം ഷീറ്റ് പ്രോപ്പർലി മനസ്സിലാക്കുക. അത് ഇപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഫണ്ടുകളുണ്ട്. ചിലത് പ്യുവർലി പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളായിരിക്കും. ചിലത് അവർ പറയാം പേഷ്യൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്, ലോങ് ടേം ഫണ്ടുകളായിരിക്കും വിത്തൗട്ട് മച്ച് എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ആൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകൾക്ക് ഈവൻ അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു മോർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ദാൻ ഈ ഹൈ വാല്യുവേഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹൈ റിസ്ക് ഫണ്ട് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും. പിന്നെ ഉള്ളത് വാല്യുവേഷൻ. ഇപ്പം നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല വാല്യുവേഷൻ വേണം. എല്ലാവർക്കും മുമ്പ് ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി അവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുക എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് $1 ബില്യൺ വാല്യുവേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ടേം ഷീറ്റിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലീഗൽ പോയിന്റിൽ പറയല്ല, ലീഗൽ പോയിന്റിൽ ഇവരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് സംസാരിക്കും. ദ പോയിന്റ് ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫണ്ട് എടുത്താൽ അടുത്ത ഒരു വാല്യുവേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡൈലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ ആൾറെഡി എടുത്ത ഫണ്ടിന് പിന്നെയും നമ്മൾ ഷെയർ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ലീഗൽ നൂലാമാലകൾ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് നൂലാമാലകൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ സില്ലി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ആളുകളാണ്.
അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എഗെയിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ സോഹോൻ്റെ ഫണ്ട് വന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ടേം ഷീറ്റിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നത്, ഇപ്പോൾ സോഹോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ഡബിൾ ഫണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എക്സിറ്റ് കൊടുക്കണം അവർക്ക്. 3 വർഷത്തിൽ എക്സിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ അവർ വിചാരിച്ച വാല്യൂഷൻ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഷെയറും കൂടി അവർക്ക് കൊടുക്കണം, ആ വാല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നവരെ. അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഫണ്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകാതിരിക്കുക, വാല്യൂഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും പോകാതിരിക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ട റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ എടുക്കാം, നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതും ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ VCs ആണെങ്കിൽ കൂടി അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല കണക്ഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. അതൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ഇപ്പോൾ ആനന്ദ് മഹേന്ദ്രൻ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, സോഹോ ശ്രീധരൻ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊന്നും ഒരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ല, അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ വാല്യുബിൾ ദാൻ ഈ കിട്ടുന്ന ഫണ്ടിനേക്കാളും വളരെയധികം വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ്വർക്കും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ, ഇപ്പോൾ കോഫൗണ്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രോപ്പർലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഒരു ഫണ്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് ടിപ്സുമായിട്ട് സംഭവങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞങ്ങൾ 100ാമത്തെ പിച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടിയെന്നുള്ളതൊക്കെ. അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി തന്നെ പിച്ച് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും വെദർ ദേ ഗോയിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. ഇതിലൊരു ഒരു ഒരു ട്രെൻഡുള്ള എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ, നോർമലി ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണുമ്പോൾ ഈ VCs അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അത് അവരുടെയും കൂടി ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സോഹോൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ മെത്തഡോളജി മാറി ഈ VCസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടിങ്ങിനെ അധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കമ്പനി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അതില്ലാതെ നമ്മൾ VC ഫണ്ട് കിട്ടിയാൽ, ഇപ്പോൾ പല ആളുകളും ഞാൻ പല ഡിസ്കഷനിൽ കണ്ടത് നമ്മൾ ഫണ്ട് വന്നാലേ ഞങ്ങൾ കമ്പനി തുടങ്ങുള്ളൂ. അത് വളരെ വീക്ക് പ്രൊപ്പോസിഷനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കമ്പനിയിൽ ഈവൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനും വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്പനി റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ എൻ്റർപ്രണറിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലി ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവം. പിന്നെ വാല്യുവേഷൻ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ സീഡ് ഫണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു 10% ഡയലൂഷൻ, 15% ഡയലൂഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ട്രെൻഡുകൾ, അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം അത് അവരുടെയും മാൻഡേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ചില VCസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സംഭവം അവർക്ക് 1%, 2% ഒന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേ നീഡ് ടു ഹോൾഡ് സം 10%, സം കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 30 ലക്ഷത്തിന് ചോദിച്ചാലും അവർ 10% ഹോൾഡ് ചെയ്യും, 60 ലക്ഷം ചോദിച്ചാലും അവർ 10% ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൊസിഷൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ബെറ്റർ ഇൻ നെഗോസിയേഷൻ. യെസ്, അതായത് കാശിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇതിലേക്ക് പോകരുത്. അടുത്ത അനസിൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് പൈസ ഒരുപാട് വേണ്ടി വരും. അത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും. ആ ഒരു വെല്ലുവിളി എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടത് തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ 3 കോഫൗണ്ടർമാർ മാത്രമായിരുന്നു കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിലൊരാൾ ഞാൻ ടെക്നിക്കലി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, ഹാർഡ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ബാക്കി ഒരാൾ ഫണ്ടുകൾ, അതായത് ഗ്രാൻറ്റുകൾ, നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫണ്ടുകൾ തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരാൾ. ബാക്കി ഒരാൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ 2 വർഷം മൊത്തം ഞങ്ങൾ 3 പേരും തന്നെ ഈ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതൽ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇപ്പോൾ CMCൻ്റെ കൊളാബറേഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് CMC ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം കിട്ടി. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഈ ഒരു ഫണ്ടിങ് ഇഷ്യൂ, കൂടുതൽ ഫണ്ട് ഈ ചിലവാക്കാനുള്ള ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കോഴിക്കോട് ബേസ്ഡ് ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഹാർഡ്വെയർ ഫാസ്റ്റ്ലി ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ആ ടൈമിൽ അത് കോഴിക്കോട് വെച്ച് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ 2 വർഷം ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ NCBS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു CCAMBിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഫുൾ മോഡൽ ഹാർഡ്വെയർ റെഡി ആയതിനു ശേഷം, ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം റെഡി ആയതിനു ശേഷം
നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ എടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത്. അതിനും കാരണം ഈ മാൻ പവർ കോസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ നമുക്കിവിടെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം 2018 ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു. അന്ന് കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ മേക്കർ വില്ലേജ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടായി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കയറി. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കി. ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേണി ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, നേരത്തെ വന്ന സെഷനിലെല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ യൂട്യൂബർമാരെല്ലാം കൊറോണ ടൈമിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൊറോണ ടൈമിൽ ഫുൾ പെട്ടു. ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് സാലറി കൊടുക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നു. ഈ ടൈമിലെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ടീമായിരുന്നു. ഈ ടീം എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ടീം, ആ ടീം മീൻസ് ഈ ഒരു വിഷനും കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ്. അപ്പോൾ അവർ കരിയർ ഗ്രോത്ത്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ വിഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥകളും കണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന ആ ടീം ഇപ്പം നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ടാണ് ഈ നിന്നതെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രാൻറ്റുകൾ കിട്ടി. ഇപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് POC ചെയ്യാൻ ആദ്യം ബൈറാക്കിൻ്റെ ഗ്രാൻറ്റ് കിട്ടി, അതുപോലെ പൈലറ്റ് ചെയ്യാനും ഗ്രാൻറ്റ് കിട്ടി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ റിലേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറേ ഇതിൻ്റെ തിരിച്ച് പൈസ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ലോങ് ജേണിയാണ്. കാരണം കുറേ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, വാലിഡേഷൻസ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് എടുക്കുമ്പം ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സെക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ പ്ലെയർ ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നതും ഭയങ്കര ലോങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു വലിയൊരു കാലയളവിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പൈലറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷം കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻ, അതിന് ശേഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സെയിൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ പിവറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ്ങിൽ ഇത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് വെറുതെ ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്ററിങ് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് മോണിറ്ററിങ് കൊടുക്കുന്ന കുറേ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. വാക്സിൻ, ഐസ്ക്രീം അങ്ങനത്തെ സെക്ടേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു IoT ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഇറക്കി, ടെമ്പറേച്ചർ ലോഗർ. അത് നമ്മൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ ബാഗ്മോ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് സർവൈവൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അത് ആ ഡിവൈസ് ജസ്റ്റ് ഐസ്ക്രീം ടീം അതുപോലെ ഫിഷ്, മീറ്റ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടീം ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടി. അങ്ങനെ നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകും. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈ ചോദ്യം ശരിക്കും റമീസിനോടാണ്. കാര്യം റമീസ് ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു Tier 3 അല്ലെങ്കിൽ Tier 4 ടൗണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ടൗണുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ ശരിക്കും സെയിമാണ്. റിസോഴ്സസ് ആണ് ശരിക്ക് കേരളത്തിലെ നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏത് വില്ലേജസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ ടാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റിസോഴ്സസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അതിന് എക്കോസിസ്റ്റം സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചും. അതായത് ഞങ്ങൾ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇത് സ്ഥിരം എല്ലായിടത്തും കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മാറണം എന്ന് ഒരു തോന്നൽ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ എക്കോസിസ്റ്റമായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉള്ളിൽ ആ ഡ്രൈവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ റിസോഴ്സസും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 100 കസ്റ്റമേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ, അരീക്കോട് നിന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ കോഫൗണ്ടേഴ്സ് വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങി നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അഡ്മിഷൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ടെക് ടീം ആയി കഴിഞ്ഞാലും, നമ്മളുടെ ടെക് ടീം ഇൻഫോസിസ്, TCS എന്നൊക്കെ ഉള്ള എംപ്ലോയീസാണ്. ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ അരീക്കോട് ചുറ്റുള്ളവരാണ്. ഇവരൊക്കെ ആ സമയത്ത് ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ പാഷനും നമ്മുടെ വിഷനും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസ് ടീമിലുള്ളവർ കേരളത്തിൽ ബൈജൂസിലെ സെയിൽസ് ടീമിലുള്ളവരെക്കാളും സെയിൽസ് കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ട്. ബട്ട് അവരാരും ഒരു MBA കഴിഞ്ഞവരോ
അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പാക്കേജിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചാടിച്ചവരോ അല്ല. അവർ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള മഞ്ചേരി NSS നിന്ന്, കൊണ്ടോട്ടി EMEA, അരീക്കോട് സുല്ലമെന്ന്, പിന്നെ മുക്കത്ത് മാമോ, അങ്ങനെ പല കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മൾ റിസോഴ്സസിനെ എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ റിസോഴ്സസും ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എല്ലാവരും പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഫണ്ടിങ് ആണ്. ഫണ്ടിങ് ഞാനിതുപോലെ ഈ വിമല് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു സത്യം, എഡ്ടെക് സെക്ടറിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് തരാൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിനാരിയോ അതാണ്. ആർക്കും എട്ടെക് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു നോക്കി. പിന്നെ ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് പിച്ച് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും ഞാൻ 100+ പിച്ചസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിക്ക് എട്ടെക്കിൻ്റെ VCസിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എട്ടെക് സെക്ടറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ബട്ട് നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളുടെ VC എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അറിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പിച്ച് ചെയ്യാൻ. ഞങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ ഏഞ്ചൽ റൗണ്ട് ചെയ്തതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രണ്ട്സും അല്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനെ അറിയുന്ന, ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവരുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അറിയുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി അതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ട എല്ലാ റിസോഴ്സസും നമ്മളുടെ ചുറ്റും ഈ വില്ലേജസിൽ Tier 4 വില്ലേജസിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇനി ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷറാണ്. അതിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പോലെയുള്ളതൊക്കെ. ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ തന്നെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ചെന്നൈ, മുംബൈ എന്നൊക്കെ ടെക് ടീം നമ്മളുടെ അവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അരീക്കോട്. അപ്പം ഇവർക്ക് വേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലില്ല. അരീക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്റർ ഇല്ല, ഒരു പബ്ബില്ല, ബാറില്ല. ഇതൊക്കെ ശരിക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ലിവിങ് സ്റ്റൈൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നല്ലതോ ചീത്തതോ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്. ബട്ട് ആൾക്കാർക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ബിസിനസ്സുകളൊന്നും തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കൾച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മളുടെ കമ്പനിയിലെ കൾച്ചറും നമ്മളുടെ കമ്പനിയിലെ ലേണിംഗ്, ആ ഒരു ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലും, നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ പീപ്പിൾ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടാലൻസിനെ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് ടാലൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ Tier 4 വില്ലേജസിന് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിലൊന്നും ഒരു Tier 1 മെട്രോ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനും സ്കെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എക്കോസിസ്റ്റം എതിരായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ചലഞ്ച്. അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 30+ കൺട്രീസിൽ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് 24 hours ഷിഫ്റ്റിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ രാത്രി 2 മണിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കഴിയുന്നവരുണ്ടാവും. ഇവരിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഓട്ടോ കിട്ടത്തില്ല. ഇവരിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ചേട്ടന്മാർ പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല ചലഞ്ചസും വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനോടുള്ള പാഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. സോ ഇതാണ് സെയിം റിസോഴ്സസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ചാലഞ്ചും. ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഹലോ 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 My question is for Ramesh. Like, in your path, like, നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ the amount of employees കൂടി, the amount of work you have to do, the amount of quality you need to keep throughout everyone. So അതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്ത്? യെസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഞാൻ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതായത്
ഓക്കെ, വൺ വേർഡ്ലി ആൻസർ പറയാം. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു 260+ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, 5000+ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്റ്റിൽ നമ്മളിത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കൾച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ്. കൾച്ചർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ശരിക്കും ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് റവല്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നടക്കുന്നതാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സോഷ്യൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ലിവിങ് സ്റ്റൈൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും അവരുടെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ 10 വർഷം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് HR പോളിസീസ്, ഒരുപാട് കൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ പഞ്ച് ഇൻ പഞ്ച് ഔട്ട് സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെ ഏതോ കാലത്ത് ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. ഇത്തരം സിസ്റ്റംസിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മളുടെ ടീമിനെ, നമ്മളുടെ മാൻ പവറിന്, നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസിന് എന്താണോ കറക്റ്റ് വേണ്ടത് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രഷേഴ്സിന് 92% ഫ്രഷേഴ്സിന് ഹയർ ചെയ്തൊരു കമ്പനിയായിരുന്നു. 260 പേരിൽ 92% ഫ്രഷേഴ്സാണ്. ഇവരെ അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാനും ഇവർക്ക് കരിയർ പാത്ത് വേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇവർക്കൊരു ലിവിങ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കാനുമാണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ ആവറേജ് ഓഫീസ് അവേഴ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 11.3 ഹവേഴ്സാണ്. ഏത് കമ്പനിയിലാണ് ചെക്ക് ഇൻ ചെക്ക് ഔട്ട് സിസ്റ്റം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 11.3 ഹവേഴ്സ് ആവറേജ് ഹവേഴ്സ് കിട്ടുക. സോ കൾച്ചർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈ 260 പേരെ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സിംഗിൾ വേർഡിലുള്ള ആൻസർ കൾച്ചർ തന്നെയാണ്. ഹലോ, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ പലരും പല പേരിലും ചെറിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് ആരും അറിയാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൂട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണമായി തോന്നുന്നത് എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് പൂട്ടിപ്പോകുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു? ആരോടാ? ഞാൻ പറയാം. അതായത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിലെ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനകത്താണെങ്കിലും സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 20% താഴെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചുറ്റിനുള്ള കടകൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം. പുതിയ കടകൾ വരുന്നു, അതൊരു 6 മാസം കൊണ്ടോ 1 വർഷം കൊണ്ടോ 2 വർഷം കൊണ്ടോ അത് പൂട്ടിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ അത് പൂട്ടിപ്പോകുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാതിരിക്കരുത്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയത്തിന് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള? ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പല റീസൺസ് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക്. ഇപ്പം മലയാളികളെ കുറിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങും എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല റീസൺസും ഉണ്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഈ റീസൺസ് ആണ് ഇത് സക്സസ് ആവണം വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. നമ്മൾ ഇപ്പം എഗെയിൻ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ റീസൺ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഞങ്ങൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിലും ഞങ്ങൾ സക്സസ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സെയിം ഉത്തരമായിരിക്കും പറയാം. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈവൻ വിമൽ പറഞ്ഞതിലും വിമൽ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള അവരുടെ ടീം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലത്തിന് അവരൊരു സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷനോട് നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു പ്രണയമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട്. ആ പാഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്തിലായിരിക്കും അറിയോ? പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൽ മാത്രമായിരിക്കും. ആ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെയും പോകും. അതിൽ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതല്ല, ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെയും ആ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും, ആ അത്രയും എക്സ്റ്റെൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പോൾ ആ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സക്സസ്സിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് വേ ഞാൻ പറയില്ല, ബട്ട് സക്സസ് റേറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദി വേ. അത് തന്നെയാണ് ബിസിനസ്സുകൾ ഫെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസണും. എന്തിന് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യെസ്. ഹായ്, മൈ നെയിം ഈസ് സിയാദ്. ഐ ആം ഫ്രം പയ്യന്നൂർ. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ബോത്ത് ഓഫ് യു. അതിനു മുമ്പേ എനിക്ക് ഈ ഷിഫ കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഒരു 2-3 മൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഒരാൾ ആടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ മൈക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ, നാളെയും പ്രോഗ്രാമില്ലതാണ്. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, നിങ്ങൾ 3 ആളോടുമാണ്, അതായത് ഇൻ്റർവെൽ, ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഒരു ബാഗ്മോ, ഈ 3 കമ്പനികളുടെയും പേര്, അതായത് ബ്രാൻഡ് നെയിം ഇങ്ങ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം, ഈ നെയിം ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും, അതേപോലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ബ്രാൻഡ് നെയിമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ പേരിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നതിനും പബ്ലിക്കിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങാണ് ബ്രാൻഡിങ്. ആ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ genrobotics.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ആ ഡൊമെയിൻ ഒരു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഏതോ ഒരു ആളുടെ അടുത്തായിരുന്നു. ആൾ കമ്പനി ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല, അത് ഒരു പരിപാടിയാണ്, അതായത് ഡൊമെയിൻ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങളത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അയാളത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അറൗണ്ട് 2 lakh സംതിങ് ആണ് ഇന്ത്യൻ. അതിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞങ്ങൾ വാങ്ങി. അതിൻ്റെ ഒരു 10-15 ഇരട്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ ഡൊമെയിൻ വാങ്ങിയത്. അതിപ്പോൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് വി ഹാവ് ദാറ്റ് ഡൊമെയിൻ. അത് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. അതാണ് ബ്രാൻഡിങ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ആ പേരിനോട് അത്രയും ഇൻ ടേമിൽ നമ്മളൊരു ലവ് ഉണ്ടായി. ഇനി പേരുണ്ടായതിൻ്റെ റീസൺ പറയാം. പേരുണ്ടായത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ജനറേഷൻ 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വെറുതെ അതിന് ജനറേഷൻ 1 എന്നൊരു പേരിട്ടു. സെക്കൻഡ് 1 ജനറേഷൻ 2 എന്ന് ഇട്ടു. അങ്ങനെ 2 വെർഷൻസ് ഞങ്ങൾ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്തു, ഒരു എക്സോസ്കെൽട്ടൺ റോബോട്ടിക് ഡിവൈസസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഈ ജനറേഷൻ 2 എക്സോസ്കെൽട്ടൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ IDC ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വളരെയധികം ആക്റ്റീവായി. അപ്പോൾ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റി വിൽ ബി ഫ്രം 9 to 6 or 5 or something. അതുവരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് IDCയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവർ 24 hours നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു. അത് കോളേജിൽ സ്റ്റാർട്ടായി. പക്ഷേ അത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് ഫോർ നെയിം സേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു നെയിം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ജെൻ റോബോട്ടിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നെയിം കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടായ. ജെൻ റോബോട്ടിക് സൊല്യൂഷൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെ ജെൻ റോബോട്ടിക് ഇന്നോവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് MCL രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 2017 ആവുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോഴാണ് ഈ ഡൊമൈൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല, .com. അപ്പോൾ .org എടുത്തു. .org ആണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. .com റീസെൻ്റ്ലി ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്കൊരു കളർ കോഡ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു വിഷൻ തീം ചെയ്യുന്ന സാധനം ഞങ്ങൾ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റും ആ കളർ കോഡ്, അത് വളരെ മൈക്രോ ലെവലിൽ പോയാൽ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് എസൻസുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്തും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ബ്രാൻഡിങ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനാണ് മാക്സിമം ബ്രാൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ ബെൻഡിക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ സാനിറ്റേഷൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2017 വരെ സക്കിങ് മെഷീനും ജെറ്റി മെഷീൻസ് എന്നുള്ള പേരുകൾ പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആർക്കും അറിയാത്ത സംഭവങ്ങളാണുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൻഡിക്കോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു പേരിലാണ് ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എവ്രിബഡി ഏത് മൂക്കും മൂലയിലായാലും ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ദേ ആർ അവെയർ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ്. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയം ഇതായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മാത്രം റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തില്ല, ഈ സക്കിങ് ജെറ്റി മെഷീൻസിനും കൂടി റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. പറയാനുള്ളത് ഇത്രയാണ്, ബ്രാൻഡിങ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻ എ ലോങ് റൺ. ടൈം ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് 1 വേർഡിൽ പറയാം. അതായത് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വേർഡായിരുന്നു ഇൻ്റർവെൽ. അത് തന്നെയാണ് വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ. ഫിലോസഫിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നു, അതൊരു ഇൻ്റർവെൽ ആക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കലിക്ക് പറയാം. പക്ഷേ മെയിൻ റീസൺ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമയമായതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർവെൽ എടുത്തത്. പിന്നെ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ടൈം ഔട്ട് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി ഹ്യൂജ് ടോപ്പിക്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്രാൻഡിങ്ങിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ബബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ കണ്ട ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ആകാശിൻ്റെ ഒരു സ്കൂൾ ബസ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആകാശിൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ആകാശ് എഴുതിയതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ കൊണ്ട് ഒരു പെയിന്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ അതും ബ്രാൻഡിങ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ്ങിന് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വാല്യൂസ് അതിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രാൻഡിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. Thank you so much, and I don't mean to be rude, but I would appreciate it if this is like the last question because of the time constraints. Thank you so much. Please go ahead. പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് റയീസ് എന്നാണ്. ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ചോദ്യം റമീസ് അലീനോടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി 2014 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ട്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് കൊച്ചിയിലാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 3000 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. കോവിഡ് ടൈമിൽ നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ഷുവർ ദ ലേണിംഗ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓൾ കേരള പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഏകദേശം 45,000 സ്റ്റുഡൻസ് അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം കോവിഡിൻ്റെ ഒരു സെനാരിയോ മാറിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചസിലേക്ക് വന്നു. ഓൾറെഡി നമുക്ക് 14 സെൻറ്റേഴ്സ് കൊച്ചിയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോയി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പയ്യനും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിനോട് ഞാൻ ഒന്ന് മെർജ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഇൻ്റർവെല്ലിന് ആ ഒരു ഫണ്ടിങ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇവൻറ്റ് കാണുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ നജീബ് സാറിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു വേദി കിട്ടി.
ആ പയ്യനും ചോദിച്ചു ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ബേസ്റ്റ് ഔട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഷുവറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ബൈജൂസ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തൊരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ റമീസലിനോട് ചോദിക്കാവുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്, ഓൾറെഡി 3000 സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കറൻ്റ്ലി. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ 1-to-1 ട്യൂഷൻസിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചി, ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂരിലേക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടർ കൾച്ചർ പോലെ കൊളാബ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റെസ്പോണ്ട് എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മാളുകളിൽ നമ്മൾ കയറി അറിയാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആളുകൾക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടേഴ്സിൽ കൊളാബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കി കാണുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓഫ്ലൈനാണ്, ഓൺലൈൻ രീതിയിലേക്ക് കൊളാബ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഡോപ്പാന കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഡോപ്പയാണ് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് കൊളാബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊച്ചിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് മേ ബി അതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മുമ്പിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ അതിനോ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത്? റമീസ് ഒരു സെക്കൻഡ്, എനിക്കൊന്ന് ഈ കൊളാബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ഈ ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ, സ്കെയിലപ്പ് എന്നുള്ള പരിപാടിയിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, അവ പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ടും ഇവിടെയുള്ള HNIs അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും വലിയൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഈ എക്കോസിസ്റ്റം കണ്ടിട്ട് മറ്റ് MLA-മാരും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും ഇതുപോലെ കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവരട്ടെ. താങ്ക് യു. എത്ര സമയം തരും ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ? എത്ര സമയം തരും? കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ മാക്സിമം ഷോർട്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിൽ ശരിക്കും 2 പാർട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടുണ്ട്, കൊളാബിന്റെ പാർട്ടുണ്ട്. കൊളാബ് ശരിക്കും ഏതൊരു ബിസിനസ് സക്സസ് ആവാനും ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് സാധിക്കത്തില്ല. ഈ കൊളാബറേഷൻസ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ബിസിനസ്സിനെയും സക്സസ് ആക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്പോൺസറെ കണ്ടു, ട്രിപ്ലൈ. ഈ ട്രിപ്ലൈയും മറ്റൊരു 8 കൊളാബിലൂടെയാണ് ട്രിപ്ലൈ വളർന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്ലൈയിലും മറ്റൊരു 8-കുമായിട്ട് അവർ കൊളാബ് ചെയ്തു, സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വന്നു, അതിലൂടെ അവർ വലുതായി. അപ്പം സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും സ്ട്രാറ്റജിക് കൊളാബറേഷൻസും സക്സസ്സിലേക്കും സ്കെയിലിങ്ങിലേക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചോദിച്ച ഈ 8x ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. അതിന് ഒരൊറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ, പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ്. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാര്യമില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ശരിക്കും ഒരുപാട് അക്കാഡമിക് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, നോൺ അക്കാഡമിക് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും നീഡ്സും ആസ്പിറേഷൻസും മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഷെഫ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ആ അഭിരുചി വളർത്താനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു നീഡുണ്ട്. ഒരു പാരന്റ് പേ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, if the parent is willing to pay, if he or she is having, or the kid must have like a 10 to 50% increase in മാർക്സിൽ ആ ഇൻക്രീസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാരന്റ് പേ ചെയ്യും. അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്സും സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവാനും സക്സസ് ആവാനും പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈവൻ നമ്മൾ ഫണ്ടിങ്ങിലേക്കും സ്കെയിലിങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമുക്ക് ഷട്ടിങ്ങിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിവോട്ടിലേക്കൊക്കെ മാറേണ്ടി വരും. ഈവൻ ഞങ്ങളും പിവോട്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അഹങ്കാരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടൊരു കോഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ബിൽഡ് ചെയ്തത്, ടു ടീച്ച് കിഡ്സ് അബൌട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു 100x ആണ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്സിനുള്ള റവന്യൂ. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ സമയം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനുള്ള നീഡും മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഫിറ്റ് ആവുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണ് ന്യൂസ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ശരിക്കും ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ന്യൂസ് ആയതുപോലും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഫണ്ടിങ് എടുത്തതുകൊണ്ടല്ല. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മില്യൺസ് ഒന്നും ഫണ്ടിങ് എടുത്തിട്ടില്ല, ചെറിയ ഏഞ്ചൽ റൗണ്ടേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് വി ഹാഡ് ജനറേറ്റഡ് എ റവന്യൂ ഓഫ് 20 crore in 2.5 years. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വി വർ ഓൾവേസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ്. സോ അങ്ങനെ ഷട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പിവോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫോക്കസ് ഓൺ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദി ടൈം. Thank you so much, and I really hope that you got the answer that you have been searching for. And what an interesting conversation. ശരിക്കും 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ടാണ്. എത്ര കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല, എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. But still, thank you so much for being here part of the ScaleUp Conclave 2024. And at this event, may I humbly request Mr. PM Riaz, the General Manager of KKEM, to kindly join us on the pulpit, please, to kindly hand over a token of love and appreciation to Mr. Ramiz Ali.
May we kindly have the presence of Mr. Riaz, the General Manager of KKEM, onto the stage, please. All right. May we kindly have Mr. Tom Joseph, the Director of JN University, kindly join with us to hand over a token of love and appreciation to Mr. Ramiz Ali. Thank you so much. It was an incredible input that all what you have shared with us. Thank you so much for being vocal about the versatility in selecting co-founders and at the same time holding or sticking on to same values that bind them together, and also talking about the ecosystem for this existing ecosystem for the business. Thanks a ton, Mr. Ramiz Ali. And Mr. Tom, just may I humbly request you to kindly stay back and hand over a token of a gesture of appreciation to Mr. Anas. Thank you so much for your inputs and being vocal about the shortage of funds, the difficulty in a native production, and traversing through all the struggles. What a lovely speech. Thanks a ton. And now, may I request Dr. P. Uni, the chairman of KIMS, to kindly grace us with his presence on the pulpit. And thank you so much, Mr. Tom Joseph. Thanks a lot for being here with us tonight. All right. Dr. P. Uni, may I humbly request you to kindly hand over a token of love to Mr. Vimal Govind. And Vimal Govindinte ഒരു സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളുടെ പാസ്റ്റിലുള്ള നമ്മളുടെ ഫെയിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തോൽവിയൊന്നും തന്നെ നമ്മളുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള വിജയത്തിന്റെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Thank you so much for such an inspiring and impressive conversation. And finally, may we kindly have Mr. Shabir Shamlaz, the CEO of Hubnetics, join with us on the stage. And thank you so much, Dr. P. Uni, for gracing us with your presence. May I humbly request you to kindly hand over a gesture of appreciation to Mr. R. Roshan for smoothly conducting such a wonderful session. Thank you so much for being here with us, Mr. R. Roshan. It was a delight and privilege for us to have you here with us tonight. Thank you so much. Now may I humbly request all of our wonderful panelists to kindly pose for a group photo. Thank you. Thank you so much. And now may I request our wonderful, our respected MLA of Perinthalmanna, Mr. Najeeb Kanthapuram sir, to kindly join us on the stage. Can we kindly have the presence of our honorable MLA, Mr. Najeeb Kanthapuram, on the stage, please. Alright, so we are actually moving on to an awarding ceremony. We are right now going to bestow the award for the best business consultancy with Mr. Hilal Abdullah. I'm sorry, there is a confusion from my side. Apologies for the same. And we will now love to bestow an award for the change maker in higher education. And that award goes to Dr. Tom M. Joseph, the director of Jain University. So can we kindly have you onto the stage, please? And also may I humbly request the presence of our honorable MLA, Najeeb Kanthapuram sir, onto the stage, please. And ladies and gentlemen, may I humbly request you to join with me in giving them a resounding applause. And here we have Dr. Tom M. Joseph receiving his awards on the change maker in higher education. Thank you so much and keep spreading more happiness and more inspiration, the both of you. So may I humbly request you to kindly stay back. And the next award for the best business consultancy goes to Mr. Hilal Abdullah from Fast Business Lane. Can we kindly have the presence of Mr. Hilal Abdullah onto the stage, please?
energy. All right, Najeeb sir. So this is like the last few hours of the first day of ScaleUp Conclave 2024. No. I humbly request you to stay back. So in the meanwhile, may I ask you, sirinte മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ this was all your idea. So now that it has been conceptualized and it's almost halfway through it, how exactly do you feel and like what is your feelings about the same? I'm so excited because ഇത്രയും ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടീം, ഇത്രയും ഗസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ മലബാറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്കോ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. അത് സാധ്യമായി എന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഈ സെഷനിലെ ഉണ്ണി സാറ്, അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാല് വയ്യാതെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അത്രയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിടന്നു പോരാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നത്. അത്രയും ആളുകൾ ഇത്ര വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പേഴ്സണലി ഐ ആം സോ ഹോണേഡ് ബൈ ദോസ് ഗസ്റ്റ്സ് ഹു ആർ അറ്റൻഡിങ് ദിസ് ഫങ്ഷൻ ബിക്കോസ് അവരെല്ലാവരും നമ്മളെ ഒരു ഹോണർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ഈ നിമിഷത്തിലുള്ളത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങളെല്ലാം കൈകോർക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കാരണം now we are going to start a visionary idea, that is what the ScaleUp village, അത് ഒരു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി കേരളത്തിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ മുഴുവനും നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല മെൻറ്റർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഈ വലിയ പൂളിനെ ഞങ്ങൾ ഈ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കമ്പനി രൂപീകരിക്കുന്ന വിവരം വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. Thank you so much, sir. And once again, we would like to know one more thing from you. All right, sir. Thank you so much for sharing your excitement with us. May I humbly request you to kindly be seated. And thank you so much. And we are all also excited to be a part of this ScaleUp Conclave 2024. So, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ScaleUp Conclave 2024 റിയലൈസ്ഡ് ആവാൻ, ഇത് ഇത്രയും സാധ്യമാകുവാനായി ഒരുപാടധികം പേരുടെ എഫേർട്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് അതിലെ നമ്മുടെ മേജർ സ്പോൺസേഴ്സ്, they have already talked with us in the morning. And right now, we have got two wonderful partners to share their words with us. Let me invite onto the stage Mr. Asher Mauzi, the founder and chairman of Mauzi Awal Milk, the first exclusive retailer of Awal Milk in India. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റോറിയെ പറ്റി പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 1985 ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും. When his beloved father initiated the Shimla juice shop with an intention to deliver quality drinks with hygiene at an affordable price, which they still holds high. Let us put together our hands to welcome Mr. Asher Mauzi, the founder and chairman of Mauzi Awal Milk. Sir, can I kindly have you on the stage, please? ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലും. ഇതുപോലൊരു വേദി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട MLA നജീബ് ക ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് അസ്ഗർ, മൗസി അവൽ മിൽക്കിൻ്റെ MD ആണ്. വീട് പെരിന്തൽമണ്ണ ജൂബിലി റോഡ്. മൗസിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ആങ്കർ പറഞ്ഞ പോലെ 1985 നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങണം. 1985 60 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചെറിയൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ്, സിംല കുൾബാർ എന്നൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ പിതാവ് വീരൻ ഹാജി ആയിരുന്നു ആ ഷോപ്പ് തുടക്കം. പിന്നീട് എൻ്റെ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് മരണപ്പെടുകയും എൻ്റെ ബ്രദർ ആ ഷോപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്തു. 2017 ബ്രദറിന് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ MTech ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു. ആ സമയം ഞാൻ ആ ഷോപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിൽ അവൽ മിൽക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും
അങ്ങനെ അവിൽ മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു 4-5 വെറൈറ്റി അവിൽ മിൽക്ക് അതിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് അവിൽ മിൽക്ക് തുടക്കം. പിന്നെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പെരിന്തൽമണ്ണ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മാർക്കറ്റിൻ്റെ വിപുലീകരണാർത്ഥം ആ ഷോപ്പ് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അവിൽ മിൽക്കിന് മാത്രമായിട്ടൊരു ഷോപ്പ് എന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നതും. അങ്ങനെ 2020 മാർച്ച് 1 പെരിന്തൽമണ്ണ തറയിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ മൗസി തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും. ഇന്ന് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും UAE-യിലും ഖത്തറിലുമായി മൗസിക്ക് 30ഓളം ഔട്ട്ലെറ്റുകളുണ്ട്. 250 തൊഴിലാളികൾക്ക് ഞങ്ങൾ തൊഴിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. അതിൽ 12 പേർ ചെവി കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത, സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത 12 പേർക്കാണ് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ജിദ്ദ ഷർഫിയയിൽ ഈ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഓപ്പണായി. ഇതാണ് മൗസിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ ഇവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൗസി എങ്ങനെയാണ് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട സമയം 5 മിനിറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് മൗസിയെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് വലിയൊരു ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിയൊരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് എന്നെ മൗസിയെ ഇത്രത്തോളം സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു കാരണം. ഞാൻ മൗസി പെരിന്തൽമണ്ണ തറയിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ആദ്യമായി ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഞാൻ ഇതിനെ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡാക്കും. അന്ന് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ രൗലും വെള്ളം കൊണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡാവും, ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് പലരും എന്നോട് പുച്ഛിച്ചു. പലർക്കും നമ്മുടെ ഡ്രീം ഒരു ചിരി വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡ്രീമാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം, അതാണ് യഥാർത്ഥമാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അബുദാബി മുഷ്രിഫ് മാളിൽ. ഇംഗ്ലീഷുകാരും അറബികളും കൂടുതലും വരുന്ന അബുദാബി മുഷ്രിഫ് മാളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓപ്പണായി. അവിടെ ഒരു ജർമ്മൻ ഒരു കസ്റ്റമർ അവിടെ വന്നു. അയാൾ ആദ്യത്തെ അവിൽ മിൽക്ക് ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവിൽ മിൽക്ക് കൊടുത്തു. ആ അവിൽ മിൽക്ക് കുടിച്ചിട്ട് ആൾ അത്രയും നല്ലൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് 2 അവിൽ മിൽക്ക് ആളെ റൂമിലേക്ക് പാർസലും കൊണ്ടുപോയി. നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തിന്റെ ഡ്രിങ്കിനെ ഇത്രത്തോളം എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനെയും ഒരുപാട് നമുക്ക് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നൊരു തെളിയിച്ചൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന തിയറി, ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ME എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. എൻ്റെ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ജീജ മിസ്. അപ്പോൾ ആ ME എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാഗസിനിൽ കണ്ട ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ കോഴ്സിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ സക്സസ് ആക്കുന്ന ഫാക്ടറികളിൽ അത് നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയാണോ, ഏത് കുടുംബമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്താണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി, സ്കില്ല്, ഇതൊന്നും ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അംബാനിയുടെ 2 മക്കളിൽ ഒരാൾ സക്സസ്ഫുള്ളും ഒരാൾ ഫ്ലോപ്പുമാണ്. അങ്ങനെ 2 ആൾ സക്സസ് ആവുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തും ധനികരും ഉണ്ട്, സാമ്പത്തികം. അപ്പൊ ആ ഒരു മാഗസിനിൽ കണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ യുണീക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനെയും സക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതാണ് മൗസിയുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ അവിൽ മിൽക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇതുവരെ ആരും കാണാത്ത കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ മൗസിയെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്തു. അതാണ് ഒരു കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നല്ലൊരു ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക, സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആവാതിരിക്കുക, നല്ലൊരു ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ആ ടീമിനെ നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് മൗസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ചലിപ്പിക്കുക എന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ബ്രാൻഡിങ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. പലപ്പോഴും പല സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആളുകളും പല ബിസിനസ്സിലും പണം ചെലവാക്കി ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അത് ബിസിനസ് പിന്നോട്ട് വലിക്കും. മാർക്കറ്റിങ്ങിനും ബ്രാൻഡിങ്ങിനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനെയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് തെളിവാണ് മൗസി. ഞാൻ എൻ്റെ സമയപരിമിതി മൂലം ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു അവസരം നജീബ് കന്തപുരം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നതാണ്. അവർ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബിസിനസ് സ്കെയിലപ്പ് ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. Thank you so much. Now, may I request Mr. Miantat from 33 Holdings to kindly grace us with your presence on the stage. May I humbly request you to kindly join us on the stage and hand over a gesture of appreciation to a wonderful partner, our Arshi Mauzi. And it was a great speech. Thank you so much for all the inspirations that you have been sharing with them. Kindly put together your hands for Mr. Ashur Mauzi and Mr. Miantat.
Thank you so much. Now you may listen back to your seats, and with all the love and all respect, may I humbly invite onto the stage our next partner, Mr. Nuwais, the respected Managing Director of Impex, the leading manufacturers of kitchen appliances, gas stoves, and TV and speakers in India. Thank you so much, sir. It is a delight to have you here with us on the Scale Up Conclave 2024. The mic is all yours. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഈ സ്കെയിലപ്പ് 24ലേക്ക് എൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് ഇംപെക്സ്, എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. 2006 ഇംപെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇംപെക്സ് എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിമിലൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ 18ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ +2 ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആയിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വാഴക്കാടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ 10th ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു. ഞാനൊരു ഇൻവെർട്ടർ ആണ് എനിക്കത് ചെയ്തിരുന്നത്. ആ സമയത്തൊരു ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ എനിക്ക് വന്ന ഇൻവെർട്ടറൊക്കെ ഒരു 98 കാലഘട്ടങ്ങളാണ്. അന്നിവിടെ 10,000 റുപ്പീസൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ പ്രൈസിങ്. അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്കൊരു 1500 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഞാനതൊരു 3000 രൂപയ്ക്കത് വിൽറ്റുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ബിസിനസ് എന്താ എന്നുള്ള ബാലപാഠം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. അന്ന് 16ാമത്തെ വയസ്സിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംഗതിയും ഒരു 9000 രൂപയുടെ സാധനം 1500 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കൊടുത്ത 3000 രൂപയ്ക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ ആളുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെയുള്ള. എൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഫാമിലിയൊന്നുമല്ല. ഒരു വളരെ ഫാദർ ഗൾഫിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. മറ്റുള്ള ഉപ്പയുടെ അനിയും ജ്യേഷ്ഠന്മാരെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് ഫാമിലി അല്ല. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി നമുക്ക് എങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ഇതിനെ വലുതാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പിന്നീട് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വായിക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ സംഗതികൾ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനുള്ളൊരു പാഷനേറ്റ് കാരണം എൻ്റെ +2 ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയില്ല. ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ച കൊളീഗിനെയും ഞാൻ കൂട്ടി അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലൊരു ബിസിനസ് 2000 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇൻവെർട്ടർ എല്ലാം അപ്പോൾ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ, റിലേഷൻ, കുടുംബത്തിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ. പക്ഷേ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ 2003-2 ആയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രഗിളിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ കാരണം പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ ആളെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡെയിലി ഉണ്ടായി വരുന്നു, ഇത് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പോകുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം, കോമ്പറ്റീഷൻ. പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് മാറി തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഒരു എക്സ്പെൻസ്, കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി. 2005 കാലഘട്ടമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്ക് ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി. പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളും കോമ്പറ്റീഷനും. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ വേറെ ഒരു മാറി ആലോചിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻവെർട്ടർ തന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ ഫാദർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫാദർ അതിനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് വന്നു. ലാഗ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡാണ്. അതിപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. 2006 പിന്നെ ഞാൻ ഇംപെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതും സ്ലോലി ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചൈനയിൽ നിന്നെല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു 5-6 വർഷം ഈ ഇൻവെർട്ടറിൽ നിന്നിൻ്റെ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രഗിളിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടു വന്നുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 2006 തുടങ്ങി. പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഭയങ്കര സ്കെയിലപ്പിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 2010 ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു 100 crores ബിസിനസ്സിലേക്ക് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആദ്യത്തേത്. ഇന്ന്
നമ്മളുടെ മോഡി ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ട്രെൻഡ് വന്നതോടുകൂടി 2012 ശേഷം മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ട്രെൻഡ് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ഇമ്പോർട്ടെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് 2014 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 2023 ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ 3rd ലാർജസ്റ്റ് ഫാക്ടറി ഫുള്ളി റോബോട്ടിക് യൂണിറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചാംരാജ് നഗറിൽ കമ്പനീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. ഇന്ന് 7 കൺട്രിയിൽ ഇംപെക്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അറൗണ്ട് 2000 എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറൗണ്ട് 1000 crores റവന്യൂ ബിസിനസ്സിനുണ്ട്. ഇനി വേൾഡ് എവിടെയൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടേക്കൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ഇന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു 20 years 23 yearsൻ്റെ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ നിന്ന് ഇനി നെക്സ്റ്റ് 10 years ഒരു $1 billion റവന്യൂ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, $1 billion എന്നുള്ളതാണ് ഇംപെക്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഗ്ലോബലി എല്ലാ കൺട്രിയിലും പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. ScaleUp Conclave, may I humbly request you to kindly stay back. ScaleUp Conclave 2024 ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ മഹനീയമാക്കിയതിൽ ഒരുപാടധികം നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹസൂചകമായ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീനിവാസ് അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഏറെ ആദരവോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം ബഹുമാന്യനായ MLA ശ്രീ നജീബ് അവർകളെ. Can you please put together your hands for these wonderful personalities? Thank you. Thank you, Mr. Nivez. You may now descend back to the stage. MLA sir, may I humbly request you to kindly stay back. And it's time for us to enter a very glorious award in this venue of the ScaleUp Conclave 2024. It is the time to bestow Mr. Hilar Abdullah from Fast Business Lane with the award for the Best Business Consultancy. So can we kindly have you onto the stage, please? Thank you. And ladies and gentlemen, boys and girls, please put together your hands for Mr. Hilar Abdullah from the Fast Business Lane as he received his award for the Best Business Consultancy. Thank you so much. What a pleasure having all three of you here with us tonight. So right now we shall move into a very engaging, a very thought-provoking fireside chat as we explore the global as well as the local scaling up of the business. We are about to engage, we're about to witness a very captivating discussion that will be featuring some of the distinguished leaders who have already traversed the intricacies of scaling up their business, both locally as well as internationally. It's my absolute delight to be inviting onto the stage the moderator for the session, Mr. Ajmal TP, a free-thinking fusionpreneur, a concept consultant, and the founding chief of the brand Buji that specializes in crafting concepts that transcends the ordinary and which stands as a vibrant center for innovative concept development, housing a diverse teams of visionaries, strategists, and skilled individuals. Thank you, Mr. Ajmal TP, for joining with us today. And now it is my intense privilege to be inviting onto this panel discussion Mr. Hilar Abdullah, the founder of Fast Business Line, which offers a comprehensive package of services to the customers in the UAE, specialized in professional services including business setup, a trade license, and visa services. Mr. Hilar Abdullah, it would be a real delight if you could join us on the stage for this session on the Indian and global perspective of scaling up. Thank you, sir. Thank you so much for joining us with today. And let me invite the next panelist, Mr. Ibnu Jalla, the founder and CEO of Morphine University, an immersive virtual classroom environment designed for effective learning.
Thanks a lot, sir. Let me extend my gratitude for being here. And finally, let us invite the final panelist for the session, which is the Indian and global perspective of scaling up, Mr. Mian Dad, the chairman and managing director of 33 Holdings, a multifaceted and entrepreneur with various product and service line companies. To his credit, as a founder, investor, executive head, and many more. Thank you so much, sir, for joining with us. And ladies and gentlemen, let us join in giving a thunderous round of applause to the wonderful panelists for the fireside chat, the Indian and global perspective of scaling up. The stage is all yours. Thank you very much. Thank you ScaleUp Conclave for this initiative. So actually, I'm very happy to sit here. One of the golden era of entrepreneurs എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്, എസ്പെഷ്യലി ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാലത്ത്. So I'm really enjoying the journey of all the entrepreneurs around the world. And interestingly, വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ എന്താ പറയുക ഗ്രൂപ്പ് ലോകത്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദ മല്ലൂപ്രിണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി, മല്ലൂപ്രിണർ, മലയാളി ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ്. എവറി നൂക്ക് ആൻഡ് കോർണർ ഓഫ് ദി വേൾഡിലും നൗ വി ക്യാൻ സീ ദി മലയാളി ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഓർ ദി മല്ലൂപ്രിണർ. അത് ഇനി എന്താ പറയുക ഏറ്റവും റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ്. ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലെ ഏറ്റവും റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി ആണെങ്കിലും ശരി, ഇനി അതല്ല ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഓർ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് ആണെങ്കിലൊക്കെ ശരി, almost across the nook and corners of the world we can see these mallupreneurs. And interestingly, 3 global level scale up ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 3 entrepreneurs ആണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. So I hope we will be having a very interesting discussion, and we are having a limited time also. So I will start with Mr. Hilar Abdullah. Okay. So Hilar ka ദുബായ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടൻസി, ഒരു ഏജൻസി. എന്താണ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലൈൻ? ലെറ്റ് us start with this fast business line. What is the concept behind this fast business line? എൻ്റെ പേര് ഹിലർ അബ്ദുള്ള. ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലൈൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ്. ദുബായ് ബേസ്ഡ് ആണ് കമ്പനി. ദുബൈയിലും ഖത്തറിലും സൗദി അറേബ്യയിലും നമ്മളിപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുബൈയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പുതിയ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ട എല്ലാ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും, അവർക്ക് വേണ്ട ഓഫീസുകളും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ അവരുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ റെസിഡൻസ് വിസകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മളുടേത്. ദുബൈനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കണം. ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് അവിടെ എല്ലാവരും വരുന്നത്. തന്നെ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലൈൻ എന്ന നെയിമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അത് ദുബായിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ദുബൈയിലാണ് ഞാൻ 26 ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഞാൻ ദുബൈയിലൊരു വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു മോഹം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോബ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ. സോ ക്യാൻ ഐ നോ ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് യു? ഞാനത് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ദുബായ് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ്, ഒരു ഗ്ലോബൽ ഹബ്ബായിട്ട് കാണുന്ന ദുബായിലൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് വി പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, വെരി സ്ട്രോങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന ആളുകൾക്കാണ് ദുബായ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരണ, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ. ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ക്യാൻ യു ടെൽ ദാറ്റ് സ്റ്റോറി ടു ദം? ഒരിക്കലുമല്ല. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാൻ ദുബൈയിലേക്ക് പോയത്. അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ കാലത്താണ് ദുബൈയിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടേ ദുബൈയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത വേണ്ട. ആർക്കും ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ദിർഹം 5000 ദിർഹംസ് മുതൽ യു ക്യാൻ ഗോ അപ്പ്. അത്രയും വലിയ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ പ്രൊഫഷൻ. നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ജോബ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലാണ് പാഷൻ ഉള്ളത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു യു. മിസ്റ്റർ ഇബ്നു മോർഫിൻ വെൽസ്ലി, ആൻഡ് യു ആർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഓൾസോ. ഇബ്നുവിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെ ഒരു കോൺട്രേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നോർമലി നമ്മളൊക്കെ ഒരു ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോക്കൽ ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലോബലി സ്കെയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു ധാരണ, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ട്രെൻഡ്. ഇതിനൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് നൗ
you are having investments or you are having companies in India also. എങ്ങനെയായിരുന്നു our experience? Especially, I understand that you are having clients in almost 32 plus countries across the world. അപ്പോൾ ഗ്ലോബലി ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈവൻ ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഇബിനു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് റീസെൻ്റ്ലി ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എൻ്റർ ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓൾസോ. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ? ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ നിന്ന് നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് വരാനുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? പിന്നെ അത് ഇപ്പം ശരിക്കും സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ പിന്നെ നാഷണൽ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡൊന്നും ഇല്ല. ലോകം മൊത്തം ഒന്നായിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലോക്കൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗ്ലോക്കൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് പുറത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വേറെ ചില ബിസിനസ്സുകൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് പുറത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടത്തെക്കാട്ടും ഫാസ്റ്റായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി അവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ശരിക്കും ആ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല, ഒരു മോർഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന ഒരു ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതായത് മണി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫിസിക്സ്, കണക്ക്, ബയോളജി, ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പത്തിനെ പറ്റിയോ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നോ അത് ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് ഏൺ ചെയ്യും. ഏൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഏൺ ചെയ്ത് നിലനിർത്തുന്നില്ല. ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ താഴോട്ട് പോവുകയാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു ലെവലിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതല്ല, അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ ലെവലിൽ നിലനിന്ന് പോവുക, അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ മണീനെ പറ്റി എല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് മോർഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ഗ്ലോബൽ പ്ലാൻസ് ഓൾസോ ഫോർ ദാറ്റ്, നോ? എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോത്ത് പ്ലാൻ എന്താണ്? അതെ, അതായത് അത് പിന്നെ ഈ മോർഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗ്ലോബൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതായത് ഒരു ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതായത് സമ്പത്തിനെ പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് അവരെ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അവരെ ലേണിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റി പറയാൻ ഞാനത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അതല്ല, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ അത് ഗ്ലോബൽ ലോകത്തുള്ള ആർക്കും ഏത് ലാംഗ്വേജും പിന്നെ ഏത് കോഴ്സും സമ്പത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതാണ് കാരണം. ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഓൾ ഓവർ വേൾഡ് കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ റീറ്റെയിൽ ട്രേഡേഴ്സ്, അതായത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ബാങ്കുകൾ, ബിഗ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഇത് ബാങ്കുകളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. $6 ട്രില്യൺ ടേൺ ഓവർ ഒരു ദിവസം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ വരുന്ന റീറ്റെയിൽ നമ്മളെപ്പോലത്തെ സാധാരണക്കാർ കൂടുതൽ ലോസാണ്, 77% ലോസാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറേ കൊല്ലങ്ങളെ ഞാൻ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന്ന് എന്താണ് ആളുകളെ അത് എങ്ങനെ അതിന്ന് മുക്താക്കാന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഞാൻ ഈ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഈ ഒരു റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ഹാവിംഗ് ക്ലയൻസ് ഫ്രം ഓൾമോസ്റ്റ് 32 പ്ലസ് കൺട്രീസ് അക്രോസ് ദി വേൾഡ്. എന്താണ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷറും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചും? മീൻസ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പല ആളുകൾക്കും അത് വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ്, അക്രോസ് ദി വേൾഡ് ഒരു ബിസിനസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അക്രോസ് ദി വേൾഡ് ക്ലയൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇവനോട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? ഇവിടുന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവനും ഇതുപോലെ ഒരു സാധാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇനീഷ്യലി ദുബായ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഹബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദുബായ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ഒരുപാട് കൺട്രീസിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമാണ് ഇവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ഹൗ വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദർ, ദാറ്റ് സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ്? അത് പിന്നെ എന്താ പറയുക, അതിന് നമുക്കൊരു ഗ്ലോബലി ഒരു സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഇപ്പം വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു വിൽ പവർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ നൈക്കിൻ്റെ പരസ്യം പോലെ ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്, അതങ്ങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇവൻറ്റുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ പങ്കെടുക്കും, അവിടുന്ന് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ആ കണക്ഷൻ വഴി ഞാൻ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ് ബ്രോക്കേഴ്സ് നമ്മൾ അണ്ടറിൽ വരും, അവരെന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ അവിടെ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിന് തയ്യാറാവാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്കെയിലപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇന്ന് കണ്ട ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മളെ നാട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം എന്താണ്, സ്കൂളിൽ പോകുക, നല്ലോണം പഠിക്കുക, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക, നല്ല ജോലി നേടുക എന്നുള്ളൊരു ഉപദേശമാണ്. ഇപ്പം ആ ഉപദേശം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ടാകും. കാരണം ഇപ്പോഴും അവരെന്താണ് ആ ജനറേഷനിലുള്ളത്, മില്യനേഴ്സിനുള്ള ജനറേഷൻ. ഇപ്പോൾ ജനറേഷൻ സെറ്റൊക്കെ അതിലൊക്കെ മാറി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. അവർ ബിസിനസ്സെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും ഇതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു വളണ്ടിയർ അവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കണ്ട്, അവരെ കോളേജിൽ നിന്നുണ്ട്, ഒരു ബിസിനസ് ക്ലബ്ബ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മളതിന് ശ്രമിക്കുക, അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കഴിവോ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ പ്രോപ്പർ ലാംഗ്വേജ് പോലും എനിക്കില്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി സംസാരിക്കാൻ മലയാളം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വാട്ട് ഹീസ് ടെല്ലിംഗ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലി ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ,
ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അതിന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇബ്നു. ഹി ഹിംസെൽഫ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓർ എനിത്തിങ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഫാക്ടർ? എന്താണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഇത്രയും കൺട്രീസിലേക്കൊക്കെ ഒരു എക്സ്പോഷറും ഒരു കണക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്? ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ കയറി അത് ബിൽഡ് ചെയ്തു? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അഗൈൻ ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ്, നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരണ, എസ്പെഷ്യലി മലയാളീസിൻ്റെ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ല് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ വളവള സംസാരിക്കാനുള്ള സ്കില്ലില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പണിങ്സും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഒന്നും നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സ്പെസിഫിക്കലി ഇവനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പം ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ലില്ല. എനിക്ക് നല്ല കണക്ഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ 32 രാജ്യങ്ങളിലും നല്ല കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല എന്നേക്കാൾ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ നിൽക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മളടുത്ത് തമിഴൻ വന്ന് മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പം ആ തമിഴൻ മലയാളം തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല, ചിരിക്കൂല. കാരണം നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് അല്ല തമിഴ് എന്നുള്ളത്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് അല്ല മലയാളം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഇതേപോലെയാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കില്ല എന്നല്ല, തെറ്റുകളുണ്ടാവും, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും, പല തെറ്റുകളുണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് അവരെന്ത് ചെയ്യും, മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ മലയാളികൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ സദസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളത്, അതായത് നമ്മളൊരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണല്ലോ, അത് അങ്ങ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു കേസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റഡ്, ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ പക്ക 100% വാല്യൂ കീപ്പ് ചെയ്തേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവരുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് അവർക്ക് ആ ജെന്യൂനിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു expansion saw that in your profile that you have even attended, you are having connection with Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദി ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു വളരെ ഡ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഈ റോബർട്ട് കിയോസാക്കിൻ്റെ ഇവനു ഈ ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ലൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് സ്വന്തം എന്താ പറയുക ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഈവൻ റോബർട്ട് കിയോസാക്കിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയിൽ വരെ ഇവനുവിൻ്റെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. സോ ആക്ച്വലി ഹൗ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ? മീൻസ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്കെയിലിംഗ് അപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പറയാമോ? സ്കെയിലിംഗ് അപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും റോബർട്ട് കിയോസാക്കി നമ്മളൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇന്ന് ഒരു വലിയ സംഭാവന ചെയ്ത ആളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്നുള്ള ബുക്ക് എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വായിക്കാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പുസ്തകം എന്ത് ചെയ്യണം, വായിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നോ എങ്ങനെ അത് അത്രയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണണമെന്നും പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കണമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്ക് അത് പക്ഷേ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന അറിയില്ല, US-ലാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ശിവക്കര നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓതർ നല്ല കോൺടാക്റ്റാണ്. ശിവക്കര വഴിയാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. Okay, very interesting. So I will again come back to you. So I mean that 33 Holdings എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി. So it seems very interesting, especially the diverse portfolio. വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് റൈറ്റ് നോ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഹാവിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് 37+ ബിസിനസ്സസ്. ഏകദേശം 37-ലധികം ബിസിനസ്സുകളിൽ മിയന്താത് എൻഗേജ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഡൈവേഴ്സ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൈവേഴ്സ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി റിസ്കി തിങ് എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ കിട്ടുന്ന അഡ്വൈസ്. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലും ആ ധാരണ ഉണ്ട്, സോ വൺ പേഴ്സൺ കനോട്ട് ഡൈവേഴ്സിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരേപോലെ പലതിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. സോ 33 ഹോൾഡിങ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജസ് യു ആർ ഹാവിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് 33 കമ്പനീസ്. So how you are managing this diverse portfolio, that also especially in a global context, ഒരു ഗ്ലോബലി ഉള്ള പല എന്താ പറയുക ബിസിനസ്സുകളാണ് മിയന്ത അതിനുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. 33 ഹോൾഡിങ്സ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ 33 കമ്പനി ആയതല്ല, അത് 33+ കമ്പനി ആയതല്ല. In how many years? It took time, 15 years എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടം വരെ. So initially you started from India or outside India? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലാണ്. കൊച്ചിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ ഗ്രീൻ ലാമിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റോക്കിസ്റ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും ആയിട്ടാണ്, ഓൾ കേരള ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റാണ്, 1.4 ബില്യൺ പോപ്പുലേഷനുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ഇതുവരെ ഒരു ലാസ്റ്റ് 3-4 ഇയേഴ്സ് വരെ അത്ര ഈസി അല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സ്കെയിലപ്പ് പോലത്തെ ഓരോ പരിപാടികൾ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സിംഗിൾ വിൻഡോ
ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അബ്ദുള്ളക്ക പറഞ്ഞ പോലെ ദുബായിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പോയി 5,000 ദിർഹംസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ടഫർ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഗ്ലോബലിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും മലയാളികളെപ്പോഴും ഒരു കേരള ഡ്രിവൺ ആവും. മലയാളികൾ കൂടുതലും നോർത്തിലേക്കോ അതല്ല കേരളം വിട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാറില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. So now you're focusing more on these Indian businesses or the outside business? ഇല്ല, ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് 33 ഹോൾഡിങ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്. അതും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷന് ഒരു അതർ സൈഡ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫോക്കസ് ഇല്ലാതാകാം. നിങ്ങളെ കമ്പനിക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പനി ഓരോ കമ്പനിയും സിസ്റ്റവും പ്രോസസ്സും പീപ്പിളും ഇല്ലാതെ, പീപ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് നിങ്ങളെ ലീഡേഴ്സ്, നിങ്ങളെ ടീമിൽ ലീഡേഴ്സ് വേണം. നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വേണം. അങ്ങനെ അതൊരു സിസ്റ്റം ഡ്രിവൺ പീപ്പിൾ ഡ്രിവൺ കമ്പനി ആവുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡേഞ്ചറസ് ആവും, അത് ഒരു ബാഡ് മൂവ് ആവും. എപ്പോഴും നമ്മളെ ഓരോ ബിസിനസ്സും സ്റ്റേബിളാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊരു ഡേഞ്ചറസ് സാധനമാണ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യണത്. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്, നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെയാവും. So in your opinion, which is the hottest country, ഒരു ഗ്ലോബലി സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കൺട്രീസ് വി ആർ ഹാവിങ് ഓപ്പണിങ്സ്, ഏറ്റവും ഒരു ഹോട്ടസ്റ്റ് കൺട്രി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയൊരു? എപ്പോഴും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലാണ് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുക. ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുക. ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റാണ്. അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ്. എപ്പോഴും സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയ മാർക്കറ്റിൽ പോകാതെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് തന്നെ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മാറിയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് സെയിം ആയിട്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള, അതായത് പ്രൈസ് കുറച്ച് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നന്നായി പോകും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണം, കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരും. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് ദി ഹോട്ടസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആസ് പെർ യുവർ ഡ്രീം? അങ്ങനെ ഹോട്ടസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നും ഇല്ല. ഐ ആം ആസ്കിംഗ് ഇൻ എ ഗ്ലോബൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഹോട്ട്. ഫുഡും ഹെൽത്തും എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഗ്ലോബലിയുള്ള ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് ബിസിനസ്സുകൾ എന്താ അതിനുണ്ട്? അതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ്സ് ഡൂയിങ് ഗുഡ്, നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് കോവിഡ്. പക്ഷേ അതിലും അപ്ഡേഷനും ടെക്നോളജിയും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ്സും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് 10 ഇയേഴ്സിൽ എന്താണ് വരാൻ പോകണമെന്ന് അറിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് 10 ഇയേഴ്സ് പോട്ടെ, 5 ഇയേഴ്സിൽ എന്താ വരാൻ പോകണമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യണതും. കാരണം എല്ലാ എഗ്സും ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഡൈവേഴ്സിഫൈയും ചെയ്യണത്. കാരണം ചില ഇൻഡസ്ട്രി ഓബ്സലീറ്റ് ആവും. ഇപ്പോൾ പണ്ടുള്ള പല കമ്പനികളും ഓബ്സലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഞാനൊരു STD ബൂത്ത് നടത്തിയ ആളാണെങ്കിൽ അത് 100 STD ബൂത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓബ്സലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രി കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഇൻ ഓൾ ബിസിനസ് വിത്തൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ്, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ്, വെർട്ടിക്കലിയും ഹൊറിസോണ്ടലിയും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹിലർക്കം, നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുബായ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണുള്ളത്. സോ ഡേ ടു ഡേ യു ആർ സീയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ദ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ, എസ്പെഷ്യലി ദി ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഫ്രം കേരള, ഈ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സും. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? എന്താണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളൊരു അഡ്വൈസ്? Daily, I think many clients will be coming to you for their supports. So on one side, നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദുബായ് പോലുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ ഹബ്ബിൽ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പാരലലി യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ അതർ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഓൾസോ ടു സെറ്റ് ദെയർ ഓൺ ബിസിനസ്സസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു പുതിയ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള
ഒരു എന്ത് ബിസിനസ്സാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബിസിനസ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുബായിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ആ പൈസ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പലപ്പോഴും വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ള ആളാണ്, എൻ്റെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പറയാറുള്ളതാണ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 10,000 dirhams ആണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത 6 മാസത്തേക്കുള്ള എക്സ്പെൻസിനുള്ള പൈസ നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണണം. 10,000 dirhamsമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും 9,000 കൊണ്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്. അതിന് അടുത്ത 6 months റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റാണ് ഓൾ GCCയിൽ. പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് സർവീസ് നമ്മുടെ തുടങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും, എസ്പെഷ്യലി മലയാളീസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദോസ് കമ്പനീസ്? പല കമ്പനീസും ഒരു പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പൂട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഒരു ഇന്ത്യൻ കോൺടെസ്റ്റ് വിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മേജർ റീസൺ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ആ ഒരു റേഷ്യോ എന്താണ്? മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആളുകളും അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ക്ലോസ് ആവുന്നുണ്ടോ, അതല്ല മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആളുകളും ബൂം ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ റീഡിങ് എന്താണ്? ഒരു 70% ആൾക്കാർ സെക്കൻഡ് ഇയർ റിന്യൂ നല്ല നിലയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതാണ് നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വേറൊരാളെ മാനേജറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അവരോട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറയരുത്. ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മളുടെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മളത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ആ ബിസിനസ് വളർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഒന്ന് ബാക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരേ സമയം ഒരു ബിസിനസ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് മാറിയിട്ട് വേറൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ GCCയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈവിട്ടു പോയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലോബലി സ്കെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ഒക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടോ പൊതുവേ? ഓഫ് കോഴ്സ് 50% എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് മലയാളികളാണ്. അതിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും മലയാളികളുണ്ട്, എൻറ്റയർ GCC. ബാക്കി 50% അതർ നാഷണാലിറ്റീസ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇബ്നു, ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടു യു. ഇബ്നുവിൻ്റെ സക്സസ്സിൽ വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഞാനൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും, യു ആർ വെരി മച്ച് സിസ്റ്റം ഡ്രിവൺ. ഒരു വളരെ സിസ്റ്റം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ബിസിനസ്സുകാരും ഒക്കെ ദേ ആർ ലിവിങ് ഇൻസൈഡ് ദി ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ, ഞാനടക്കം ഇവിടെയുള്ള പല ആളുകളും. ഒരു ഡേ ടു ഡേ ട്രാപ്പിൽ പെട്ടിട്ട് അത്തരം കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അതിന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇബ്നുവിൻ്റെ ബിസിനസ്സുകൾ. എസ്പെഷ്യലി ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എക്സ്പാൻഡഡ് ഇൻ എ ഗ്ലോബൽ ലെവൽ. അവിടെയൊക്കെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഡ്രൈവൺ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന്. സിസ്റ്റം ഡ്രിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ടെക്നോളജി നമുക്ക് എത്ര മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത്ര നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഞാൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ടെക്നോളജി കോസ്റ്റ്ലി? ഇല്ലല്ല, ഒരിക്കലും കോസ്റ്റ് അല്ല. വൺ ടൈം കോസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടും, പക്ഷേ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് അത് ആ ടെക്നോളജി നമുക്ക് എന്ത് ഇങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്യും. അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ. പിന്നെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ബിസിനസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ നമുക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ വിഷൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം. അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബിസിനസ് ഔട്ടാവും. എപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് ഓണർ എന്തായിരിക്കണം, ഗ്രോത്തിലായിരിക്കണം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്തില്ല, ആ ബിസിനസ് ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോവില്ല. അവരെപ്പോഴും എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. മറ്റേ നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഓണറായിരിക്കും, പക്ഷേ ശമ്പളം വാങ്ങാത്ത എംപ്ലോയി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളുണ്ടാവും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെടുക്കേണ്ടാവുക നമ്മളായിരിക്കും ബിസിനസ്സിൽ, ശമ്പളം ഏറ്റവും കുറവും നമുക്കായിരിക്കും. ഇതാണ് പല ബിസിനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, നമുക്ക് നോർമലി എന്താണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ, അതിപ്പം UAE അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പെരിന്തൽമണ്ണ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു 5 കൊല്ലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതിൽ ഒരു 90% ഒക്കെ നിർത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 80 എങ്കിലും നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ 5 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള തുടങ്ങിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഒരു 80 എണ്ണോ ഇപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ജ്വല്ലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഇത് പലപ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറാവാൻ 5 കൊല്ലം MBBS പഠിക്കും, ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ പഠിക്കും. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്താണ്, ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ഇതാണ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് പഠിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പം ആ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവനെന്താണ്, അവിടുന്ന് വൈപ്പ് ഔട്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ മുഴുവൻ ഒരു ബിസിനസ്, ഇപ്പം നേരത്തെ മിന്താദൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ മുഴുവൻ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം എന്താണ്, വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. എന്താണ് അടുത്തൊരു കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പോലും നമുക്കറിയില്ല. പിന്നെ ജനറേഷൻ Z ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിയിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, എല്ലാം പോവുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം 90s കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ടെക്നോളജി ഡ്രിവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഇവർ മൊത്തം കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മിന്താദൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം എന്താണ്, നമ്മുടെ മലയാളീസ് എന്താണ്
കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോകുന്നില്ല എന്ന്. സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്, സത്യമാണ്. പക്ഷേ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോകുന്നുണ്ട് ജോലിക്ക്. ഇപ്പം എവിടെ ലോകത്തെവിടെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും നല്ല ഇപ്പം നാസയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം എന്താണ് മലയാളികളാണ്. അത് ഒരു കഥ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഈ കേരളത്തിൽ എന്താണ് അധികം ആൾക്കാരും ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പേര് ബോംബെയിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ ബോംബെ പോയി സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി പോയപ്പോൾ മുമ്പിൽ ചെറിയ പയ്യ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പയ്യനോട് ചോദിച്ച് മോനെ അച്ഛൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം പയ്യനെ അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വെച്ചു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കമ്പനിയിലാണ്, ഇതിൻ്റെ കമ്പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പയ്യന് 12 വയസ്സുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് കമ്പനി? സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ്. നീ എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്? ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിപ്പോൾ 2-3 കൊല്ലമായി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്താ ചെയ്തത്? എനിക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ്സായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ പണി. അപ്പോൾ ഉപ്പും സോഫ്റ്റ്വെയർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കണം. അപ്പോൾ ചോദിച്ച് ഈ ഉപ്പ് ബിസിനസ് ചെയ്ത് നീ എങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തത്? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവരെ അകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്, ഇഷ്ടംപോലെ മലയാളീസ് ഇരുന്ന് തന്നെ പണിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മലയാളീസ് അവരുടെ തലകൾ എന്താണ്, സ്വയം ഉപയോഗിക്കാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് പണയം വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ വിറ്റിട്ട് അതിൻ്റെ സാലറി മാത്രം വാങ്ങുന്നൊരവസ്ഥ ഉള്ളത്. ഈ അവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യണം, മാറണം. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാറി വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So it's a very interesting advice actually. So I think our time is out. So one more last question to me on that. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് B2B സെഗ്മെന്റിലാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ B2B സെഗ്മെന്റിലാണ് മിയാൻദാദും അല്ലെങ്കിൽ മിയാൻദാദുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ്. വൈ ദിസ് B2B? വൈ ദിസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ B2B? അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് B2B ബിസിനസ് ചെയ്തതല്ല, അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ്. B2B ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈസിയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ. കാരണം വി നോ വാട്ട് ആർ കസ്റ്റമർ നീഡ്. അതായത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. B2C ആകുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് വിൽ ബി ബിഗ്. ടാർഗറ്റഡ് ഓഡിയൻസ് വലുതാകുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ബിഹേവിയറലായിരിക്കും. B2C ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാത്രം ആൻസറബിൾ അല്ല. B2C ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയും. ഈവൻ നോൺ യൂസേഴ്സും അഭിപ്രായം പറയും B2C ബിസിനസ്സിന്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും B2C ഇസ് എ ടഫർ ബിസിനസ്. B2B നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എന്താ നമ്മളെ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ ആക്ച്വലി വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമാണ്, ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ us some quick openings. വളരെ ക്വിക്ക്ലി ഉള്ള കുറച്ച് ഇൻസൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, these 3 persons in my view, they are perfect examples for a global scaling up. ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ നമ്മുടെ മിനിമൽ റിസോഴ്സുകളും മിനിമൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലോബലി സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള 3 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് അതർ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദം. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ പഠിക്കുക. ആൻഡ് ദി ഗ്ലോബൽ സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ്, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇബിനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗ്ലോബലിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സ്ലി വരാൻ വരെ പോസിബിൾ ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി 100% പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ള ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഡു വി ഹാവ് ടൈം ഫോർ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? Actually, we are running out of time. It will be really appreciated if you could just conclude with this. Okay. So if you are having any questions, you can contact these people, okay? I hope you will be over here even after the discussion for some time, so that if the crowd would want to interact. That will be fine. All right. So thank you so much. It was thank you so much. It was quite an informative section, and of course the time was very limited, and even namakkum kettu madiyayitla, but due to the time constraints we definitely have to wind it up. So can we give a big round of applause for this wonderful panelists, and may I request you to kindly stay back, and may I invite onto the stage one second. May now invite may I humbly request the presence of our Honorable MLA Najeeb Kanthapuram sir onto the stage to kindly hand over a token of love and appreciation to Mr. Ibn Jala. And thank you so much, Mr. Ibn Jala, for all the wonderful stories that you have brought to the table. It was very interesting and very engaging. And of course, ഈ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ I would like to repeat again: grow beyond the limitations. നിങ്ങൾക്ക് മേലിൽ വയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തന്നെയുള്ള പരിമിതികൾക്ക് മുകളിലായി നമുക്ക് വളരാം, നമുക്ക് ഉയരാം.
may I have the pleasure of Mr. P.M.A. Samir join with us on the pulpit. Please to kindly hand over the appreciation or gesture of appreciation to Mr. Miandat from 33 Holdings. Thank you so much, sir, for being here with us. And at this time, Mr. Miandat, sir, thank you so much for all the wonderful conversations that you have brought to the table, especially developing the especially investing in the developing countries as the best choice and quoting that the hottest industry for a global scaling would always be food and health. Thank you so much. Thank you so much, sir. And it's our incredible pleasure to be inviting once again to the stage Mr. Umar Abu Salam. Can we kindly have you onto the stage again? And once again, announcement to make at this point. Exclusive session naale ravile 9 manikku ee venue il vechu nadakkunnadaayirikkum. So if you would want to ask any more questions to him, you are free to come, please. And thank you so much. And Hilar Abdul sir, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഒരു ക്രൗഡിൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അടുത്ത 6 മാസങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലവ് ടു റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് റിമൈൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. And now may I humbly request the presence of Mr. Akshay from EduPod to kindly join with us on the stage. It's an incredible joy to have you here with us. And he shall be handing over the gesture of appreciation, respect and reverence to a wonderful moderator, Mr. Ajmal TP. Thank you so much for conducting such a smooth session and making this event quite informative despite the constraints of time. വളരെ പരിമിതമായ സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത മിസ്റ്റർ അജ്മൽ TP. And once again, can we give a big round of applause to these wonderful panelists as well as the wonderful guests who have graced us today to hand over our gesture of appreciation and love. Thank you so much. Now may I humbly request all of you to kindly listen back to your seats. It was an incredible speech. Once again, we just witnessed a fireside chat on the global and Indian perspective of scaling up. And right now we are moving on to the final session of today at venue 1. A very interesting session. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ സ്കെയിൽ അപ്പ് കോൺക്ലേവ് 2024 പേരിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണ്. വി ആർ അബൌട്ട് ടു ലിസൺ ടു സം സ്കെയിൽ അപ്പ് സ്റ്റോറീസ്. ഒരു ബിസിനസ് അതിൻ്റെ സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ആ ഒരു യാത്ര എത്ര രസകരമായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. ആ ഒരു യാത്രയെ പറ്റി നമ്മളുമായി പങ്കിടാനായി നമുക്കിപ്പം ഇന്ന് ഒരു very enterprising ഒരു entrepreneur ഉണ്ട്, a lady entrepreneur. Let me introduce to you all of you Miss Tanura Shweta Menon, a very enterprising young woman entrepreneur, the founder of Azol and Zara, one of the premium online kids clothing stores in Kerala from the company Zara Kids. 2011 ആരംഭിച്ച ഇന്ന് 4 ഫാക്ടറീസും 240 കൂടുതൽ ആൾക്കാരുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് വർക്ക് ഫോഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ 2 കോണ്ടിനെന്റ്സിലായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത 8 കൺട്രീസിൽ ബിസിനസ് ഫോഴ്സ് വർക്കിംഗുമാണ് ദ സോൾ ആൻഡ് സെറ. It's our incredible pleasure to be inviting onto the stage Mrs. Tanura Shweta Menon from the Zol and Zara Kids. We would be delighted to listen to your scale-up stories. Can we kindly have you onto the stage, please?
And once again, ladies and gentlemen, joining with us, we now have the founder of Sol and Zara, the premium online kids clothing stores in Kerala, that have been on inception since 2011. വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് തനൂറ ശ്വേത മേനോൻ എന്നാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് എന്നെ അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പെരിന്തൽമണ്ണ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് എനിക്ക് കേട്ടോ. ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്ന സോളാൻ സേറേൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഇടുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ്. ആൻഡ് നജീബിക്കായിരുന്നു ഇനോഗ്രേഷൻ. എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരുന്നു, ബേസിക്കലി ഐ ആം ഫ്രം കൊച്ചിൻ ബട്ട് ഐ സെറ്റിൽഡ് ഇൻ കാലിക്കറ്റ്. കോഴിക്കോട് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ബിസിനസ്സുകാരിയായ ആളാണ് ഞാൻ. കോഴിക്കോട് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ബിസിനസ്സുകാരി ആവത്തില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ സ്റ്റോർ ഇടുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, തനു അവിടെ ആരാ ഉള്ളത്, പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകണം? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, മലപ്പുറം അല്ലേ, നല്ല സ്ഥലമാണ്, ഒത്തിരി ബേസിക്കലി മിഡിൽ ഈസ്റ്റുമായിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും, അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവും. സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശ പോരില്ല, എന്തായാലും കരിഞ്ഞു പോകും. അതുപോലെ പോയ ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വന്നിട്ട് സ്റ്റോർ ഇട്ടത്. സോ മേ ബി ലൈക്ക് ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കാണും. അല്ലെങ്കിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, ദേ ഗിവൺ ടു മച്ച് അപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ നമ്മൾ അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് സ്റ്റോറുകൾ കിട്ടും. എനിവേ, എൻ്റെ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെക്കുറിച്ച് പറയണം. എൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ ആദ്യത്തെ ബിസിനസ്സുകാരത്തിയാണ് ഞാൻ. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലൊന്നും കേട്ട് പരിചയമില്ല ബിസിനസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന്. സോ ഐ കെയിം ഫ്രം വെരി മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ഫ്രം കൊച്ചിൻ. നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതായത് പുതിയ നോട്ട് പുസ്തകം പോലും ലക്ഷറിയസ് ആയ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു ഞാൻ വന്നിരുന്നത്. ബേസിക്കലി നമുക്ക് പ്രിവിലേജിൽ മേനോൻ എന്നുള്ള സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ 12th വരെ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് എനി ന്യൂ ബുക്സ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ബുക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ സ്മെല്ല് ചെയ്ത് നോക്കും. പക്ഷേ അന്നും എനിക്ക് എവിടെയോ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഗോ സംവേർ, എവിടെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെടണം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മീ. ആൻഡ് എക്സ്പെഷ്യലി എല്ലാ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിനെ പോലെയും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെന്നെത്താം. അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് മേ ബി ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചർ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീംസ്. സോ സംഹൗ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് മൈ +2, ദെൻ ഐ ജോയിൻഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ടൈമിൽ തന്നെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് ഇൻ ദ സെൻസ്, ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ദർ ഇസ് എ സ്റ്റോർ കോൾ നോവൽറ്റി. ഞാൻ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഈ എന്താ പറയുക ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസും സാരീസൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കുടുംബശ്രീകളിൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഏർണിംഗ്. ആൻഡ് സെയിം ടൈം ഞാനൊരു ഐ തിങ്ക് ഒരു 70-90 കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത് +2 പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ഐ റിയലി നീഡ് മണി ഫോർ സർവേ. സോ അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ഗ്രാജുവേഷൻ, ദെൻ ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ MBA, ദെൻ ഞാൻ നിഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി. അന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം മനീഷ് മൽഹോത്രനെ പോലത്തെ ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആവണം. ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒട്ടുമില്ല. കാരണം മനീഷ് മൽഹോത്ര ഇടുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ ഇടുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു 1% ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നൗ മൈ ഡ്രീം ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ ഒരു നിഫ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ഓപ്പൺ വൺ ബൊട്ടിക്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബൊട്ടിക്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന തനൂറ ശ്വേത മേനോനിലെ തനൂറ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബൊട്ടിക്കാണ്. ഈവൻ ശ്വേത മേനോൻ എന്നുള്ള പേര് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടും എൻ്റെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമാണ്. എൻ്റെ അറിവിൽ എല്ലാവരും എന്നെ തനു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ലവ് ദാറ്റ് നെയിം ഓൾസോ. ഇറ്റ്സ് സോ ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. So I started my boutique Tanura. Like I came to Calicut. I started my boutique Tanura and it was like നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് ബൊട്ടിക്ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആകെ 3-4 ബൊട്ടിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഏകദേശം 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ജാഫർ ഖാൻ കോളനിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബൊട്ടിക്സ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് മൈ ഏരിയ. ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് കിഡ്സ് വെയറിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആദ്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന യൂണിറ്റിൽ 10 പേരേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നമുക്കൊരു 340ഓളം സ്റ്റാഫുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സ്പോർട്ടിങ്.
എക്സ്പോർട്ടിങ് തുടങ്ങി, എക്സ്പോർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 7-8 കൺട്രിയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി. അപ്പോഴൊന്നും നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇല്ല കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു, വേറെ നാട്ടുകാർ അത് വാങ്ങുന്നു, നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നു. സോ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ എയിം ഐ നീഡ് ടു ബി ഫിനാൻഷ്യലി സെക്യൂർഡ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്, ഒരു സ്ത്രീ എപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യലി സെക്യൂർഡ് ആവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ഐ നീഡ് ടു ഗിവ് ടു യു. സോ ഞാൻ വൺസ് ഐ സെറ്റിൽ, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈവൻ മദർ കെയറിനൊക്കെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊരു ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൂടാ? അങ്ങനെയാണ് സേറ കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ്. എക്സ്പെഷ്യലി കറക്റ്റ് എൻ്റെ തോട്ട് വന്ന ടൈമിലാണ് കോവിഡ് വന്നത്. കോവിഡ് വന്ന ടൈമിൽ ലോജിസ്റ്റിക് എല്ലാം ക്ലോസ് ആയി. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പൈസ വരുന്നില്ല, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ എനിക്കിത് നിർബന്ധമായി, നാട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻകം നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് സേറ കിഡ്. സേറ കിഡിൻ്റെ തുടക്കവേളയിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന അഫ്താബ കിഡ്, ഞങ്ങൾ കോവിഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോഫി കഴിക്കുക, ചായ കുടിക്കുക, ഫ്ലാറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുക, ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഐ കോൾ ഹിം അഫ്തു, ഈസ് വൺ ഓഫ് മൈ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്. സോ ഹി യൂസ് ടു ആസ്ക് മീ, എന്താ തനു നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല, അത് തന്നെയാണ് പ്ലാൻ. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ബ്രാൻഡ്. ഇത് മാത്രമേ എൻ്റെ തലയിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോർ എന്നൊരു പ്രോപ്പർ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരും. അപ്പം ഞാൻ അഫ്തുവിനോട് ചോദിച്ചു, അഫ്തു നിനക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ അറിയോടാ? എനിക്കറിയാം, ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ എനിക്കിവിടെ ആകെ അറിയുന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണ സാറാണ്. ദെൻ പിന്നെ വേറെ ആരെയും എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് നൗ ഐ നോ നജീബിക്ക. നജീബ് ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറെ പോലെയാണ്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് സേറ കിഡ് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. സേറ കിഡ് എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്കിന് ഇട്ടപ്പോൾ സാറ നമുക്ക് ഓപ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. ഐ ഫീൽ സാധാരണ എൻ്റെ കൺസൾട്ടൻറ്റ്, നമ്മുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്, ഈവൻ എൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ചോദിച്ചു, തനു ജസ്റ്റ് ഫോർഗെറ്റ് ദറ്റ് നെയിം, സേറ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നോ നോ നോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു മൈ മൈൻഡ്. ബിക്കോസ് 2014 ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദുബായ് പോകുന്നത്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ബ്രാൻഡ് സാറയാണ്. 130 ദിർഹത്തിന് ഞാനൊരു ക്ലോത്ത് വാങ്ങിച്ചു, എൻ്റെ മകൾക്കൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു. സോ സാറ ഈസ് വെൽ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മൈ ഹാർട്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല. അപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്, ഈവൻ മൈ CA ടോൾഡ് മീ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പെൻഡ് സോ മച്ച് മണി ഓൺ ദ ബ്രാൻഡ്, ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യൂ, ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് മാറ്റൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നോ, ലൈക്ക് സാറ വന്ന് ഐ തോട്ട് ഓക്കെ, ഐ ഫീൽ സോ പ്രൗഡ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വേൾഡിലെ നമ്പർ 1 ക്ലോത്തിങ് ബ്രാൻഡാണ് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോഴും താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു പേര് മാറ്റണം എന്നൊരു ഇത് വന്നു, ഒപ്പീനിയൻ വന്നു. സോ നമ്മൾ കുറേ കൺസൾട്ടൻസിനൊക്കെ കൊടുത്തു, അതായത് ഒരു പുതിയ പേര് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈവൻ അഫ്തു ഓൾസോ കെയിം വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് നെയിംസ്, ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഐ തിങ്ക് 3-4 ടീം അല്ലേ, അത്ര പേർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം വേറെ വേണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കൊണ്ടുവന്ന ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കിഡിഷ് നെയിം, ലൈക്ക് കിഡ്സു, സൂ, ദോസ് കൈൻഡ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട്, സി എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സായിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മിനിയേച്ചർ ബ്രാൻഡ്, ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ സ്ട്രോങ് ബ്രാൻഡ്, സോളിഡ് ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഐ നീഡ് എ സോളിഡ് നെയിം. അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് മറ്റേ നെറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി. സോ ഐ ഗോട്ട് സോൾ. അപ്പം സോൾ സേറ എനിക്ക് വേണം, അതെനിക്ക് നിർബന്ധമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാവരോടും പറയുന്ന, വേറൊരാൾ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്. വാട്ട് യുവർ ഹാർട്ട് സീസ്, ലൈക്ക് എന്താണോ ഹൃദയം പറയണത്, ഹൃദയത്തിനോട് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഐ പുട്ട് ഇൻ മൈ മൈൻഡ്, സേറ ഞാൻ മാറ്റൂല, ദാറ്റ് ഈസ് 100%. സേറയുടെ മുമ്പിലോ പുറകിലോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ആയത്, ലൈക്ക് എ സോൾ ആൻഡ് സേറ. സോൾ ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഹിബ്രൂ വേർഡ് ബേസിക്കലി. സോൾ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സീഡ്. Zera is like എന്താ പറയുക, ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നത്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഹിയർ ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദ പെരിന്തൽമണ്ണ പീപ്പിൾ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എന്നാൽ ശരി നോക്കാം, കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം സെയിലായി വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ അതുവരെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, 40 ദിവസം 50 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ വരും. സോ ആ സാധനം അവിടെ വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ടോ, അത് കാട്ടി പോകുന്നുണ്ടോ, അതെവിടെ പോകുന്നതോ, ഐ റിയലി ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ സെയിൽ പാർട്ട്.
സോ നമ്മൾ സ്റ്റോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കസ്റ്റമർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത്. നമ്മൾ അതുവരെയും കൊടുത്തിട്ടിരുന്ന പല പ്രൊഡക്റ്റും കസ്റ്റമറിന് ഇഷ്ടമല്ല. കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാ ബ്രാൻഡും ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ 60% ഐ ആം ഗോയിങ് ടു വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ, 40 ഈസ് ബൈ. ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഐ റിയലി വാണ്ട് വാട്ട് ഐ റിയലി നീഡ്. അങ്ങനെ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിൻ്റെ ബ്രോഷർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ്. എക്സ്പ്രസോ ആയിരുന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്ത്. എക്സ്പ്രസോ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അഫ്താബിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു, അഫ്തു വെറുതെ അങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കും ഒരു 200 സ്റ്റോർ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. സി ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. ദർ ഇസ് മൈ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് മലയാളി ഉള്ളിടത്ത് സ്റ്റോർ ഇടാം, പക്ഷേ 200 എന്നൊക്കെ ഏതായാലും ബ്രോഷർ നമ്മൾ എന്തായാലും പൈസ കൊടുത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ ലൈക്ക് 200 സ്റ്റോഴ്സ്. ആൻഡ് യു നോ സംതിങ്, നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയും ഗുളികൻ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയും നാക്കിൽ, അതുപോലെ. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ്, നമ്മൾ ബ്രോഷറൊക്കെ വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്തു, ദെൻ കാലിക്കറ്റ് ചെയ്തു, ട്രിവാൻഡ്രം ചെയ്തു. One day, I got an opportunity from Reliance. I met a person, his name is Aditya. So he is the CEO of Reliance Mall. Reliance Mall almost 41 malls ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു മീറ്റിങ്ങിലിരുന്നു. ആക്ച്വലി നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിലിരിക്കുന്ന ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു സ്റ്റോർ കൊടുക്കാനുണ്ട്. സോ ആ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ പറയും, എനിക്ക് രാവിലെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ആലപ്പുഴ വരെ പോകാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ബോറടിക്കണില്ലല്ലോ അല്ലേ? Are you sure? Okay. So because when I'm talk about my brand, no, I'm highly talkative. That's I'm asking, okay? So ഞാൻ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോയി. ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തീരെ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ആളെ എനിക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സിഒനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഹീ ഈസ് ലൈക്ക് എ റോക്ക് സ്റ്റാർ. അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഐ മീൻ ടോട്ടലി നമുക്കൊരാളെ ഞാൻ ഭയങ്കര ജഡ്ജ്മെൻറ്റാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. സംഭവം I was not getting thing. We just started talking and I just showed my stores, photos and the products and everything. അപ്പോൾ മൂപ്പർ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, തന്നു the brand started your father? I said no. Then he started your brand, maybe your husband. I said no. Your brother? No. Then who started the brand? I said myself, yeah. I feel little bit insult basically. അതായത് എന്നെ കണ്ടിട്ടാണോ എന്തോ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡൊന്നും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരാളില്ല എന്നൊരു സാധനം. I said myself. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എന്നെ നോക്കി. ദെൻ വി ഹാഡ് എ ചാറ്റ് ഫോർ, നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് മീറ്റിങ്ങിനാണ് വന്നത്. വി ഹാഡ് 4 hours ചാറ്റ്. ദെൻ വി ലൈക്ക് ഞാൻ കൊച്ചിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടേ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ദെൻ എനിക്കൊരു പിറ്റേ ദിവസം ഒരു മെയിൽ വന്നു, തനു വൈ ഡോണ്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോഴ്സ് ഇൻ അവർ മോൾസ്? വി ഓൺ ഓൾമോസ്റ്റ് 41 മോൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. യു ക്യാൻ സെലക്ട്. ഐ വാസ് ലൈക്ക് വണ്ടറിങ്, അതായത് അങ്ങർക്ക് ഭ്രാന്തായതാണോ അതോ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭ്രാന്തായതാണോ? ഐ വാസ് ടോട്ടലി ബിക്കോസ് യു നോ ദറ്റ് റിലയൻസ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് 1990 2000 നമ്മൾ റിലയൻസിൻ്റെ മൊബൈൽ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അംബാനി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ദോസ് ടൈം. സോ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ അതാണല്ലോ അംബാനി. അപ്പോൾ ഐ വാസ് റിലയൻസ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള അതായത് നമ്മളിഷ്ടമുള്ള, നമ്മൾ വളരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊരു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കി, സീരിയസ്ലി നോ വൺ, ആരും എനിക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ ടുക്ക് എ ഡിസിഷൻ. അപ്പോൾ അതുവരെ എൻ്റെ ബിസിനസ് മലയാളി ഉള്ളോടത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുക, മലയാളിയുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ്, ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ സേലം മോൾ. സേലം മോളിൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഡെക്കാത്തലോൺ, അഡിഡാസ് പോലത്തെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പൊസിഷനിങ് കിട്ടി. ആൻഡ് സിൻസിയർലി നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടും. ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഗ്രാബ് ചെയ്തില്ലേ, ബിക്കോസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവത്തില്ല. സോ ഐ വാസ് തിങ്കിങ്, ഞാനിപ്പോൾ റിലയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവുമോ? ബിക്കോസ് ഐ മീൻ ഞാൻ സെൽഫായിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ആവണമല്ലോ, അതിനുശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റോഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ വന്ന ദൂരത്തിൻ്റെ അത്രയും ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാൻ. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദിസ് റിസ്ക്. ഐ ടുക്ക് ദാറ്റ് റിസ്ക്. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ സേലം മോൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് വി പെർഫോം വെരി വെൽ. ഓക്കെ, ഐ മീൻ ഇതല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. മോളിൽ കിട്ടാന്നുള്ളല്ല, നോ റേറ്റ്. ഐ ഗോട്ട് എന്താണോ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ 10% റിലയൻസിന് കൊടുത്താൽ മതി. സി പൊതുവേ റിലയൻസ് ക്യൂസ് അതർ ബ്രാൻഡ്. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ്, ദ 10 നോ റെൻറ്റ്, നത്തിങ്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എല്ലാം നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യണം, പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യണം. വി വിൽ ഗെറ്റ് മിനിമം 600 to 1500 സ്റ്റോഴ്സ് കിട്ടും. ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദിസ്, ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എടുക്കുക. ദെൻ ഐ ടേക്ക് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് വി വെൽ പെർഫോം സേലം മോൾ. ദെൻ ദേ കെയിം ടു മീ അഗൈൻ. അവർ ചോദിച്ചു, തനു അടുത്ത സ്റ്റോർ എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചു. ഐ സെഡ് ഗിവ് മീ ഗുജറാത്ത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഗുജറാത്തോ? ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു പെർഫോം ഇൻ ഗുജറാത്ത്? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ അദാനിക്കും അംബാനിക്കും മാത്രം കേരളത്തിൽ വന്നത്, ലെറ്റ് മീ ഗോ ദർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് മൈ ബിസിനസ്.
സോ ഐ നോ എത്ര പേര് ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ഗുജറാത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സക്സസ് ആവാൻ എളുപ്പമാണ്. ബിക്കോസ് ഗുജറാത്തി പീപ്പിൾസ് ആർ, യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഗുജുന, ദേ ആർ ലൈക്ക് ഹൈലി ഇൻ്റലക്ച്വൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഹൈലി, അവർ ഉണ്ണണതും ഉറങ്ങണതും ഒക്കെ എന്തിലാണെന്നറിയോ, മറ്റേ ബിസിനസ്സിലാണ്. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അവർ സ്റ്റോർ ഇൻ രാജ്കോട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ പെർഫോം വെൽ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഡ്രീമിൽ പോലും എനിക്കിപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ എം എ കിഡ് ബേസിക്കലി. കാരണം നമ്മുടെ ഡ്രീമിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ഐ ലേൺ ഫ്രം മൈ എൻറ്റയർ ലൈഫ്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ നെയിം, ബട്ട് ഹി വാസ് സേയിങ് അബൌട്ട് ഹീ നോ ഓൺലി മലയാളം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ +1 +2 സമയത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ഫോർ എ ജോബ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു. ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവരെന്നെ എടുത്തില്ല. അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, യു ഡോണ്ട് പ്രസൻറ്റ് വെൽ, യു ഡോണ്ട് നോ ദ ലാംഗ്വേജ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഐ ഫീൽ അൽഹംദുലില്ലാ അന്ന് എടുക്കാതിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വി ഡിഡ് എ ബിസിനസ്. എനിവേ, so this is my brand story. We just tied up with Reliance now. We just tied with Threads. We just tied with like Centro. And the same time we are going to open in Bahrain with the ex-minister there. And the same thing Maldives with the ex-immigration minister, Mr. Anwar. So as a woman entrepreneur, as a entrepreneur from Chotanikira, who made like നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 4 കൺട്രിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ സ്റ്റോറി. ഐ ഡോണ്ട് നോ എത്ര പേർക്ക് ഇതിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഐ ഫീൽ ബിക്കോസ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഡ്രീം നമുക്ക് എന്നോടിപ്പോൾ ചോദിക്കുക വാട്ട്സ് യുവർ ഡ്രീം, ദർ ഇസ് നോ ഡ്രീം ഫോർ മീ. ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് എവറിഥിങ്. എൻ്റെ ഡ്രീമിൽ കണ്ടതെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡ്രീം. Okay. Anyway, thank you so much. Really thank you so much for everyone who listens me. Thank you. Like they say, you should always be greedy in your dreams. And thank you so much. Such an enterprising talk. And we just loved it. Sherikim Samayuka Kainjitam. Excuse me, can we stay back, please? Yeah. We were just enjoying the conversation quite a lot. And now may I humbly request Mr. BP Nazar, the CEO of Frontline Logistics, to kindly join with us on the pulpit and to kindly hand over a token of love, appreciation and respect to this beautiful young entrepreneur over here. And 4 countries എന്നുള്ളത് ഇനി ഒരുപാട് countries ആയി മാറട്ടെ. Come on everyone, let's give a round of applause to it. Thank you. The both of you may now disembark. And with that, we are concluding the sessions for the first day of the ScaleUp Conclave 2024. ScaleUp Conclave 2024-ന്റെ ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ സെഷൻസ് നമ്മളിതാ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നാളെ രാവിലെ കൃത്യം 9 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ സെഷൻസ് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. at 9:30 with a session from Mr. Umar Abdusalam, the adept person. So definitely എല്ലാവരും ഒരുപാടധികം look forward ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. So we will all meet for the next session tomorrow at 9:30 AM on the second day of the ScaleUp Social Conclave 2023. ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഹിയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ മേക്കിംഗ് the first day as real successful one. So cheers. Have a great night, each one of you.